catecholamines, epinephrine, norepinephrine and dopamine. Principal hormone is epinephrine. Sympatho, they are component of adrenal medulla is component of sympathoadrenal system. And the adrenal medulla in reality is the postganglionic neurons. They are comprised of postganglionic neurons that has lost their processes or actions and become secreting cells. You are all familiar with the basic elements of sympathetic nervous system. And like parasympathetic system and the preganglionic neuron and postganglionic neuron. जी बोलते हैं ओ এসিটা চলছে না you can change your place and this medulla is composed of postganglionic neurons that has lost their processes and become secretory cells. And they are stimulated primarily by the neural stimulation. And adrenal medullary cells are mainly three types: epinephrine secreting, norepinephrine secreting and dopamine secreting. And they are separate cells that secrete this. 90% of the cells are epinephrine secreting type and remaining 10% is non-epinephrine secreting type, and these cells is difficult to define. Those secretes the dopamine. Now steroid hormones that they secrete can be divided into three types: mineralocorticoids, glucocorticoids and androgens, primarily androgens. Mineralocorticoids. Glucocorticoids and androgens, adrenal androgens. DHEA and DHEAS. And DHEAS sulfate form. They are secreted. These catecholamines are all derived from tyrosine. Tyrosines also give rise to thyroid hormone, melanin pigment, and so it is from tyrosine these catecholamines are secreted, synthesized and secreted. And catecholamines secreted from the postganglionic sympathetic neuron is norepinephrine.
postganglionic sympathetic neuron is a non-epinephrine that is secreted, and the location where the adrenaline or epinephrine secreted is limited. Some brain cells, some areas of the brain, they can synthesize epinephrine from norepinephrine, and also in adrenal medullary cells. And principal secretion from the adrenal medullary cells is epinephrine. Their synthetic process is almost same. It is same everywhere. They are derived from phenylalanine and tyrosine. Initially there is ring hydroxylation. Phenylalanine and it is converted into tyrosine in the fourth position. 1, 2, 3, fourth position. It is tyrosine. By phenylalanine hydroxylase, it is converted into the tyrosine. Now, by tyrosine hydroxylase, it is converted into this compound. It is the ring hydroxylation. And then there occurs decarboxylation, and it is converted into dopamine, and then there is hydroxylation of this beta position, and they give rise to norepinephrine. And then there is methylation of one of these methylation by PNMT enzyme, and they converted into this epinephrine. This is the structure. So these are these processes. Detail can you have in a textbook of physiology or biochemistry. It is the area where both the subjects converge. Practically, it is the same subject, physiology. Now, from phenylalanine is converted into, it may be converted into tyrosine. And if this enzyme is absent, then phenylalanine will accumulate and cause phenylketonuria, a congenital disease having important influences on the nervous system. Phenylketonuria. But in this case, tyrosine is present, and tyrosine enters into this catecholamine secreting cells by active transport, and this tyrosine is available. And for this hormone, that can be prepared. Dihydroxy, initially dihydroxy phenylalanine, and then there is chain hydroxylation. Initially dopamine is formed by decarboxylation, and then dopamine beta hydroxylase converted into norepinephrine, then PNMT enzyme converted into this epinephrine, PNMT enzyme,
phenylethylamine, N-methyl transferase. And by this enzyme, the epinephrine is formed. Epinephrine is formed from norepinephrine. Phenylethylamine, N-methyl transferase. And the methyl donor is S-adenosyl methionine. There are also other cofactors are produced. And tyrosine hydroxylase is the rate limiting enzyme. And it is affected by the dopamine and norepinephrine by feedback mechanism. Here, in some tissues, dopamine is produced. Beyond this state, it does not proceed. Dopamine. In nervous system, some areas, and also in some adrenal medullary cells. The epinephrine secreting cells of the adrenal medulla, they have granules. Cells have granules of uniform density. Epinephrine secreting cells. But in norepinephrine secreting cells, there are the granules that do not completely fill up. Norepinephrine secreting granules are of this type. Epinephrine and norepinephrine. 90% of the adrenal medullary cells are epinephrine secreting and 10% non-epinephrine secreting type. And it is uniformly dense, but in this it does not completely fill up the vesicles. Dense core, this type of macroscopic appearance. They have this type of microscopic. This is the granules. These granules of norepinephrine or epinephrine, they also contain ATP and proteins like chromogranule. And they also contain dopamine beta hydroxylase. Hydroxylase enzyme. Not membrane bound, but they are within the vesicles. If you consider the steps, from phenylalanine, tyrosine is produced or tyrosine is available, and from other sources. And from tyrosine, it is converted into dopa, DOPA, 3,4-dihydroxyphenylalanine, and then it is converted into dopamine by decarboxylation. And dopamine then enters into these vesicles and converted into norepinephrine by dopamine beta hydroxylase. And when it is formed, some epinephrine containing cells, they come out of the vesicles, initial vesicles, and they have their reaction within the cytosol with the help of this enzyme PNMT, and methyl group is inserted to produce ultimately epinephrine. It then enters into other vesicles. So there are two types of cells, at least three types of cells are available. Predominant is the epinephrine type, and it is the non-epinephrine type 10%, and the dopamine secreting signal adrenal medulla, they are not easily discernible. So principal catecholamine in this case is epinephrine. In the postganglionic neurons, these are only, it is the norepinephrine that is produced.
and there is no PNMT enzyme. PNMT enzyme. And what is the purpose of the nature? Is to put these adrenal medullary cells within the adrenal cortex. The reason is that for the induction of this PNMT enzyme, huge amount concentration of cortisol is required. Cortisol is required. Huge amount of cortisol is required, and that is available at that part. Cortisol. Huge amount of cortisol is required. And adrenal gland has high blood flow. They have the blood flow from three sides on either side: phrenic artery, aorta, and the renal artery on either side. And they form a plexus in the capsule. And from the capsule, then small vessels do enter. Small vessels do enter into this, and they give rise to sinuses in between the zona fasciculata cells. Ultimately, they form adrenal vein, and they drain by the adrenal vein, common adrenal vein on either side. Right side on the superior vena cava and left side in the left renal vein. Now, for this reason, there is a high concentration. There is a high concentration of cortisol. High concentration of cortisol available in the adrenal medullary cells. Clear? High concentration of cortisol, and that is responsible for the induction of this PNMT enzyme that insert this methyl group. কি ফুল ফর্মটা কি? এটা বই থেকে দেখে নেব। আমার যতটা মনে হয় ফিনাইল ইথানোলামিন এন মিথাইল ট্রান্সফারেজ। ফিনাইল ইথানোলামিন এন মিথাইল ট্রান্সফারেজ। To consider the structure, it is the norepinephrine. It is the alpha and it is the beta position. Dopamine beta hydroxylase convert dopamine into norepinephrine. From dopamine, norepinephrine is produced with the dopamine beta hydroxylase enzyme. Norepinephrine, and this hydrogen, when replaced by PNMT with a methyl group, then it becomes epinephrine. And for this PNMT function in the adrenal medulla, it is induced by cortisol somehow. And cortisol is available in high concentration in the adrenal medulla. Clear? Now this catecholamines, they do have their function. They circulate in the blood, and they have functions at many sites. On the other hand, norepinephrine is secreted from the postganglionic neurons, postganglionic sympathetic neurons. And as you expect, as it is a component of autonomic nervous system, smooth muscle in some areas must have, there is a huge sympathetic supply, and where norepinephrine is responsible. Suppose the condition it is the smooth muscle of the resistance vessels, and they have sympathetic innervation, and by the sympathetic innervation they can constrict and can increase the peripheral resistance. So they maintain the blood pressure in the basal state, and also increase it whenever it is required, or decrease it whenever it requires. That peripheral vasodilation must be there. So they have also intensive supply in the body. If you consider, the blood vessels are present everywhere in the body, and they are supplied by sympathetic system. Adrenal medulla
it has an important function. It is a component of sympathoadrenal system. It prepares the individual to resist emergency conditions, but it is not essential. Sympathetic system is sufficient. In spite of reading a few pages in your book of the adrenal medullary function, in spite of, and it has similarities to that of the sympathetic nervous system, its function, but it is not essential, non-essential. There, sympathetic system is sufficient. If it can operate in full swing, then nature can avoid the role of this adrenal medulla. In spite of that, it has some function. It prepares the individual for some adverse situation. So, and these catecholamines do have their effect via different receptors. There are different class of receptors. Alpha receptor, class of receptor, class. Alpha receptor, beta receptors. These are the class of receptors. And there can be different groups. Alpha 1, alpha 2, alpha 3. Similarly, it is beta 1, beta 2, and beta 3. These are groups. And even there will be subtypes. 3 subtypes of alpha 1 and 3 subtypes of alpha 2. Subtypes. And they have different distributions and they have different functions. Details you can have in pharmacology tests. And they are these areas. These receptors either stimulating it or inhibiting it. They have important pharmacological effect. So details you have to get in pharmacology tests. But in physiology, not in details is never asked. Only the gross principles are there. Suppose alpha receptors, they have more effect upon the blood vessels, and they have generalized constrictor effect. Almost all the viscera, skeletal muscle, everywhere it is a constrictor. Alpha 1, alpha 2 in some cases. And beta receptors, suppose the beta 1 receptor, it has important effect upon the heart. It increases the heart rate, tachycardia, and increases also force of contraction of the heart. Positive inotropic effect, and also the heart, it is made more excitable, and conduction velocity to the system. That is the his Parkinson system, and do increases the excitability and conductivity. Beta 1 effect. On the other hand, beta 2 effect, it has stimulatory effect upon some smooth muscle, so that they cause a dilatation, bronchial smooth muscle, and some blood vessels of skeletal muscle and liver, they have vasodilator. Beta 3 has lipolytic function. Lipolysis. They increase the amount of free fatty acid. Lipolytic function. Diabetic. Now, the physiological effects of these hormones is similar to that of
Sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system. In form of some stresses. In the form of some stresses, they do operate and they may have beneficial effect. Beneficial effect. Beneficial effect. Beneficial effect. Beneficial effect. Suppose when an individual during exercise or emotion in adverse situation, stressful situation, then there are some effects. There are some effects, like in the eyes, sympathetic nervous system, along with these catecholamines, they do have dilated effect upon the pupils. Accommodation is retarded, and there is dilatation of the pupils, so that more blood, more light can enter. Light can enter. Their action upon the heart, that increases the heart rate and the force of contraction. So they increases the blood flow to the active muscles. Active muscles. Active muscles. They have important metabolic functions. They increase the blood sugar level, glucose level. By they have effect both on the liver and the skeletal muscle. Skeletal muscle. Beta receptors predominantly, to some extent alpha receptors in the liver, and by the process of glycogenolysis. The enzyme responsible is the phosphorylase. On the liver and also skeletal muscle, by beta receptors, they have their effect, and in that case, the cyclic AMP is the second messenger. And they have mainly GPCR, G protein coupled receptors. GPCR. The receptors are GPCR, G protein coupled receptors. Suppose in liver, the receptors, whenever they are binding with this ligand by means of G proteins, it increases the activity of adenylate cyclase. Adenylate cyclase produces cyclic AMP from ATP. Cyclic AMP from ATP. And the cyclic AMP activates the protein kinase. And protein kinase phosphorylate and activate phosphorylase enzyme. You know that the glycogen is synthesized from glucose 6-phosphate, and phosphorylase originally generates glucose 1-phosphate from the glycogen in the liver. And by means of alpha receptors in the liver, they have their effect. But here the second messenger is calcium ion by phospholipase C mechanism, calcium. And they also activate the phosphorylase. The mechanism of action. They, epinephrine and norepinephrine both, they stimulate the nervous system. They make the individual alert. Especially epinephrine. These catecholamines do not enter the brain. They cannot cross the blood-brain barrier. In spite of that, they do have their effect. Probably from structure outside the brain. And do they have effect upon the reticular activating system? They make the individual alert. They have calorigenic action. And that help to resist cold. It is one form of stress. They may constrict the blood vessels. If they constrict the blood vessels, then the temperature of the body will increase. And with increased temperature, this metabolism will increase. It is an early effect. And delayed effect, that is depends upon liver.
It is the oxidation of the lactate that is produced. Lactate that is produced. Lactate. Oxidation of lactate will generate energy. So in this way, they will help. They also increase the free fatty acid level. That will provide the energy substrate. Energy substrate. In this way, they do have that effect during stress. But it does not mean that it is developed only for this purpose. The teleological view is not grossly accepted. It has developed for other purposes. As for example, the individual has some peripheral resistance, basal state, and that depends upon the sympathetic nervous system and also the circulating catecholamines. And the baroreceptor have their effect, modulating effect upon the blood pressure by having their effect through the peripheral resistance mechanism. As now this, as cortisol is responsible for inducing PNMT, and so if there is pituitary function is retarded, hypopituitarism, then you can think that both the cortisol level will reduce, and in the fetal stage, as it cannot induce the PNMT, and also it helps in the to some extent development of the adrenal medulla. It may be dysplastic, and even after birth, if there is no treatment of so, and in that case, the catecholamine level in the epinephrine level will be low in this case. Now we have to know what is the approximate values. Dopamine in the circulation is mostly 95% is sulfated, and epinephrine and norepinephrine 70% sulfated in the sulfated form, and they are metabolically functionally inactive. Only the free forms are active. And what is the function of this sulfated large amount is not known. Only the free form and their concentration is of our interest, free form. Suppose in case of norepinephrine, this value is more than that of epinephrine. In case of epinephrine free form, 30 picogram per ml, and norepinephrine is 300 picogram per ml. And dopamine free form, it is 35 picogram per ml. 1.6 nanomole per liter. So you will confirm these values. There is every chance of error. Every chance of error. But one thing is evident, that it is in the concentration. If the adrenals are removed, then non-epinephrine level does not fall much, because non-epinephrine is available from the postganglionic sympathetic neurons. From postganglionic sympathetic neurons, non-epinephrine is secreted, and they have their receptors in the postganglionic neurons, and they are also reuptake of this by active mechanism. In spite of that, some diffuses, and all throughout the body there is the postganglionic sympathetic neuron, and norepinephrine will diffuse from this area into the blood, so it will not be reduced. But there is almost absence of this epinephrine. So whatever present in the circulation is proves that coming exclusively from the adrenal medulla.
In case of dopamine, 50% is secreted by this adrenal medulla and 50% from the neurons that are ultimately producing catecholamine elsewhere. বোঝা গেল? যদি অ্যাড্রেনাল মেডালা না থাকে, যদি কোনো প্রাণীর অ্যাড্রেনাল মেডালা যদি রিমুভ করে দেওয়া, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডটি দুপাশে রিমুভ করে দেওয়া যায়, তাহলে পরে দেখা যায় যে নন এপিনেফ্রিন লেভেলের খুব একটা বেশি পরিবর্তন হয় না। কেন হয় না? এটার প্রমাণ হচ্ছে যে নন এপিনেফ্রিন কম পরিমাণে সিক্রেটেড হয়, কম পরিমাণে সিক্রেটেড হয়। ক্লিয়ার? কম পরিমাণে সিক্রেটেড হয়, কম পরিমাণে সিক্রেটেড। বেশিরভাগ সিক্রেশনই হচ্ছে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন থেকে আসে। But in case of epinephrine, it becomes very low. It becomes very low. Some is available from some sites, controversial sites, ICS cells, intrinsic cardiac catecholamine secreting cells also. But these are not important. It is almost, its quantity becomes very low. Dopamine, in that case, it is not discussed in this text, but they do mention 50% is coming from adrenal medulla and 50% coming from other catecholamine secreting cells. Catecholamine secreting cells. Now their half-life of the catecholamines is 2 minutes. Is 2 minutes. Is 2 minutes. 2 minutes. Half-life. Free form, they are becomes quickly inactivated. And their inactivation is a common mechanism by two enzymes, mainly MAO and monoamino oxidase and catechol-O-methyl transferase, COMT. COMT is absent in the postganglionic sympathetic neurons, but they are present everywhere in other cells. They contain both MAO and COMT. Circulating catecholamines, they are affected both by COMT and catechol-O-methyl transferase, and also MAO, monoamine oxidase. And how they act? Suppose the case of, you take the case of epinephrine. When it is acted upon by COMT, catechol-O-methyl transferase, then in that case, this position, a CH3 group will come. This OCH3 group, O-methylation, it is produced. It is called metanephrine. 3-methoxy 4-hydroxy epinephrine is called metanephrine. Otherwise, it is called norepinephrine. And it is acted upon by MAO, monoamine oxidase. Initially, an aldehyde is formed. Like this. Aldehyde is formed. Aldehyde is formed. 3-methoxy 4-hydroxy mandelic aldehyde.
and it can be oxidized by dehydrogenase into mandelic 3-methoxy 4-hydroxy 3-methoxy 4-hydroxy mandelic acid. Mandelic acid. It is called vanillin mandelic acid. VMA. VMA. Vanillin mandelic acid. 3-methoxy 4-hydroxy mandelic acid or vanillin mandelic acid. VMA. VMA. তোমরা বইয়ের সঙ্গে অন্য সোর্স থেকে দেখে নেবে, যদি আমার কোনো ত্রুটি থাকে ইউ ক্যান রেকটিফাই ইয়োরসেলফ and then your knowledge will be profound. I was not a never a good student, so my deliberation is to some extent defect. I consider myself a defective creation. So you must be cautious in my deliberation. You repeat in the textbook whether it is corroborated or it is not corroborated. Even you can challenge me and that will be beneficial for me. কারণ শিক্ষার তো কোনো শুরু নেই শেষও নেই, হ্যাঁ, এই জন্য এখনো তোমার কাছে যদি ভালো হ্যাঁ শিখতে পারি। এই পরীক্ষা নিতে গেলে বহু জায়গায় ছাত্রদের কাছ থেকে আমরা অনেক জিনিস শিখি। তাকে যেমন জিজ্ঞাসা করছি অনেক ছাত্রকে, তাদের অ্যাপ্রোচ এত ভালো হয় এবং তারা আমাকেও অনেকটা শুদ্ধ করে। এই কদিন মানুষ যে কদিন সার্ভিস করে কিছু কিছু জ্ঞান বৃদ্ধি। vanillin mandelic acid, or it can be converted into an alcohol, alcohol. If in this case it becomes CH2OH, 3-methoxy 4-hydroxy phenyl, it is the glycol, phenyl glycol. You can remember the formula of glycol, CH2OH, the glycol. 3-methoxy 4-hydroxy, that is the glycol formula, and they can be eliminated. The metabolites found in the urine, everyone the metabolite has not been identified. The major part is almost VMA, vanillin mandelic acid. Free forms of these hormones are very small amount. 50% is metanephrine or not metanephrine. Either they are free or they are bound. Sulfate glucuronide in this form. It is the metanephrine, either in this form or in the bound form as sulfate or glucuronide. They are 50% are secreted in this way, and 35% is VM, vanillin mandelic acid. VM. 35% is missing. Only trace amount, or very small amount of free forms are eliminated. 50% of in the urine, either it metanephrine or norepinephrine. There is the methoxylated forms. These forms either free or it is bound with sulfate or glucuronide. 50%, and 35% as VMA, vanillin mandelic acid. Only trace amount of the free hormones are available in the urine. Available in the urine. And if you consult the text, that 700 per day VMA can be secreted. On the free form, this is epinephrine, norepinephrine, they are 6 microgram or so. Exact figure you will find in the text. This is their metabolism, path of metabolism, how they are metabolized.
the neurons, some neurons secrete dopamine, some neurons secrete, and most of the postganglionic sympathetic neurons secrete norepinephrine. And this sympathetic and these neurons, they do not contain COMT. So they are acted upon directly by monoamino oxidase. Suppose it is this norepinephrine. It is the norepinephrine. So in this case, it is produced. This type of aldehyde is produced, and then it is converted into, and then it is acted upon by COMT. Initially by the aldehyde dehydrogenase, and if it then gives rise to same, that is the vanillin mandelic acid. It is converted into, suppose it is COOH, CH2. Vanillin mandelic acid, that is produced. Mandelic acid. It is the VMA. Vanillin mandelic acid. But initially it is the MAO that is operated. Now initially the aldehyde is produced, and it can be converted into corresponding, it can be reduced to corresponding alcohol, and that can be secreted. Similar thing is possible in dopamine secreting neurons. It is acted upon by MAO, and then it can be converted into an acid form or aldehyde form, and then COMT, this methyl group can be introduced in methoxylation. 3 position is possible. In this way, they have their metabolism. Now in different conditions, there are different conditions in which the secretion can be increased. In the supine condition, suppose in the supine individual in the supine condition, then there is a basal level. Suppose epinephrine and norepinephrine. Basal condition 30 picogram per ml, and it is 300 picogram per ml. In standing, there is also a standing position. In quiet standing, this epinephrine level do increase, and it also do increase, but its threshold level is 1500, and its threshold level is around this figure, 25 ml or 30 if you take threshold level. So when standing position and it exceeds the threshold level, suppose it is 30 is the threshold level, it exceeds this level. In smoking, it exceeds the level, but it does not go. It to some extent increases, but do not reach the threshold level. In supine condition, this value is this case of epinephrine, and in this case norepinephrine. But threshold value for its physiologic effect is almost close to this. So during quiet standing condition, it exceeds this threshold value, but it does not exceed up to this value. There is the gap.
Suppose in case of smoking, that is also S, smoking, and in that case there is increase, and it always exceeds this value, but it does not exceed this value in case of norepinephrine. Suppose in exercise, in mild to moderate exercise, it will always exceed this threshold value, but it may reach to some extent close to this value, or may not reach it value. In severe exercise, it may approach this threshold. Exercise. Suppose in diabetic ketoacidosis, and in that case it will much exceed this value, and in that case it may exceed this value. In hypoglycemia, it can exceed this. When it is severe or when it is of lower range, then it cannot exceed. The idea is that this threshold value does not require in the circulation because it is having effect upon the locally produced sites. The basic thing, the adrenal medulla is non-essential organ, but sympathetic nervous system is essential organ. It do have their effect to the nervous system, and it has the local effect, and that is important. So it does not exceed in this value. Suppose in other conditions like myocardial infarction, and in that condition, in both cases, it may exceed the value. And tumorous conditions like pheochromocytoma, then it may go very high. Pheochromocytoma, a tumor of adrenal medulla, and in that case, both epinephrine and norepinephrine is secreted. Normally, the ratio that is secreted remains constant, but in some conditions of stress, it is seen that commonly encountered stresses, that is the epinephrine is secreted more, norepinephrine secreted more. But when the cases are unique or unexpected in nature, then more epinephrine is secreted. They both have effect upon the nervous system, but epinephrine causes more anxiety and alert than norepinephrine. There are some differences to some extent in action, but whenever there is pheochromocytoma, epinephrine, norepinephrine both can be secreted. In some cases where epinephrine is more secreted, in some cases they are secreted in bursts. They are secreted and episodically, and whenever there is excess secretion of epinephrine, then there will be tachycardia, palpitation, tachycardia. There will be increase in the blood sugar, So hypermetabolism in that cases. Metabolism in that cases. Yeah. So these are these different factors that do have their effect upon the secretion of this. And in case of epinephrine, it is almost always exceeds the threshold value. But in most cases, non-epinephrine, this threshold value is not touched in most cases, except in extreme situations. So these are these different conditions they are considered. And norepinephrine has more effect upon on the blood vessels via its alpha receptors. So when an individual is infused norepinephrine, then what effect will occur? Slowly infused with norepinephrine, then there will be increase in the systolic blood pressure and diastolic blood pressure.
In case of norepinephrine, when there is slow infusion, then there is increase in the systolic blood pressure and increase in the diastolic blood pressure. And by the baroreceptor mechanisms, there will be fall in the heart rate, fall in the heart rate, fall in the heart rate. And peripheral resistance will increase, because it is generalized vasoconstriction, they are do operating. But there is fall in the cardiac output, because baroreceptor mechanism is sufficient to reduce its direct effect upon the heart. So whenever there is slow infusion of the norepinephrine, then this effect starts. But in case of epinephrine, if you consider, there is systolic blood pressure will increase, and there is fall in the diastolic blood pressure. By vasodilatation in the skeletal muscle and liver, there are few seconds more. And heart rate, there is increase in the pulse pressure, and due to this there is increase in the pulse pressure, and it has effect upon the baroreceptors, but it is not sufficient to obscure its direct action. So there will be, so heart rate will increase, peripheral resistance to decrease, because there is enormous site in skeletal muscle and liver, and whenever there is vasodilatation, then there is total fall in the peripheral resistance, and cardiac output do increase. So there are the differences, and epinephrine effect will be rapid. It will be rapid effect. 15 to 20 minutes is required for its effect. But in this case, 35 to 40 minutes is required. Minute is required to have that effect. When there is slow infusion of norepinephrine, epinephrine is done in an experimental animal, then this effect do occur. So my discussion is to some extent incomplete. So in next day we will start with some part, is the synthesis of the steroid hormones also, and there are other features. This is all for today. Thank you. System, because belonging to the vitaline system will be the portal vein, hepatic portal system, that belongs to the vitaline system, and portal vein is very important from every point of view, and you students from examination point of view, portal vein, its formative tributaries, its branches, the portal vein itself, everything is important from practical and theoretical point of view. So like the cardinal system, I have already said that the vitaline system ultimately is represented by a pair of vitaline veins, right and left. And vitaline veins, their name implies that they drain the vitellus, that means derivatives of the yolk sac. While the yolk sac is there, the gut tube is not there. There will be a plexus of veins surrounding the yolk sac, and from that plexus will be developed the paired vitaline veins as the gut tube is developing within the developing embryo. Yolk sac theke to gut tube ta toiri hoy, kaje to drain the gut tube, abdominal part of the gut tube, the paired vitaline veins will be laid down. Regarding the umbilical veins, they are also paired, a right one and a left one. Umbilical veins will be approaching the respective horns of sinus venosus through the body wall. Through the body wall, they will be approaching the respective horns of the sinus venosus, right and left. They will carry the all important oxygenated blood from the mother. Therefore, if you have to draw the umbilical vein in examination answer sheets, remember to draw the umbilical vein in red color. ঠিক আছে, যেরকম আমরা pulmonary vein we used to depict by red color, pulmonary trunk and the arteries by blue color, representing deoxygenated blood.
Similarly, while drawing the umbilical vein, you have to draw the umbilical vein by red color, because it is the all important channel which will carry oxygenated blood from the mother to the embryo and fetus. ঠিক আছে? That is a very important point. Why, if you want to draw, পরীক্ষায় তো ছবি আঁকতে হয় মাঝে মধ্যেই, and when you will be asked to narrate the development of the portal vein, you have to draw the left umbilical vein. বুঝেছো? কাজেই তোমাকে কিন্তু ওটাকে লাল করতে হবে, এটা মাথায় রেখো। Now, therefore, paired umbilical veins are there, paired vitelline veins are there. Now, very soon, as the embryo grows and develops during the 4th and 5th week, the liver will be there from the hepatopancreatic rudiment. The liver will be developing in the upper abdomen, and it will occupy most of the upper abdominal space. Liver will be occupying most of the upper abdominal space. Therefore, the cardinal system also faces difficulty negotiating the heart, which lies above the liver, above the developing diaphragm in the thoracic cavity. The cardinal system, they face difficulty. Therefore, relevant changes involve the cardinal system. All those things we have discussed. ঠিক আছে? The vitelline system, which drain the gut tube, will definitely face problem negotiating the liver. The umbilical system likewise will be facing difficulty negotiating the liver. ঠিক আছে? লিভারটা এত বেশি বড় জায়গা নিয়ে থাকে, তুমি তো ধরো যদি আমরা ইন ফিউচার উই উইল ট্রাই, তবে তোমরা থাকবে কিনা জানি না, ইউ উইল বি দেয়ার ইন অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট অনলি ফর অ্যানাদার 4 to 5 months. ফিটাস ডিসেকশন করলেই একটা ধরো 10 to 12 উইকস ফিটাস ডিসেকশন করা খুব ইজি, কিচ্ছু না, ভেরি ইজি ফিটাস ডিসেকশন করা। তুমি যদি একটা 12 উইকস 14 উইকস ফিটাস যদি ডিসেকশন করো, তুমি দেখবে আপার অ্যাবডোমিনাল স্পেস গোটাটাই লিভার। both the lobes of the liver are of equal size, right and left lobes, গোটা জায়গাটা জুড়েই লিভারটা বসে আছে। বুঝেছো? তাহলে since the liver is there occupying almost the entire extent of the upper abdominal cavity, the vitelline system and the umbilical system find great difficulty in negotiating the liver. And what will happen to them? The venous channels will be broken down by the growing liver tissue. The venous channels will be broken down, and a plexus will be formed within the liver. A plexus will be formed within the liver. Instead of finding straightforward channels to the heart, we will be finding within the liver the vitelline venous blood, the umbilical venous blood negotiating via a plexiform network of channels. ঠিক আছে? Such plexiform network of channels during development is the forerunner of future portal vein, its radicals, the sinusoids, the tributaries, on a central vein, the tributaries of hepatic vein, everything within the liver. আমরা যে ব্লাড গুলো পাই, আমরা তো সাইনোসয়েডসে পাই, পোর্টাল ভেনের র্যাডিকালসে পাই, হেপাটিক ভেনের ট্রিবিউটারিজে পাই, all those are the aftermath of that plexiform network of veins within the liver. ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি লিভারটাকে এইভাবে দেখাই, ধরো এইরকম লিভারটা আছে, এরকম লিভারটা, both the lobes একই রকম সাইজে, এর ভেতরে আমরা একটা plexiform network of veins we will be finding. A plexiform network of veins, এইরকম একটা plexiform network of veins, এরকম plexiform network of veins আমরা দেখতে পাবো, like this. And this plexiform network of veins will be carrying both the umbilical venous blood as well as the vitelline venous blood. ঠিক আছে? Caudal to the liver, we will be finding the vitelline veins in paired forms, the umbilical veins in paired form. আমরা এর caudally এরকম paired form এ vitelline veins দেখতে পাবো, right and left. Similarly, we will be finding the umbilical veins right and left in a manner like this. ঠিক আছে? In a manner like this, we will be finding the right and left umbilical veins. ঠিক আছে? But within the liver, the venous channels will be broken down into a plexiform organization, মানে ক্যাপিলারি plexus যেরকম থাকে
ওই রকম মতো একটা জিনিস হবে। ডিউরিং দ্য ফিফথ উইক অফ ডেভেলপমেন্ট, ফোর্থ উইক থেকে আমরা যখন ফিফথ উইকে পড়বো, the right umbilical vein finds great difficulty in negotiating the liver, ঠিক আছে? Therefore right umbilical vein is being withdrawn altogether from the scenario. ওখানকার যে সিনারিও আছে সেখান থেকে রাইট umbilical vein will be altogether withdrawn, ঠিক আছে? এটা নেচারের কারসাজি। নেচার দেখছে আমি রাইট umbilical vein দিয়ে যে অক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি হার্টে, সেটা নিয়ে যেতে পারছি না, কাজেই ইট উইল বি এ রিডান্ডেন্ট চ্যানেল ডিউরিং দ্য ফিফথ উইক অফ ডেভেলপমেন্ট। এটা একটা রিডান্ডেন্ট চ্যানেল হয়ে যাবে। উই উইল ফাইন্ড নো ট্রেস অফ ইট in adult human anatomy. We will be not finding any trace of it. It will be altogether withdrawn, the right umbilical vein. But all the oxygenated blood from the mother will be carried thereafter via the left umbilical vein. কাজে এই লেফট umbilical vein যেটা পড়ে রইল, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দাঁড়িয়ে গেল, ঠিক আছে? It will be carrying all the oxygenated venous blood from the mother. Now, the left umbilical venous blood, it is also finding difficulty, ঠিক আছে? It is finding the liver in its course. Now, nature is quite judicious. What it will do? Umbilical vein is carrying oxygenated venous blood, from the mother. Therefore, very soon during development, 5th week, 6th week, 7th week, আমরা দেখব যে umbilical vein within the liver যে কানেক্টিভিটিটা আছে, এই লেফট umbilical vein এ তো ঢুকে পড়েছে লিভারের ভেতরে, ঢুকে পড়েছে, it has entered the liver. So such connections will be withdrawn. Such connections of the umbilical vein within the liver will be withdrawn. Umbilical vein will be connecting with a vein belonging to the vitelline system. এই যে দুটো vitelline vein আছে, এই vitelline vein-এর সঙ্গে somehow this left umbilical vein will be connected. এটা ধরো এইরকম ভাবে এসে এখানে কানেক্ট করে গেল, এইভাবে কানেক্ট করে যাবে। But the thing is, the vitelline vein is entering the liver. তাহলে simply connecting the vitelline system will not help, ঠিক আছে? তাহলে লেফট umbilical vein tries to bypass the liver. To bypass the liver, it first finds the vitelline system nearby. It connects with the vitelline system, ঠিক আছে? একটা রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছে। It is finding the vitelline system. Vitelline system এর ঠিক কোথায় কানেক্ট করবে, I will tell you. সেই জায়গায় আমি এখনো পৌঁছইনি, কাজেই সেটা আমি এক্ষুনি বলবো, একটু পরেই বলবো। But it finds the vitelline system. It connects with the vitelline system to bypass the liver. But very soon, it realizes, the umbilical vein realizes that connecting the vitelline system is not helping it. It cannot bypass the liver because vitelline system is entering the liver. বুঝেছো? কারণ vitelline system লিভারে ঢুকবে, সেটাই তো নিয়তি, ডেস্টিনি। হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম will carry all the nutrients from the gut tube into the liver for its further processing. কাজে vitelline system তো লিভারে ঢোকারই কথা, কিন্তু umbilical vein তো সব জানে না, কাজে ও vitelline সিস্টেমের সঙ্গে কানেক্ট করে বসে, ওর জানা নেই, কিন্তু ব্লুপ্রিন্ট তো আছে। কাজে ব্লুপ্রিন্ট যেহেতু আছে, ভেরি সুন the umbilical vein, ঠিক আছে, the channel with which the vitelline vein, the umbilical vein is negotiating. ধরো এরকম একটা চ্যানেল এখানে বাই নাও ডেভেলপস, এইরকম একটা চ্যানেল এখানে ডেভেলপ করেছে, এইরকম একটা চ্যানেল ডেভেলপ করেছে, ঠিক আছে, যেটা লিভারে ঢুকছে, এইরকম একটা চ্যানেল ডেভেলপ করেছে, অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেল বিটুইন দ্য রাইট অ্যান্ড লেফট, সেখানে জয়েন করবে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু অলরেডি ডেভেলপড, এইরকম হয়ে আছে, এটা জয়েন করেছে। But it is finding the vitelline system not serving its purpose. Therefore, a new, altogether new channel will grow from here, from this point, bypassing the liver. It will be behind the liver.
বুঝেছো? এই চ্যানেলটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। দিস বিলংস টু দ্য ভাইটালাইন সিস্টেম। ফ্রম হিয়ার a channel will grow like this. A channel will be growing like this. It will carry all the umbilical venous blood bypassing the liver through a new channel, and that channel is being called as the ductus venosus. That channel is the ductus venosus. ঠিক আছে? The primordium of the ligamentum venosa. তাহলে umbilical vein, venous blood, which carries the all important oxygenated blood from the mother, ঠিক আছে, ইনিশিয়ালি কিন্তু লিভারে গিয়ে ও জায়গা খুঁজে পায় না, লিভারে গিয়ে হারিয়ে যায়। তারপরে it will be withdrawn from the liver, creates a new channel bypassing the liver, and that is the ductus venosus. ঠিক আছে? That is more or less the development of the umbilical vein. ঠিক আছে? এবার দেখো এই যে umbilical vein-টা, এটা তো আলটিমেটলি নেগোশিয়েট করছিল উইথ দ্য হার্ট, এরকম নেগোশিয়েট করছিল উইথ দ্য হার্ট। আমরা তো বলেছি রাইট অ্যান্ড লেফট হর্ন অফ দ্য সাইনাস ভেনোসাস। তাহলে অ্যাবভ দ্য লিভার তো চ্যানেল আছে, কিন্তু ওয়ান্স দিস চ্যানেল অবলিটারেটস, নো কোশ্চেন অফ ফাইন্ডিং দিস চ্যানেল, কারণ ভেনাস ব্লাড তো পাচ্ছে না, কাজে সুপ্রাহেপাটিক সেগমেন্টস ভেরি সুন উইল গেট অবলিটারেটেড। তাহলে সুপ্রাহেপাটিক সেগমেন্টস তো আছে, তার কারণ রাইট অ্যান্ড লেফট হর্নস উইল বি নেগোশিয়েটেড বাই দ্য রেসপেক্টিভ আম্বিলিকাল ভেনস। তাহলে কডালি যখন অবলিটারেট করে গেল রাইট আম্বিলিকাল ভেন, সুপ্রাহেপাটিক সেগমেন্টটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল। এখানে লেফট আম্বিলিকাল ভেনের ক্ষেত্রে আমরা একটা নিউ চ্যানেল দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েটেড হয়ে গেছে। ধরো এইরকম ভাবে লিভারের পেছন দিয়ে যাবে, এইরকম ভাবে যাচ্ছে ডাক্টাস ভেনোসাস, এইভাবে যাবে। ঠিক আছে? ইট উইল বি ট্রাইং টু নেগোশিয়েট উইথ সামথিং টু ফাইন্ড এ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোর্স ইনটু দ্য হার্ট। কাজেই এই যে চ্যানেলটা আছে এই চ্যানেলটাও অবলিটারেট। অরিজিনাল connecting link of the left umbilical vein with the heart, that gets obliterated, কারণ all the umbilical venous blood will be shunted via this new route. এই যে নতুন রুটটা তৈরি হয়েছে, এই যে নতুন রুট তৈরি হয়েছে behind the liver, এই যে নতুন রুট, এই রুট দিয়ে all the venous blood will be carried. ঠিক আছে? তাহলে this channel will be obliterated, এটাও obliterate করে যাবে left umbilical vein। কাজেই no question of finding the remains of umbilical vein above the liver। তাহলে লিভারের উপরে কিন্তু আমরা umbilical vein এর কোনো রিমেন্স আমরা দেখতে পাবো। If anything can be found in adult anatomy, that will be caudal to the liver and behind the liver. Behind the liver in the form of ligamentum venosum, below the liver in the form of ligamentum teres hepatis। ঠিক আছে? falciform লিগামেন্টের ফ্রি মার্জিনে থাকে, তারপরে লিভারে থাকে গ্রুভে, তারপরে কানেক্ট করে কার সঙ্গে? with the left branch of portal vein, ওই যে fibrous threadটা ওটা left branch of portal vein, this will become the left branch of portal vein। বুঝেছো? কাজে এটাই হয়ে যাবে ligamentum teres hepatis। বুঝেছো? ligamentum teres hepatis, আর এইটা হয়ে গেল ligamentum venosum। কাজে অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে তুমি যেটা দেখছো যে লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন, সেখান থেকেই ligamentum venosum আছে, বইয়ে পড়বে এখন গিয়ে, আগে যখন পড়েছো কিছু বুঝতে পারোনি। লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেনের সঙ্গে ligamentum venosum, লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেনের সঙ্গে ligamentum teres hepatis। কাজে দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই এমব্রিওলজি হ্যাজ টু বি রেড। আদারওয়াইজ কিন্তু পরীক্ষায় সবকিছু লেখা যাবে না। পরীক্ষায় এরকম কোশ্চেন দিতে পারে, এক্সপ্লেন অ্যানাটমিক্যালি এমব্রায়োলজিক্যাল ওয়াই দ্য ligamentum teres hepatis and the ligamentum venosum connects with the left branch of portal vein। তখন তোমাকে ডেভেলপমেন্টের এই কথাই বলতে হবে। সব বইয়ে আছে ছোটভাবে, তোমাকে এই যে এত বড় ইতিহাস বললাম এটাকে ছোট করে লিখতে হবে। আবার কি ছবি একটা আঁকবে, স্টেপ ওয়াইজ ছবি আছে বইয়ে দেখবে, আর্লি ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারমিডিয়েট, মিডল স্টেজ, লেট স্টেজ, ফাইনাল স্টেজ। বাস ছবি আঁকলেই নম্বর। তুমি যদি ফার্স্ট ক্লাস ছবি এঁকে ফ্লো চার্ট বানাতে পারো উইথ প্রপার লেভেলিং, কোনো কিছু লেখারই দরকার হবে। ঠিক আছে? ফ্লো চার্ট করতে হবে, প্রপার লেভেলিং করতে হবে, নিচে ক্যাপশন দিতে হবে, বাস হয়ে যাবে আনসার। আচ্ছা, এইবার চলে এসো তাহলে আম্বিলিকাল সিস্টেম মোরাললেস আমি বলে দিয়েছি। এইবার অ্যাবাউট দ্য ভাইটালাইন সিস্টেম হুইচ উইল বি গিভিং রাইজ টু দ্য পোর্টাল ভেন। ঠিক আছে? এবার এই ভাইটালাইন সিস্টেম, আচ্ছা এই ডায়াগ্রামটা থাক, আমি পাশে আছি।
দেখো এটা একটা লাল কালার দিয়ে একটা লুপ অফ গাট টিউব আঁকলাম, ঠিক আছে। দিস লুপ অফ গাট টিউব ইজ দ্য ডুওডিনাল লুপ, ঠিক আছে, আর্লি ডুওডিনাল লুপ comprising of both the foregut midgut segments, তুমি জানো duodenal loop। তো এই duodenal loopটা যেটা আছে just below the liver we find the duodenal loop। The vitelline veins right and left bear intimate relation with the duodenal loop। Duodenal loop initially lies in the sagittal plane, আমরা জানি প্রথমে তো এরকম sagittal plane এ থাকে স্টমাকের মতো, তারপর স্টমাক রোটেট করে, duodenal loop falls to the right, that is the fate। Initially the loop will be in the sagittal plane like the stomach, along with the rotation of the stomach the duodenum is forced to rotate to the right, it falls upon the right body wall। এইরকমই তো duodenum সম্বন্ধে বলা আছে। তাহলে as it lies in the sagittal plane on either side of the duodenal loop will be the right and left vitelline vein, বুঝেছো? On either side of it will be the right and left vitelline vein। তাহলে এইরকম যদি আমি duodenal loopটাকে দেখাই, আমরা দাঁড়াও আমি দেখছি কি ফর্মে দেখালে এটাকে ঠিক স্যাজিটালি দেখানো যায়। ডিফিকাল্ট স্যাজিটালি দেখানো বোর্ডে, এইরকমই আমাকে দেখাতে হবে, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই। আর নইলে স্কিম্যাটিক দেখাতে হয়, আমি স্কিম্যাটিক দেখাতে চাইছি না। এটা duodenal loop, on either side of it will be the right and left vitelline vein। তাহলে you are seeing the duodenal loop from the left side, ধরে নাও you are seeing from the duodenal loop from the left side। তাহলে on the left of the loop there will be the left vitelline vein like this, the left vitelline vein will be like this on the left of the duodenal loop, the left vitelline vein, ঠিক আছে। To the right of it will be the right vitelline vein, ঠিক আছে। তাহলে আমি right vitelline vein-টাকে দেখাচ্ছি। In the same diagram I am showing the right vitelline vein like this, this is the right vitelline vein, ঠিক আছে। Now these two veins as they negotiate the duodenal loop they build up anastomosis between them, as they bypass the duodenal loop they establish anastomosis। Three consecutive anastomosis will be developing between the right and left vitelline veins, one cranial, ঠিক আছে, একটা ক্রেনিয়াল, একটা কডাল, একটা ইন্টারমিডিয়েট, তিনটে অ্যানাস্টোমোসিস তৈরি হবে। দ্য ক্রেনিয়াল ওয়ান উইল বি লাইক দিস, দ্য ক্রেনিয়াল ওয়ান উইল বি লাইক দিস, will be like this, the cranial one। The cranial one will be like this, ঠিক আছে। The caudal one will be like this, the caudal one will be like this, there will be an intermediate one। এবার এই ডায়াগ্রামটা দেখবে
in most of the books schematic দেয়া আছে duodenal loop which is more or less like U shaped এই U shaped loop কোন বইতে তুমি U shape দেখেই অ্যানাস্টোমোসিস দেখানো আছে আবার মোস্ট অফ দ্য বুকসে তুমি দেখবে টু মেক ইট সিম্পলিফাইড একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডুওডিনাল লুপকে করা হয়েছে টু শো স্কিম্যাটিক কিন্তু ওটা কারণ ডুওডিনাম তো কোনোদিনই স্ট্রেট কোর্স পার্সু করে না ইট পার্সুজ এ লুপড কোর্স ঠিক আছে কিন্তু এই স্ট্রেটটা দেখানো হয়েছে কেন এই অ্যানাস্টোমোসিস গুলোকে ভালো করে বোঝানোর জন্য তো যাই হোক আমি সেটা করছি না আই এম ট্রাইং টু শো ইউ দ্য ট্রু থিং কিন্তু আমি কতটা পারবো আমি জানি না কারণ আমি অত ভাই এক্সপার্ট নই এই ব্যাপারে দেখো আমি চেষ্টা করেছি যতটা পারা যায় করবার কঠিন আছে করাটা কিন্তু তুমি মনে রাখবে আমি যে ওই রকম ধরো করলাম এত আমার সময় লাগলো কেন টু রিপ্রেজেন্ট দ্য ক্রেনিয়াল অ্যানাস্টোমোসিস as lying ventral to the duodenal loop the caudal one ventral to the duodenal loop মানে anterior কিন্তু আমরা তো এমব্রিওলজিতে anterior বলি না ventral dorsally বলে থাকি তাহলে the cranial and caudal one are ventral to the duodenal loop the intermediate one is dorsal to the duodenal loop ঠিক আছে তাহলে intermediate dorsal anastomosis or middle dorsal anastomosis cranial ventral anastomosis ঠিক আছে এটা ventral anastomosis আচ্ছা caudal ventral anastomosis ঠিক আছে caudalটা ventral anastomosis caudalটা ventral anastomosis caudalটা ventral তাহলে তিনটে অ্যানাস্টোমোসিস আছে বিটুইন দ্য রাইট এন্ড লেফট ভাইটালাইন ভেন্স এ ক্রেনিয়াল ভেন্ট্রাল এ কডাল ভেন্ট্রাল এ মিডল ডরসাল ঠিক আছে এইবার দেখো এইবার এই যে অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেলস when they are established between the right and left vitaline veins the right and left vitaline veins together with the anastomosis is more or less like a figure of 8 encircling the duodenal loop ঠিক আছে এবার দেখো আমি ফিগার অফ 8 বানাচ্ছি এখানে ফিগার অফ 8 এই যে 8 হয়ে গেছে ফিগার অফ 8 বুঝেছো তাহলে একটা ফিগার অফ 8 লাইক অ্যানাস্টোমোসিস is established between the right and left vitaline veins হলো এবার এই যে এত কিছু হলো এইবার নেক্সট what will happen the duodenal loop is in the sagittal plane so long it is in the sagittal plane blood will flow via both the vitaline veins and via the anastomotic channels but very soon the duodenal loop will be falling onto the body wall তাহলে some of these anastomotic channels will degenerate and parts of both the vitaline veins will be degenerated ultimately giving rise to the portal vein that we find in adult anatomy with its formative tributaries ঠিক আছে এইবার দেখো আমি ডিসঅ্যাপিয়ার করাবো segments of both the right and left vitaline veins জায়গায় জায়গায় আমি ডিসঅ্যাপিয়ার করাবো অ্যানাস্টোমোসিস আমি ডিসঅ্যাপিয়ার করাচ্ছি but before that remember as the portal vein is showing such changes around the duodenal loop the spleen is developing from the left layer of the dorsal mesogastrium
a vein will be draining the spleen, and we know splenic vein is a very important formative tributary of portal vein. The splenic vein will very soon be joining the left end of this dorsal anastomosis. Left end of this dorsal anastomosis. ঠিক আছে, এই যে ডরসাল অ্যানাস্টোমোসিসটা আছে লেফট এন্ডে জয়েন করে গেল স্প্লেনিক ভেন। তাহলে ওয়ান্স আই ক্যান, দেখো এমব্রিওলজি হচ্ছে এই জন্য মজাদার, আমি ওখানে যেই স্প্লেনিক ভেন জয়েন করিয়ে দিলাম, এবার দেখো ওখান থেকে আমি ডেভেলপ করিয়ে দেবো সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন অ্যান্ড ট্রাঙ্ক অফ পোর্টাল ভেন with all the important relations that the portal vein and the superior mesenteric vein bears in adult anatomy. এক্ষুনি আমি করে দিচ্ছি। This becomes the trunk of the portal vein. This becomes the trunk of the portal vein. This becomes the trunk of the portal vein. এই অংশটা, ঠিক আছে, আমি একটা অন্য কালার দিয়ে দেখাচ্ছি। এইটা ট্রাঙ্ক অফ পোর্টাল ভেন হয়ে গেল, এইটা ট্রাঙ্ক অফ পোর্টাল ভেন হয়ে গেল। তাহলে ট্রাঙ্ক অফ পোর্টাল ভেন কিভাবে তৈরি হলো? দ্য ডরসাল অ্যানাস্টোমোসিস, দ্য মিডল ডরসাল অ্যানাস্টোমোসিস between the right and left vitelline vein, and part of the right vitelline vein caudal to the ventral anastomosis, caudal to the cranial ventral anastomosis, এই সেগমেন্টটা তাহলে পোর্টাল ভেন হয়ে গেল। স্প্লেনিক ভেন অলরেডি হয়ে তৈরি হয়ে আছে, তাহলে সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন ইজ পার্ট অফ দ্য লেফট ভাইটালাইন ভেন, caudal ventral anastomosis and right vitelline vein caudal to the ventral anastomosis. এই যে আমি করে দিচ্ছি, দেখো এই সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন, ঠিক আছে, তৈরি হয়ে গেল। এইবার দেখো আমি যখন এই করলাম ট্রাঙ্ক অফ পোর্টাল ভেন, ডরসাল অ্যানাস্টোমোসিস, it lies dorsal to the duodenum. তাহলে we find the portal vein in adult anatomy lying dorsal to the first part of duodenum. এখন এরকম বাঁকা আছে, কিন্তু as growth and development continues ওই বাঁকা চ্যানেলটা স্ট্রেটেন্ড হয়ে যাবে, ট্র্যাকশন হবে, পুল হবে, কাজে ওটা সোজা হয়ে যাবে। It lies behind the first part of duodenum. Superior mesenteric vein, superior mesenteric artery, they lie in front of the third part of duodenum. ঠিক আছে, তাহলে এই যে ভেন্ট্রাল অ্যানাস্টোমোসিসটা আছে এটা তো ডুওডেনামের সামনে আছে, কাজে এই তো সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন তৈরি হয়েছে। তাহলে obviously development explains that the superior mesenteric vein must be lying in front of the third part of duodenum. হলো? তাহলে এইবার তাহলে দেখো কোন জায়গাগুলো রিডান্ডেন্ট হয়ে গেল, কোন জায়গাগুলো রিডান্ডেন্ট হচ্ছে। দিস পার্ট গেটস রিডান্ডেন্ট, এই পার্টটা রিডান্ডেন্ট হয়ে গেল রাইট ভাইটালাইন ভেনে, এই পার্টটা রিডান্ডেন্ট মরে গেল, দরকার নেই। বুঝেছো? তোমার মনে হচ্ছে এই ছবি দেখে তোমার মনে হচ্ছে যে ভেনাস ব্লাড এই এই এই, কিন্তু এই তো থাকবে না, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে, এমব্রিও ফিটাস গ্রো করবে, কাজেই সোজা হয়ে যাবে। বুঝেছো? আচ্ছা, তাহলে এইটা রাইট ভাইটালাইন ভেন, এই অংশটা বিটুইন দ্য ডরসাল অ্যানাস্টোমোসিস অ্যান্ড কডাল ভেন্ট্রাল অ্যানাস্টোমোসিস ডিসঅ্যাপিয়ার্স, ডিজেনারেট। ঠিক আছে? The left vitelline vein, this part gets redundant caudal to the cranial ventral anastomosis, মানে caudal cranial ventral intermediate dorsal, এর মাঝখানে যে লেফট ভাইটালাইন ভেনটা আছে ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল। তাহলে ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ স্প্লেনিক ভেন, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন, ট্রাঙ্ক অফ পোর্টাল ভেন তৈরি করে ফেলেছি। এবার উই আর লেফট উইথ দ্য ব্রাঞ্চেস অফ পোর্টাল ভেন। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য রাইট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন, দিস ইজ ট্রাঙ্ক, দিস ইজ দ্য রাইট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন গোয়িং টু দ্য রাইট লোব অফ লিভার, ফাংশনাল রাইট লোব অফ লিভার। This becomes the left branch of portal vein, this becomes the left branch of
portal vein going to the physiological left lobe of liver. ঠিক আছে? তাহলে cranial ventral anastomosis, where it lies? It lies just below the liver. Just below the liver. এটাকে আমরা বলি subhepatic anastomosis. এইরকম between the vitelline veins আমরা একটা suprahepatic anastomosis দেখতে পাবো above the liver. সেই প্রসঙ্গে আমি এক্ষুনি আসছি। সেই জন্য আমরা রাইট অ্যান্ড লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেনকে কোথায় দেখতে পাই? ইন দ্য পোর্টা হেপাটিস, তাই না? পোর্টা হেপাটিস বলে যে ট্রান্সভার্স ফিচারটা আছে ঠিক তার গায়ে লেগে আছে আমরা দেখতে পাই, সাব ডায়াফ্রামেটিক। তাহলে ক্রেনিয়াল যে ভেন্ট্রাল অ্যানাস্টোমোসিসটা আছে ইন রিলেশন টু দ্য ডুওডিনাম, ইট লাইজ অলওয়েজ বিলো দ্য লিভার। ঠিক আছে? অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে যখন স্টমাক বড় হয়ে গেল, বুঝেছো, তখন ডুওডিনামটা পুশ ডাউন হচ্ছে। কিন্তু ডেভেলপমেন্টাল অ্যানাটমিতে স্টমাক ছোট, ডুওডিনাম লাইজ ভেরি ক্লোজ টু দ্য লিভার, কারণ লিভারটা অনেক বড়। অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি পরে বড় হয়, লিভার রিলেটিভলি ছোট হয়ে যায়। ক্যাভিটি বড় হয়, কাজে লিভারের ছোট হওয়াটা রিলেটিভ। অ্যাবসলিউটও ছোট হয় লেফট লোব, কিন্তু ছোট হওয়াটা কিন্তু মনে রাখবে রিডাকশন ইন সাইজ অফ লিভার ইজ রিলেটিভ বিকজ অফ দ্য গ্রোথ অফ অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি অ্যান্ড বিকজ অফ দ্য গ্রোথ অফ দ্য গাট টিউব। গাট টিউব অনেক বড় হয়ে যায়, কাজে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিকে বড় না করে উপায় নেই, লিভার রিগ্রেস করে যায়, হাইপোকন্ড্রিয়া। নইলে লিভারটা এই আম্বিলিকাস পর্যন্ত থাকে। যে কোনো একজন পরে অফ টাইমে আমার কাছে এসো, ওই যেরকম ডিসেকশন করেছো 5টা থেকে 7টা একটা ফিটাস ধরিয়ে দেবো, আমি বলে দেবো কি করে কাটতে হয়। কেটে কি ফার্স্ট ক্লাস জিনিস দেখতে পাবে, তুমি ভাবতে পারবে না। আর ফিটাস কাটা ভীষণ সহজ, ভীষণ সহজ ফিটাস কাটা, বুঝেছো? এত কঠিন ভাষা নেই, কিচ্ছু নেই, আমি বলে দেবো কাটবে, বুঝলে? কাজে ডেভেলপমেন্টাল অ্যানাটমি কিন্তু তুমি একেবারে আর্লি ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাবে না, কিন্তু সত্যি সত্যি ফিটাসে কিরকম থাকে অর্গ্যানগুলো সেইটা একবার দেখে নিলে কোনো অসুবিধা কিছু নেই। কোনো একজন কাটলে বাকিরা দেখে নিল, আমি মিউজিয়াম স্পেসিমেন বানিয়ে নেব, বুঝেছো? এটা একটা পরবর্তী পদক্ষেপ রইল, সেটা এক্ষুনি নয়। পাগলামি করো না, তার কারণ এখন সামনে কিন্তু দিন খুব খারাপ আসছে, দুর্দিন। সেটা এনএমসির জন্য নয়, এনএমসির জন্য দুর্দিন আমাদের, বুঝেছো? তোমাদের দুর্দিন হচ্ছে সামনে ভীষণ কঠিন হেড অ্যান্ড নেক আসছে, বুঝেছো? হেড অ্যান্ড নেক আসছে। এতদিন তো দিব্যি মাথা নিয়ে বসেছিলে, এবার মাথায় পড়ে দেখবে কিরকম হাবুডুবু খাও, বুঝেছো? তো যাই হোক, তাহলে রাইট অ্যান্ড লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন হয়ে গেল। আর এখানে অলরেডি আমরা আম্বিলিকাল ভেন, লেফট আম্বিলিকাল ভেন, এখান থেকে ডাক্টাস ভেনোসাস দেখিয়ে দিয়েছি, তাই তো? লেফট আম্বিলিকাল ভেন, ডাক্টাস ভেনোসাস দেখিয়ে দিয়েছি। এইবার সুপ্রাহেপাটিক অ্যানাস্টোমোসিসটা দেখিয়ে দিই, তাহলে আমার হয়ে যাবে কাজ অ্যাবাউট দ্য ভাইটালাইন ভেন্স। আচ্ছা, এবার তার জন্য আমি একটা আলাদা ছবি পাশে আঁকছি। ধরো দিস ইজ দ্য লিভার, দিস ইজ দ্য লিভার, দিস ইজ দ্য লিভার। এটা ডাক্টাস ভেনোসাস, এটা লেফট আম্বিলিকাল ভেন। এই লেফট আম্বিলিকাল ভেনাস ব্লাডটা লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন জয়েন করলো, তারপরে এই ডাক্টাস ভেনোসাস হয়ে উপরের দিকে উঠছে, ঠিক আছে? above the liver right and left vitelline veins will be there because they are negotiating the right and left horns of sinus venosus, তাই তো? তাহলে ডান দিকে রাইট ভাইটালাইন ভেনটা আছে, এখানে রাইট ভাইটালাইন ভেনটা আছে এরকম, রাইট ভাইটালাইন ভেন। এইখানে লেফট ভাইটালাইন ভেনটা আছে এইরকম, এরকম লেফট ভাইটালাইন ভেন আছে। ইট ইজ নেগোশিয়েটিং উইথ দ্য লেফট হর্ন, ইট ইজ নেগোশিয়েটিং উইথ দ্য রাইট হর্ন অফ সাইনাস ভেনোসাস, ঠিক আছে? অ্যাবভ দ্য লিভার একটা এরকম চ্যানেল তৈরি হবে, একটা এরকম চ্যানেল তৈরি হয়, অ্যানাস্টোমোসিস, সুপ্রাহেপাটিক অ্যানাস্টোমোসিস, সুপ্রাহেপাটিক অ্যানাস্টোমোসিস বিটুইন দ্য টু ভাইটালাইন ভেন্স। কেন তৈরি হয়? তার কারণ ভাইটালাইন ভেন্সে জানা আছে যে লেফট হর্ন অফ সাইনাস ভেনোসাস রুডিমেন্টারি হয়ে যাবে, all the blood has to be carried to the right horn of sinus venosus and to the right atrium of the heart.
সেটা জানা আছে, সেই জন্য এই সুপ্রাহেপাটিক অ্যানাস্টোমোসিসটা তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, এইবার এই যে ডাক্টাস ভেনোসাস, এটা আলটিমেটলি এই যে সুপ্রাহেপাটিক অ্যানাস্টোমোসিস আছে এটাকে নেগোশিয়েট করবে, বুঝেছো, এইটাকে নেগোশিয়েট করছে। ডাক্টাস ভেনোসাস is connecting with the suprahepatic transverse anastomosis between the vitelline veins. আমরা আর কি দেখেছি কার্ডিনাল সিস্টেমে, যে কার্ডিনাল ভেনাস ব্লাড, তার জন্য লিভারের পেছনে একটা চ্যানেল তৈরি হয়েছে ফ্রম দ্য সাবকার্ডিনাল, দ্যাট অলসো কানেক্টস উইথ দ্য রাইট ভাইটালাইন ভেন। তাহলে রাইট ভাইটালাইন ভেনটা অনেক মোটা হয়ে যাবে, রাইট ভাইটালাইন ভেনটা অনেক মোটা, এটা একটা অনেক মোটা চ্যানেল হয়ে গেছে, এটা একটা অনেক মোটা চ্যানেল তৈরি হয়ে গেছে। এটাই তো ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, সুপ্রাহেপাটিক ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা। ঠিক আছে, এইবার এই লিভারের লেফট লোব থেকে ভেন্স এইখানে এসে জয়েন করবে, ভেতর থেকে ভেন্স এসে জয়েন করেছে ধরো এইরকম, আর এখানে এই যে ইনফিরিয়ার ভেনা কেভাটা আছে, এখানে এক ভেন লিভারের ভেতর থেকে এসে এখানে জয়েন করবে, এইখানে জয়েন করছে এই ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, এই ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা। এরা কারা? এরা হচ্ছে হেপাটিক ভেন্স। দিস আর দ্য হেপাটিক ভেন্স ফ্রম উইদিন দ্য লিভার, লিভার টিস্যুকে ড্রেন করছে হেপাটিক ভেন্স জয়নিং দ্য সিস্টেমিক ভেন। তাহলে লেফট সাইডের যে ভেনটা আছে ইট ইজ জয়নিং দ্য সুপ্রাহেপাটিক অ্যানাস্টোমোসিস, রাইট সাইডের যে ভেন আছে ইট ইজ ফাইন্ডিং দ্য ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা ইটসেলফ, কাজে ওখানে জয়েন করে গেল। ডাক্টাস ভেনোসাস ইজ কানেক্টিং উইথ দ্য সুপ্রাহেপাটিক অ্যানাস্টোমোসিস। তাহলে অল দ্য ভেনাস ব্লাড, সমস্ত ভেনাস ব্লাড কিন্তু এদিকে চলে এলো, তাহলে দিস পার্ট গেটস অবলিটারেটেড, দিস পার্ট গেটস অবলিটারেটেড হয়ে গেল। কাজে নো অ্যামাউন্ট অফ ভাইটালাইন ভেনাস ব্লাড and umbilical venous blood can drain thereafter or henceforth into the left horn of the sinus venous. All the blood will be shifted to the inferior vena cava. তাহলে suprahepatic anastomosis-টারও ইম্পর্টেন্স আছে, বুঝতে পারলে? ঠিক আছে, with it connects the ductus venosus and the veins draining the left lobe of liver. ঠিক আছে, এইবার এই বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেনাস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট। এইবার দুটো টার্ম বলবো, বাস এই দুটো টার্ম বললেই শেষ। দুটো টার্ম কি আমি বলেছি, উইদিন দ্য লিভার প্লেক্সিফর্ম নেটওয়ার্ক অফ ভেন্স আছে, প্লেক্সিফর্ম নেটওয়ার্ক অফ ভেন্স আছে। ভাইটালাইন সিস্টেমের যে ব্লাড ইজ এন্টারিং দ্য লিভার, ঠিক আছে, উইল বি ব্রোকেন ডাউন বাই দ্য ডেভেলপিং লিভার প্রাইমোডিয়া, উইল বি গিভিং রাইজ to simple venous channels which are in a plexiform network. তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে, এক কথায় তাকে আমরা বলি ভেনি অ্যাডভিহেন্টিস। ঠিক আছে, আমি লিখে দিচ্ছি, ভেনি অ্যাডভিহেন্টিস, ভেনি অ্যাডভিহেন্টিস। এরা হচ্ছে লিভারের ভেতরে পোর্টাল ভেন, তো সমস্ত গাট টিউব থেকে এনে ব্লাড ঢেলে দিচ্ছে, ভেনি অ্যাডভিহেন্টিস। তাহলে এই ভেনি অ্যাডভিহেন্টিস উইল আলটিমেটলি বি ইন অ্যাডাল্ট অ্যানাটমি দ্য পোর্টাল ভেন র্যাডিকালস ইনক্লুডিং দ্য সাইনুসয়েডস। ঠিক আছে, সাইনুসয়েডস অ্যান্ড দ্য পোর্টাল ভেন অ্যান্ড ইটস র্যাডিকালস, যাদের আমরা উইদিন দ্য লিভার ইন রিলেশন পোর্টাল ট্রায়েডে দেখতে পাই, তাই না? পোর্টাল ভেনের র্যাডিকালসকে পোর্টাল ট্রায়েডে দেখতে পাই along with the hepatic artery and the bile duct. তাহলে all the radicals of portal vein plus the sinusoids belong to this system, veni advihentis. এবার the venous blood that returns into the inferior vena cava constitute the tributaries of hepatic veins, মানে systemic veins এর tributary. তাহলে এর নাম কি? এর নাম হচ্ছে, এইখানে যে চ্যানেলস গুলো আছে, সেন্ট্রাল ভেন, সেন্ট্রাল ভেন, সিস্টেমিক ভেন, হেপাটিক ভেন। তো সেন্ট্রাল ভেন বিলংস টু দ্য, যেটা লিভার লবিউলের মাঝখানে থাকে, ইট বিলংস, ওখানে সমস্ত সাইনুসয়েডাল ব্লাড এসে ড্রেন করে, ইট বিলংস টু দ্য হেপাটিক ভেনাস সিস্টেম। ঠিক আছে, তাহলে ওদের কালেকটিভ নাম কি? ওদের কালেকটিভ নাম হচ্ছে ভেনি রিভিহেন্টিস। ঠিক আছে, এরা হচ্ছে রিটার্নিং চ্যানেলস ফ্রম দ্য লিভার, বিলংস টু দ্য সিস্টেমিক সিস্টেম। ঠিক আছে, সিস্টেমিক ভেনাস ব্লাড
লিভার থেকে নিয়ে সিস্টেমিক ভেন ইনফিরিয়ার ভেনাকে ঢেলে দিচ্ছে। আর পোর্টাল ভেনাস ব্লাড ভেনি অ্যাডভিয়েন্ট, সাইনোসয়েডস বিলং টু দিস, ঠিক আছে, এইটা মনে রাখবে। আর সেন্ট্রাল ভেনাস, সেন্ট্রাল ভেন হেপাটিক ভেনের ট্রিবিউটারি, সেন্ট্রাল ভেন ওটা হেপাটিক ভেনের সিস্টেমের ভেতরে। কারণ এটা কিন্তু লিভারের হিস্টোলজি স্লাইড যদি থাকে পরীক্ষায়, স্পেশাল স্লাইড, আমরা তো ক্রস করি, তখন তোমাকে এই টার্ম আমি জিজ্ঞেস করবো না, ভেনি অ্যাডভিয়েন্টিস, ভেনি ডেভিয়েন্টিস, এটা জিজ্ঞেস করবো না। কিন্তু ওই যে ভেন্স আছে, বোথ দ্য সিস্টেম অফ ভেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে যারা লিভার সার্জারি করে বা যারা হেপাটোলজিস্ট, তাদের জন্য যে কি বিরাট ইম্পর্টেন্স আছে তুমি ভাবতে পারবে না। এখন তো লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে, ওই মহেশ গোয়েঙ্কা অ্যান্ড হিজ পার্টি অ্যাপোলোতে বসে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে এই লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করে। ও করে না, ওর লোক আছে, টিম আছে। মহেশ গোয়েঙ্কার কাছে আমি একবার গিয়েছিলাম, বুঝলে, তোমাদের কি বলেছি আমার যাবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছিল। আরে বাপ রে বাপ, আমি কোনো ডাক্তারকে ওরকম রাজার মতো বসে থাকতে দেখিনি। কি বাগিয়েছে ভাই বিআর, ওই যে বিকে রেড্ডি অ্যাপোলো, মানে একটা একটা ফ্লোর ওনার সম্পূর্ণ নিজস্ব, বুঝেছো। আর সেই যে ঘরটা, ওনার চেয়ারাও 6 ফিটের ওপরে লম্বা, বুঝেছো। আর তার মানে কি বলবো, তার সবকিছু মিলিয়ে যেন মনে হচ্ছে আকবর শাহ বসে আছে বা মহামতি অশোক বসে আছে, বুঝেছো। এইরকম তার চেহারা এবং তার সবকিছু। মানে ধরো অ্যাপোলোর যারা ডাক্তার আছে, প্রয়োজন নেই, উনার কাছে ঘুরিয়ে দেয়, ওনাকে সন্তুষ্ট রাখে। আমাকে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার পেশেন্টকে কেন পাঠিয়েছে। আমি বললাম দেখুন, আমি তো আই এম নট দ্য ডিসাইডার, কনসালট্যান্ট আপনার কাছে পাঠিয়েছে, ইউ ক্যান বেস্ট আস্ক হিম why he has sent my patient to you, বুঝেছো। এটা কিন্তু বললো, আমি তো ডাক্তার, সেটা জানে, সেই জন্য আমাকে বলছে। তাই আমি বললাম এটা আপনাদের খেলা দাদা, আমি কি করে বুঝবো, বুঝেছো, বুঝতে পেরেছো জিতাদিত্য। দিস ইজ হাউ দ্য শো কন্টিনিউস, বুঝেছো। রাজ কাপুর মেরা নাম জোকারে যে বলেছিল শো উইল গো অন, হ্যাঁ, দিস ইজ হাউ দ্য শো ইজ রানিং। তো যাই হোক, তাহলে দিস ইজ মোর অর লেস কনক্লুশন অফ ভেনাস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে এবার পড়বে তোমরা, এবার তাহলে পড়ে রইল হার্ট। ভীষণ কমপ্লিকেটেড, ভীষণ কমপ্লিকেটেড। মানে তোমাদের হার্ট পড়ানোর জন্য আমি তোমাকে না পড়ে পড়াতে পারি, আমি কিন্তু হার্ট ইজিলি না পড়ে তোমাকে পড়িয়ে দিতে পারবো, কিন্তু আমি চাইছি না। আমি চাইছি আমার নলেজটা সাফিসিয়েন্ট করে তারপরে তোমাকে পড়ানো। কাজে আমি একটু ডিলে করবো হার্টের ডেভেলপমেন্টটা পড়াতে। হ্যাঁ, 3 দিনের চেষ্টা করব, 3 days লাগবে টু কমপ্লিট দ্য হার্ট ডেভেলপমেন্ট। তো আমি একটু পড়ে নিই নিজে, আমার কাছে খুব ভালো পেপার টেপার আছে। কারণ খুব ভালো করে নিজের আইডিয়া না তৈরি করলে, আমার আইডিয়া আছে কিন্তু ভুলে যাই, তো ভুলে গেছি, ওটাকে তো আমাকে দাঁড় করাতে হবে। আর নিজে একটু পড়ে নেবো, পড়ে নিয়ে, ঠিক আছে। এবার কালকে কি ক্লাস নেবো জানা নেই, দেখা যাক কি নেই। হ্যাঁ, আদার টিচার্স উইল বি দেয়ার, সুপিরিয়ার এক্সট্রিমিটি কিছু কিছু জিনিস বাকি আছে, সুব্রময় স্যার উইল বি দেয়ার আশা করছি। কাজে দেখা যাক কি দাঁড়ায়, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ মোর অর লেস ডেভেলপমেন্ট অফ ভেনাস সিস্টেম। আর্টেরিয়াল সিস্টেম বলে দিয়েছি, হার্ট বললে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম হয়ে যাবে। এরপরে আমরা হেড নেক গ্রস অ্যানাটমি অনেক লেকচার নিতে হবে। তাছাড়া হেড নেক ডেভেলপমেন্ট আছে, ফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাপারেটাস, ডেভেলপমেন্ট অফ ফেস। এই যে মুখটা আছে আমাদের আইডেন্টিটি, বুঝেছো, এই যে মুখ আইডেন্টিটি, আমরা আমাদের কি অবস্থায়, ভ্রূণ অবস্থায় আমাদের মুখ কি ছিল, কিছুই ছিল না, ঘোড়ার ডিম, বুঝেছো। ইনিশিয়ালি শুধু একটা স্টোমোডিয়াল পিট, এখানে একটা গর্ত, বুঝেছো, একটা কিম্বুত কিমাকার মুখ। সেই মুখ নিয়ে যদি আমি জন্মাতাম, মনস্টার মনস্টার হয়ে যেতাম, কোনো ডেভেলপমেন্ট যদি না হতো। তো সেই যে মনস্টার লাইক মুখ, যাতে কেবলমাত্র একটা মাউথ পিট আছে, সেই মনস্টার থেকে মানুষ তৈরি করা হবে, বুঝেছো। চোখ, নাক, কান, ঠিক আছে, যিনি পড়াবেন তিনি তৈরি করবেন। আমি মানুষ তৈরি করার লোক নই, কাজে আমি ওটা চেষ্টা করছি সুব্রময়কে দেয়ার। হ্যাঁ, আমি সুব্রময়কে বলেছি, কারণ সুব্রময় স্লাইড ফ্লাইড ভালো করতে পারে। হ্যাঁ, আর আমি ওকে থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ওর দরকার আমি দিয়ে দেবো।
ওকেই বলেছি ডেভেলপমেন্ট অফ ফেসটা পড়াতে, ঠিক আছে? ইন্টারেস্টিং, বুঝলে তো? সব জায়গায় মুখের ছবি থাকে না, কাজেই ডেভেলপমেন্ট অফ ফেস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এক্সামিনেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? আজকের মতো এখানেই থাক। ইন্সপেকশনের খেলা কি জানি না, কি হচ্ছে, আসবে না আমি শুনলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি এটা না একটা কাউন্টডাউন চলে। তোমরা তো গতবার ছিলে না, এই যে কতবার কলকাতা থেকে লোক আনছে ফেরত যাচ্ছে, আনছে, এটা একটা খেলা, বুঝেছো? আর এই প্রাইভেট মেডিকেল কলেজকে বেশি খেলায় এই ইন্সপেক্টররা, বুঝলে তো? খুব অন্যায় কিন্তু এটা, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজকে যা তা রকম খেলায়, ঠিক আছে? দ্যাটস অল। On Friday, did you revise the sensory system? Friday's class. So next topic is examination of the motor system. Sensory is done, examination of the motor system. What was the as for the sensory system, actually what we told sensory system is examination of actually those senses which are transmitted to the receptors in the mainly in the skin, mainly cutaneous mechanoreceptors. Cutaneous mechanoreceptors, those senses, those include the examination of the sensory system, not the special senses. Special senses will be done along with the cranial nerves. All of it. And an examination of the sensory system includes those. Everybody understands very well. Examination of the sensory system includes actually those somatosensations from the body and including the face. From the face, which which cranial nerve carries the senses, those same senses, touch, pressure, vibration, pain, temperature. From the face, it's carried by the trigeminal nerve. That is fifth cranial nerve. From the body to the receptors to the nerves to the spinal cord, then to the brain via the respective pathways. Pain and temperature, lateral spinothalamic pathway. There is something called anterior spinothalamic pathway, and the dorsal column medial lemniscus pathway for fine touch, proprioception, and pressure. Just revising sensory system revision done on Friday. So tell me, what are the points? Touch, pressure, vibration, pain, temperature. Touch touch fine touch. Second is good touch. Third is tactile, localization. Fourth is 2-point discrimination, discriminating between 2 points. Fifth is stereognosis. Then between stereognosis and catecholamines, that is not given in the books. You read baronosis. And then catecholamines. Touch pressure is actually joint sense. You can say sense of position, or you may write joint sense and sense of position and appreciation of movements. You can simply say sense of position and describe the thing or show the thing. Then vibration, pain, temperature. Vibration done with the tuning for, okay, pain means superficial pain, deep pain, and temperature. Just quick revision of the sensory system. Anybody here to write why so low attendance? So examination of the motor system. Next is motor system, and the special senses will be done along with the examination of the cranial nerves. So why do we examine the? What are the indications of examination of the motor system in actual practice? When you become a doctor, it is not possible for you to in 5 or 10 minutes to examine the sensory, motor, CNS, respiratory, cardiovascular, GI. This will not be required. You will listen to the patient. You will listen to the patient's symptoms. You will listen to the patient's symptoms, and you will
First decide which system, just quickly the other system and which system to examine in details. So when you need to examine the motor system very precisely, very elaborately. Like sensory system, we did the points. When you will need motor system, we will discuss under some headings. Okay. So when do we need to examine the motor system? Motor system deals mainly with the movement of what? Movement of which or tissue or organ tissue? Movement of muscles, joints. Motor system deals with movement. This is muscles. So whenever there is any difficulty in movement, difficulty can be movement is decreased. Difficulty can be either due to weakness or due to pain or due to both. Painful movements or weakness. Some books it is written that difficulty in standing, walking. So you know to follow it, those are layman terms. Difficulty in standing, walking, moving. Difficulty in any movement may be due to weakness, may be due to pain. Gross inspection, patient or subject has entered your clinic. Subject has entered your clinic, or due to some reason he or she is hospitalized, you are the visiting doctor. You grossly you can see that muscle size is reduced, muscle mass is reduced. What is the medical term? Wasting. That is the medical wasting is layman's term. Medical term is atrophy. Dystrophy or atrophy or hypertrophy. Muscle mass is reduced. So you grossly can see that on inspection. Inspection you have not started examining. Patient has entered the clinic, you grossly see. Catecholamines. Cachexia means? Like in, not ataxia, cachexia. Ataxia is something related to the motor system. CSCHEXIA. Please be quick. तो मैं आपका 30 45 से 40 से क्लास So we may be due to either due to pain or due to weakness or there may be both. Muscles have become weak. Also, the patient is complaining of or subject is complaining of pain. Our patient বলতে পারি যখন আমরা কিছু gross abnormality বলা we can see a patient. It is better to say subject. Subject covers everything. Subject is a broader term. The subject is weak. Muscles are weak. Not muscles, not all muscles. It is specific. You देखते हैं हाथ only forearm you can notice. Upper limb you have noticed that there is grossly on inspection. Just by looking at inspection in medical inspection just by looking at if you find that is painful movements or say you cannot find anything by inspection, just the subject is complaining. I cannot move, my range of movement has been reduced. This is the full flexion of the elbow. Yes, full flexion of the elbow. Say the subject comes and says, I cannot hold my hand. Subject will tell layman's term. He or she will use the layman's term. I cannot hold my hands. Please joint flexion. Any kind of complaint. That means reduced or absent movement complained by the subjects. You look at and you see that there is gross wasting, atrophy of the muscle or abnormal hypertrophy. Not physiological. Athletics that is physiological. Hypertrophy of muscle, physiological. Yes, but abnormal hypertrophy, history, it will include history or first your first look at the patient along with history will tell you. And also reduced movement, gross reduced complaining of weakness or pain or both. Yes, these are the criteria. These are the indications that you will examine the motor system in detail. So, now what are the points under which we will examine? So, first is what we are telling till now.
Nutrition, this last letter is N, okay? N-U-T-R-I-T-I-O-N. If you cannot understand, please bulk. Of what? আর নিচে of everything is of muscle. ঠিক আছে? Tone of muscle, muscle tone. What are the prerequisites of examination of the motor? Say that you entered as an examiner, you entered and the external examiner. What are the prerequisites of a motor system examination? What are the prerequisites? What are the prerequisites? What are the prerequisites for any clinical examination? What are the prerequisites? Room should be well lighted. It should be daytime. We should inspect for if the clinician and the subject are of opposite gender, there has to be a female opposite gender. Can why are telling opposite gender? There should be a attendant who is of the. There should be a third person attendant who is of the same gender as the patient. বারবার বলা হয়েছে আগেকার দিনে সব ফিমেল কেন বইতে লেখা আছে সব ধরে নাও তো অল ক্লিনিশিয়ানস আর মেল ফিমেল সাবজেক্ট হলে ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট লাগবে নাও ইট ইজ নট দ্য কেস সো ইফ ক্লিনিশিয়ান ইজ ফিমেল and the subject is the male there should be a male attendant so if the clinician and the subject are their gender are opposite there has to be a attendant who don't eat your fingers মুখে হাত দিও না ডাক্তার হচ্ছে বারবার বলছি so the attendant will be of the same gender as of the patient ঠিক আছে আর examiner should in generally stand on the right hand side in certain examinations those are not very মানে অত ডিটেইলে ফলো না করলে হয় in general we know we have to stand on the right hand এইগুলো তো গড়বড় মানে these should not এইগুলো করার কিছু নেই এনি স্যার you enter motor system তুমি মোটর আগে বুঝবে any clinical examination যা prerequisite সেগুলো আগে বলবে তারপর specific if anything is there then you will utter everybody understand Bengali you understand Bengali nutrition nutrition bone so nutrition of muscle ঠিক আছে ভাই এমনি লিখতে হবে মাসেল নিউট্রিশন বাল্ব কোন হয়েছে এবার these headings okay mock NMC visit is going on today tomorrow most probably tomorrow final visit everybody will arrive including me আমিও বলবো তোমরাও করবে আমাদের আজকে একটা অ্যাপ্রন দিচ্ছে তোমাদের তো দেওয়া আছে অ্যাপ্রন ভিজে গেছে ধুয়ে গেছে শুকিয়ে গেছে এই শোকায়নি ভিজে ছিল পুড়ে গেছে চুরি হয়ে গেছে এগুলো কিছু শোনা হয় আজকের মধ্যে অ্যাপ্রন জোগাড় করে কাল যাতে অ্যাপ্রন করতে পারো আর শুকি পরিষ্কারই হওয়া উচিত পরিষ্কার যদি নাও হয় বলবে একটু আগে নোংরা হয়ে গেছে কিন্তু এ করবে tomorrow everybody will wear apron right from 8:30 am 8:30 am থেকে apron পরে কলেজে বেরিয়েছো মানে ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়েছো মানে apron পরা tomorrow is the highest chance of the NMC আজকে mock NMC হচ্ছে তাই আমি আমার দেখছি আমাদের এগুলো আসলে লিখে রাখছি লাস্ট মানডে কালকে তো ক্লাস করব yesterday ক্লাস লাস্ট মানডে আমি লিখেছিলাম ওই লেখা ছিল থার্সডে ফ্রাইডে
movement. This is not muscle only. Joint, it will include joint and point is coordination of movements. কিছু লিখতে হবে, everything is given in the book, just দেখো। Nutrition don't কি to have, সব বই একবারে। Nutrition হলো যা bulk and nutrition shape, bulk of muscle. Nutrition bulk, strength or power. খালি power লেখা আছে, strength or power, coordination of movements, then হচ্ছে তোমার Are any of you carrying a measuring tape? আছে এখন আছে। Measuring tape is one of the required instruments, but even it is not given in the NMC requirements instruments list. There is no measuring tape in the department. You will require it during the exam. The system cannot be completed in one class. Friday ক্লাসের আগে দেখি ব্যবস্থা করা যায় না, কিছুই না, ভেরি ইজি, লাইক এতে না দেখালেও হবে, করতে হবে। এই যে নিউট্রিশন উইল মেজার দ্য, উই হ্যাভ টু মেজার দ্য সার্কামফারেন্স অফ দ্য আর্ম, এদিকে এর মধ্যে থাকতে হবে। উই হ্যাভ টু মেজার দ্য সার্কামফারেন্স অফ দ্য ডিফারেন্ট বডি পার্টস, সার্কামফারেন্স অ্যারাউন্ড, দ্যাট উইল রিকোয়ার দ্য মেজারিং টেপ। মেজারিং টেপ পরীক্ষায় ইউ হ্যাভ টু ক্যারি, ইউ হ্যাভ টু ক্যারি। I don't know why it is not in the department. So, we just have to anyway. But Friday they don't have a division to lie. So nutrition. So these are the headings under reflexes. This is reflex key. Reflex actually key. In fact, motor system and অনেক কিছু it will carrying out a motor action. It requires the, does it require the help of the sensory system or just motor action evening? Sensory system. So if I cannot move a joint, I cannot move a joint if the joint sense is not first appreciated by the sensory system. Joint movement is not possible. That is called joint sense. এগুলো কিসের মধ্যে আসে? Which type of sensation? ওইগুলোর মধ্যে proprioception. Proprioception carried by the dorsal column medial lemniscus pathway. Phoneal type. Everything reflexes required, but this is discussed under the motor system, and not only under the motor system, as a separate class নিয়ে আমরা পড়ি reflexes. সুতরাং in the motor system we go up to point number 6. In some authors or some books, some clinicians, they also include another term called posture. Posture বলতে হবে না, হ্যাঁ। In fact, in the exam, you will not be required. কেউ এসে বলবে না, now tell me how to examine the motor system. Tell me the, এভাবে তো হবে না। You have to show a specific point. যেভাবে সেন্সরিতে আমরা বলি, nobody will come and tell examine the sensory system. May tell, তাহলে তোমারই সুবিধা। You can do one by one, একটা one question এ তোমার পরীক্ষা কত হবে। কিন্তু কি বলবে, how to show, what do you mean by stereognosis, test for it. What do you mean by graphesthesia, test for it. How do you test for superficial pain and deep pain, এইরকম কোশ্চেন। show me, so সাবজেক্ট এই তুমি এসো, তোমার আরেকজন বন্ধুকে ডাকবে বা একজন স্টাফকে ডাকবে, তাকে সাবজেক্ট করবে, show me how to test superficial pain and deep pain, how to temperature pain, এগুলো জিজ্ঞেস করার মতো সহজ, ওইগুলো জিজ্ঞেস করবে। 2 point commonest question is 2 point discrimination. 2 point discrimination, how to do, which instrument is table এ দেখতে পাবে, show me the instrument which we use for 2 point discrimination, now testing এরকম করবে। তাহলে তার আগে prerequisites, exposure, the muscle and motor system এর prerequisite হলো, what will be one of the prerequisites? Exposure. তুমি মাসেল দেখছো না এর উপর দিয়ে, সব কটায় লাগে না, বাট at least nutrition ভালোতে প্রথমেই exposure, জামার উপর দিয়ে মাপবে, not over the clothing, exposure. So if I am measuring the arm, তাহলে up to, if I am measuring the leg, তাহলে up to the thigh. So only the, ideally only upper garment should be removed, only the subject will wear the undergarment when I am taking the nutrition bulk of the muscle of the lower limb. Nutrition bulk is measured with respect to a joint.
with one of the joints. এগুলো আমরা সাধারণত দেখি আমরা not over the abdomen or no chest circumference. Chest circumference is required. এখানে আমরা usually arm আর use করি. Upper limb and lower limb. So upper limb which joint we will choose? Elbow joint, which is in the middle, not the wrist or the with respect to তাহলে আমার একটা জয়েন্ট নিয়ে হয়ে যাবে আমি বলতে পারতাম যে 2 সেন্টিমিটার above wrist joint, but we do not take like that. We take the elbow joint. For the arm circumference, it will be 5 centimeter above the elbow joint. For the middle circumference, forearm circumference, 4 centimeter below the elbow joint. So you can write because in motor system একটু আটা আছে মানে all things are not given in all books. You may write 5 or you may not write. We usually say mid-arm circumference. Mid-arm circumference. We in the pediatric when you reading, we study preventive and social medicine in pediatrics. They will utter the term mid-arm circumference. That means usually it is 5 centimeter above the elbow joint. For forearm circumference, is 4 centimeter below the elbow joint. For thigh circumference, 9 centimeter above the knee joint. And for leg, 6 centimeter below the knee joint. 5, 4, 9, 6. How to remember? First one is 5. You have to remember. Next one is 4. তাহলে 5 এর নিচে কম তাহলে R5 4 4 যদি ভুলে যায় আমি কিভাবে বলি কে নিচে কে উপরে which is below the elbow joint which is above the elbow joint arm is above so the greater number is for the memory just for remember মুখস্থ রাখতে পারলে if you can memorize it's okay otherwise greater number is for arm because arm is above the elbow joint it is 5 centimeter forearm below the elbow joint 4 centimeter 4 centimeter or forearm you can right এগুলো আমার পড়াতেই হয় আমি এইভাবে মনে করি অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গায় দেখলাম ওইভাবে দেওয়া আছে কত সেন্টিমিটার না হলে আমরা এতদিন মিডিয়াম সার্কামফারেন্স বলি এমনকি ফোরাম মতো মোস্ট কমনলি কি মেজার করা হয় আর্ম সার্কামফারেন্স যদি খুবটাকে ক্যাটেগরি করি একটা সার্কামফারেন্স বডি মেজার করবো দুটো ওয়ান ইজ আর্ম মিডিয়াম সার্কামফারেন্স ওয়ান ইজ চেস্ট সার্কামফারেন্স এই দুটো এখানে আমরা চেস্ট করব সবাই কথা বলবো ভালো কাজ নাচ একটা ছিল নাচ গান খুব ভালো হচ্ছে আমার তো খুব ভালো হচ্ছে টিচার্স ডেতে এত ভালো প্রোগ্রাম কখনো হয় টেস্ট টেস্টে হয়তো হয় দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম টিচার্স আমরা স্যাটারডেতে ফুল দিতাম তোমরা তো সুন্দর ভেরি আমার খুব পছন্দ হয়েছে ওইটা দেখতে একটা সুন্দর লেখার প্যাড আজকাল তো ডায়েরি বেশি ইউজ হয় না প্যাডই লেখা যাবে ডায়েরি তো এখন সব মোবাইল থ্যাংক ইউ অল কিন্তু যেটা হচ্ছে যে পড়াশোনা করার জন্য 11:30 11:30 তোমরা কী করছিলে থিওরি ক্লাস তো হয়ে গেছে এগুলো কিন্তু এগুলো সারা জীবন লাগবে হিমাটোলজি সারা জীবন লাগবে না বারবার বলছি এইগুলো সারা জীবন লাগবে যারা দেরি করে ঢুকলে examination of sensory system was done last week examination of the motor system is the next topic we will study it under some headings the criteria any prerequisite যদি জিজ্ঞেস করে any examination prerequisites are prerequisites of any clinical examination আর এইগুলো এমন হয়ে যাবে এই যে ফাঁপাতে ঢুকছে তখন জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারবে হোয়াট ইজ দ্য প্রিরিকুইজিট অফ ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এনি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আমরা কি করি বলো ওয়েল লাইটেড রুম এইগুলো যে অবস্থাতেই থাকি কেউ বন্দুক ধরে আছে মাথায় হ্যাঁ সে তো তখন তো বেরোবেই বলতে না পারলে গুলি করে দেবে যদি কেউ মানে পিছনে বাঘ তাড়া করেছে তখনও মুখ দিয়ে বেরোবে স্যার ওয়েল লাইটেড রুম থাকতে হবে এক্সামিনার আর মানে ক্লিনিশিয়ান আর সাবজেক্ট যদি অপোজিট জেন্ডারের হয় মানে মেল ক্লিনিশিয়ান ফিমেল সাবজেক্ট হলে ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট লাগবে মানে সেম অ্যাটেন্ডেন্ট অফ সেম জেন্ডার অ্যাজ পেশেন্ট এইগুলো সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারেন মোটর সিস্টেমের কি প্রিরিকুইজিট এক্সপোজার এনি সেন্সারি যে কোনো এই যে যেগুলো বড় সিস্টেম হবে এক্সপোজার যারা ঢুকলে সবাই বাংলা বলে তো ওই একজনকে চিনি না তার নাম এখনো জায়গা ও বোধ তুমি দেরি করে ঢুকলো ওদের সাথে এখনই কে ঢুকলো ছেলেদের মধ্যে একজন ঢুকলো তুমিও পড়েছো তুমি ঢুকলে এখনই বাংলা বলতে আরে এখনই কে ঢুকলো হ্যাঁ
ও আবার কি করছে, এসেও ঘুমিয়ে পড়ছে। শুনতে পাচ্ছ না? ওটাই তো বলছি, বাংলা বোঝো না? তাহলে হোয়াই আর ইউ নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং? বুঝছো না কেন? শুনছো না বলো আই অ্যাম ইনঅ্যাটেন্টিভ। তোমার জন্যই আবার মানে তোমার মনে যারা দেরি করে দিল তাদের জন্য রিপিট করা হচ্ছে, তাহলে করছো কি? তাহলে কি করবে মানে কিছু তো, তাহলে এক ক্লাস করার দরকার নেই। তুমি তো বাইরে তোমার রেস্ট নিতে হয়, বাইরে নিতে হয়। তুমি যদি ক্লাসটা করতে এসে থাকো তাহলে শোনো, আই এম রিপিটিং ফর ইউ। উই হ্যাভ অলরেডি এন্টার্ড দ্যাট, আমরা পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্টে প্রায় চলে গেছি, ফার্স্ট পয়েন্ট শেষ হয়েছে। সেখানে যদি এখনো না শোনো তাহলে আর কখন শুনবে? And this will be required for your whole life. Measuring tape is required for criteria. Always, this will be any clinical examination. Those criteria will matter. And motor system fast is anything will not exposure of the required muscle. J muscle exposure. And maybe শীতকালে subject has come in the winter. পুরো সব কিছু মানে উইন্টার গার্মেন্টস পড়া আছে, তখন তো অন ইন্সপেকশন অত ভালো ফার্স্ট বুকে অত বুঝতে পারবো না, তখন আমি হিস্ট্রি থেকে বুঝবো। বাট হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্রস ফার্স্ট লুকেই আমি বুঝতে পারবো তার মোটর সিস্টেম। হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস? বলা হয়ে গেছে যারা দেরি করে আসলো তাদের জন্য ইন্ডিকেশনস ইজ গ্রস অন লুকিং ইউ ক্যান সি গ্রস ওয়েস্টিং অফ মাসেল অর গ্রস হাইপারট্রফি। যদি সাধারণ ডাক্তার হও তোমার তো মীরাবাই চাঁদপুর আসবে না, হ্যাঁ সাধারণ পেশেন্টই আসবে। মীরাবাই চাঁদপুর যাবে মানে বিয়ে সুতরাং মীরাবাই চাঁদপুর ওই এরা কেউই আসবে না। এই কালকে তোমরা তো দেখো কিনা দেখ, আমি দেখছিলাম 6টা থেকে 10টা কোনো নেট আসে না। আমাকে এখানে এরা দেখেছে আপাতত তাও থাকার জায়গা দিয়েছে, সেটাই নেট আছে। ভালো মানে ভালো বলতে ডাল তরকারি ডিমের ঝোল কিন্তু ভালো রান্না, ঘরোয়া রান্না দেয়। সবাই রান্না করছে তো বললো ঘরোয়া রান্না দেয়, কিন্তু নেট আছে, নেট ইন্টারনেট সবই। এটা আমি এটাকে রামপুরহাটে ছিলাম, ওখানে ওই সন্ধ্যেবেলাটা সবাই হয়তো অফিস থেকে বাড়ি করছে, নেট ইউজ হচ্ছে। 9টার সময় তো আসেই না, 9টার সময় আমি কেবিসিতে মানে চেষ্টা করি না, সাথে ম্যাচ করছে না তার অকুপেশন। হিস্ট্রি যে শেখানো হয়েছে, হিস্ট্রি অ্যান্ড জেনারেল এক্সামিনেশন, হিস্ট্রি থেকে আবার অ্যাকচুয়ালি থার্ড সেমিস্টার হবে। হিস্ট্রি অ্যান্ড জেনারেল এক্সামিনেশনে অকুপেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। তার এনি সিমটম ইজ নট ম্যাচিং উইথ অকুপেশন। ধরো রেসপিরেটরি সিস্টেম, তুমি যেই শুনবে সে কোল মাইনে কাজ করে, কয়লা খনিতে, সুতরাং সিলিকোসিস, অ্যাসবেস্টোসিস, হ্যাঁ ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, এইগুলো তোমার মাথায় আসবে। যখন তুমি ক্লিনিশিয়ান আফটার ইউ হ্যাভ বিকাম আ ক্লিনিশিয়ান এন্ড ইউ আর অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিসে তুমি করছো, তখন কিন্তু তুমি সব সিস্টেম অ্যান্ড রিপিটিং যে এত শেখানো হচ্ছে সিস্টেম, তাহলে তো 1-2 ঘন্টা লেগে যাবে খালি এক্সামিনেশন। সেইটা নয়, যেটা সিমটম মুখে বেরিয়ে সিমটম যেটা সেই অনুযায়ী আমি একটা সিস্টেমকে ধরে নেবো, একটা কি দুটো সিস্টেমকে আমি ক্রস ডিটেইলড এক্সামিনেশন করবো, আর আদার্স উইল জাস্ট টাচ আপ, বাকিগুলো 2-3 মিনিট আর তারপরে হয়তো 5 মিনিট। এবার একটা অ্যাকচুয়ালি একটা পেশেন্ট ভালো করে দেখতে তার যদি কোনো ক্রস করতে মানে যেটা ডিটেইলস করা দরকার, তাহলে অনেক প্রবলেম। একটা পেশেন্ট দেখবে ইভেন 20 মিনিট 30 মিনিটও লাগবে। আমাদের দেশের পপুলেশনে গভর্নমেন্টে তো হয় না, তোমার নিজের জিনিসগুলো তুমি পাবে না, তোমাকে মোটামুটি বুঝে করতে হবে। দিস ইজ তোমাকে ডাক্তারি যেভাবে করতে হবে, এইগুলো সারা জীবন লাগবে। এই ক্লাসগুলো দেরি করে আসা, মিস করা, এগুলো চলবে না। আজকে অ্যাটেন্ডেন্স গত সপ্তাহে সেন্সারি সিস্টেমে ভালো অ্যাটেন্ডেন্স মানে 12টা এসছে, কিন্তু আলটিমেটলি আমি দেখি ভালো। আজকে তো আর কি মুশকিল আসবে না, ম্যাক্সিমাম 35 জন হতে আছে ম্যাক্সিমাম। তো মনে রাখবে যে অ্যাটেন্ডেন্স লস হবে, তো এইভাবে করলে হবে। সো ওই ইন্ডিকেশনস তাহলে কি কি ঘটাতে রিপিট হচ্ছে, যারা দেরি করেছে তাদেরও দেখো শুনবে না নাকি গাড়ি তো তোমার নাম শুনতে হবে। আমি তো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যারা করেছো ভেরি গুড, খুব ভালো, দুটোই করতে হবে। আর কেউ তো এক্সট্রা কারিকুলার করে না, ঠিক আছে, অনেকে সাই ঠিক আছে, বা সবারই একটু কিছু না কিছু ইন্টারেস্ট থাকা উচিত। প্রোগ্রাম খুব ভালো হয়েছে, তো পড়াশোনা করো একটা দিন 1 ডে ইজ ওকে। শোনো ভালো করে শোনো, তোমাদের জন্য রিপিট করছি, না হলে আর করবো না। পেছনে যারা এসে বসে ইনঅ্যাটেন্টিভদেরকে আপনাদের রিপিট করবো। ইন্ডিকেশনস, কারণ এমনি মোটর সিস্টেম 2-3 দিন চলে যাবে, পরে রিফ্লেক্স নিয়ে 5 দিন লেগে যাবে। তো তোমার ইন্ডিকেট তার মধ্যে নিজেদেরকে রিভাইজ করতে হবে, নিজেদেরকে করতে হবে। আমি খালি বলে দিয়ে চলে গেলে হবে।
So indications are gross wasting, fast look এ দেখছি, or patient is complaining, আমি দেখে বুঝতে পারছি না ভাই আমার I cannot move, আমার মুভমেন্টে আমার অসুবিধা হচ্ছে, কি অসুবিধা? that may be due to pain or due to আগে weakness বলো, due to weakness or due to pain, দুর্বল লাগে হাত নাড়াতে পারি না, কি ব্যথা হয় বা দুটোই বলছে, ব্যথাও হয় দুর্বলও লাগে, weakness or pain or both, ঠিক আছে? আর কিছুই নেই কিন্তু নাড়াতে পারছি না, কেন জানি না নাড়াতে পারছি না। পরে যখন অর্থোপেডিক সার্জন টেবিল ফ্রোজেন শোল্ডার এসব বিভিন্ন টার্ম আসবে, মেডিকেল টার্ম বলবে এই রোগের ডিজিজের নাম ফ্রোজেন শোল্ডার। জয়েন্টসের পেইনও নেই, উইকনেসও তো সেরকম ফিল করি না, আই এম ফিলিং, কিন্তু when I try to fold it is restricted up to this flexion of elbow, পা নাড়াতে যাই হাত flexion of the knee করতে যাই, কিন্তু when I attempt a flexion of the knee joint, there is no weakness as such, there is no pain, but it is not more. That you cannot see from outside. The subject will complain. And what you can see from outside, gross wasting. These are the indications. Wasting or hypertrophy. So then these are the indications. Those are the prerequisites. Prerequisites of any clinical examination বলতে হবে। ওই রাইট হ্যান্ড সাইড এখানে অতটা ইম্পর্টেন্ট না, তো বলবেন যে any side we can describe under prerequisites of any examination and any clinical examination, and for the motor system at least you have to expose the muscle. যদি arm আছে তাহলে এই অবধি, থাই যদি লেগ হয়, চেস্ট হয় তাহলে পুরো চেস্টের যে কোনো চেস্ট অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন we say from this level to the এটা কি বলে জয়েন্ট দেখি অ্যাক্সিস হ্যাঁ ওই দুটো যে স্ট্রেট লাইন জয়েনিং, ইমাজিনারি লাইন জয়েনিং, এই অবধি এক্সপোজ করতে হবে চেস্ট অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন। For leg examination only the subject will be wearing only the undergarment or the lower part of the body and everything, the upper garment is. তাহলে এইবার হচ্ছে নিউট্রিশন অর বাল্ক, হাউ টু মেজার নিউট্রিশন অর বাল্ক, কি বলছিলেন 15 সেন্টিমিটার 6 নয় আমি বলছি আরেকবার ওকে বলুন। নিউট্রিশন অর বাল্ক, হাউ টু মেজার, উই মেজার আ মাসেল, একটা মাসেল আমরা দেখি হচ্ছে একটা মাসেলের মেজারমেন্ট, মেজারিং টেপ ইজ রিকোয়ার্ড, নট अवेलेबल ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট, আমরা দেখি ফ্রাইডেতে যদি হয় সিস্টেম চলতে থাকবে। সো নিউট্রিশন অর বাল্ক উই মেজার উইথ দ্য হেল্প অফ মেজারিং টেপ। And what are the points with respect to a joint? Mid joint আমরা নিজ বলতে পারতাম যে 3 সেন্টিমিটার এইভাবে বলি, যে জয়েন্টটা দিয়ে আমার আর্ম ফোরাম দুটোই হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ এলবো জয়েন্ট। তাহলে for arm it is the measurement is 5 centimeter above the elbow joint, for forearm is 4 centimeter below the elbow joint, for thigh it's 9 centimeter above the knee joint, for leg is 6 centimeter below the knee joint. One easy way of remembering how to 5 4 যদি বুঝে একটা খালি মনে রাখো 5, প্রথমটা খালি মনে রাখো 5, আর which is the commonest need arm, commonest যদি বডিতে আর কিছু আমরা যেভাবে শিখেছি মিডল সার্কামফারেন্স আর চেস্ট সার্কামফারেন্স, এই দুটো মেজার, চেস্টে বাইলেটারাল কিছু নেই, বাকি সব বাইলেটারাল করতে হবে। You measure this arm, then this arm, this forearm, this thigh, right leg, left leg, or left leg, right leg, anyway, right leg, right leg. So we এবার 5 4 9 6 মনে রাখো, just 5 টা মনে রাখো। 5 is for arm, arm is above the elbow, so the higher number 5 is for arm. Next is 4 is for forearm, আর যদি 4 দিয়ে শুরু করতে চাও তাহলে 4 forearm, অথবা এভাবে করতে পারো forearm 4, arm 5, 4 plus 5 9, that is for thigh. বড় নাম্বার thigh হচ্ছে নিয়ের উপরে, তাই বড় নাম্বারটা 6, 9 কে উল্টে দাও 6। কি বলছেন স্যার, সব 9 6 করে কি বলেছেন, সব 9 6 হয়ে গেল, 5 4 9 6 বলো তো 9 6 5 4 9 6 5 আধার elbow joint সেন্টিমিটার, নট মিলিমিটার বলে বসো না, সব ইউনিট থেকে 5 সেন্টিমিটার কতটুকু হবে elbow joint 5 সেন্টিমিটার 4 সেন্টিমিটার। আর যদি মনে করো ওই নেমোনিকটা ওটা যদি সুবিধা হয় forearm 4, তাহলে forearm 4 সেন্টিমিটার below elbow joint, arm is 5 সেন্টিমিটার above elbow joint,
4 plus 5 is 9. 9 centimeter above knee joint for thigh measurement. Circumference of thigh 6 centimeter below knee joint. একটাই বাকি থাকলো বাংলায় নয় ইংরেজিতে 9 গুণিতলে 6 হয় তাই তো 9 গুণিতলে 6 হয় ওটা লিখবেন এইটা তো এইটা 9 is so 5 4 9 and 6 ওইলের আছে মনি নেই কাজ কি হয়েছে শুনছো একদম মনে হচ্ছে শরীর খারাপ চোখ বসে গেছে বন্ধুদের সাথে বসো আলাদা বসো এখানে কোনটি দেখতে পাচ্ছি ঝগড়া হয়েছে ভালো হয়েছে প্রোগ্রাম ভালো হয়েছে কেউ বলেছে যে ভালো হয়েছে সবাই ভালো করেছে কোঅর্ডিনেশন ভালো ছিল গানের চয়েস ভালো ছিল songs were very good ও কোন ব্যাচে কোন প্র্যাকটিক্যাল ব্যাচে যে প্রথম গানটা গাইলো কোঅর্ডিনেশন এই ব্যাচে ক্লাসটা করলো কোন সায়ন বর্তমান যায় এই তুমি বর্তমান চলে গেছিলে আমি এসএসসি সে তো আর একদিন বন্ধুরা বললো আসলে যাওনি বন্ধুরা বলেছেও বর্তমানে না বর্তমান জায়গায় থেকে বর্তমানে কি হয় জানি বর্তমানে কি বলেছে সাথে কোথায় আছে বাড়িতে আছে অলরেডি বাড়িতে চলে এসেছে হয়ে গেল নিউট্রিশন বা এইভাবে মেজার করে মেজারিং টেপটা নেই আমাদের কাছে তাই না এটা তো দেখানোর কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি মেজারিং টেপ দিয়ে যেভাবে মেজার করি তারপরে এটা লিখে হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে বলে দেবো ওইটা এমনিতে ফিজিওলজি বই ওটা সাধারণত ডেসক্রাইব করে না একটা অ্যাকচুয়ালি কি আমরা বেশিরভাগই পাবো নর্মাল সাবজেক্ট ঠিক আছে ওইগুলো সব আমরা আরো ডেটা নিয়ে আমি বলে দেবো মিডারমার চেষ্টা মুখস্থ রাখতেও হয় না মিডারমার চেষ্টা মনে রাখলে ভালো আমরা এ করতে আর মোটর সিস্টেম পরপর ক্লাস হতে থাকবে আজকে আমরা জাস্ট এগুলোর মানে একটা ওভারঅল একটা ডিসকাশন করছি মোটর সিস্টেম একদিনে সম্ভব মানে উচিত নয় সম্ভব সব 2 ঘন্টার কাছে আমার পক্ষে হয়তো এখন সম্ভব আরো যারা সিনিয়র টিচার তারা তো 15 মিনিটে বলে দিতে পারে কিন্তু সেভাবে হবে না সেভাবে শেখানো বিগিনারদের 9-6 এগুলো কেন লাগে কেন লাগে সেখানে আমরা মেজার করতে সবচেয়ে যেখানে আমার হাইয়েস্ট সেখানে হয়তো এরকম এ আছে আমিও তো বললাম কালকে আমরা আবার যদি মনে রাখতে পারো মোটামুটি কিন্তু দুটো কিন্তু একই লেভেলে করতে হবে দরকার যদি আমিও তো বললাম আমরা যখন করেছি আমরা এটি করেছি আর মেইনলি তোমাকে পরীক্ষায় অ্যাকচুয়ালি অন্তত ফার্স্ট ইয়ারের জন্য কিছু যদি মনে রাখতে তাহলে বলবে অ্যাটলিস্ট মিডারটা করে দেখা এই এভরি টপিক যখনই আমরা কোনো টপিক ডিসকাস করছি দেয়ার আর সাম মাস্ট নো এরিয়া ওই তো বলছি যদি আর কিছু না পারি মিডার মান চেস্ট রাখতে এখানে আমরা চেষ্টা করব যদি না ক্রস এই একদম ক্রস আর হিউম্যান ফিজিওলজি ডাক্তার মেডিকেল সায়েন্সে 2 + 2 4 হয় স্যার ওরকমভাবে পড়েছিলাম মানে এইভাবে 2 + 2 4 হয় ম্যাথমেটিক্সে হয় মেডিকেল সায়েন্সে হয় না বলতে যে ওরটা ওইরকম পেয়েছিলাম স্যার ওরটা কেন আরেকজনের সাথে এভাবে করেছিলাম সবার ডিফার করতেই পারে একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড আমরা রাখবো নিউট্রিশন বাল্ক হয়ে গেল সেম থিং যদি এক্সামিনার আসতো বললো হাউ টু মেজার বাল্ক অফ মাসেল যে টার্মটা ইউজ করবে সেম থিং বাল্ক অফ মাসেল অর নিউট্রিশন অফ মাসেল নেক্সট ইজ টোন হোয়াট ইজ টোন ডেফিনিশন অফ টোন ও মাসেল হয়ে হ্যাঁ মাসেল তো হয়ে মাসেল ইজ টোন সিএনএস হয়নি সিএনএস এ পড়বে না এটা তো মাসেলে হয়েছে মাসেল টোন তুমি শুনেছো হোয়াট ইজ টোন certain amount of tension মানে even in the resting state certain amount of tension is present in the muscle why না তো গামা মোটর নিউরন শোনা আছে গামা মোটর নিউরন বলে কিছু হয় একটা লো অ্যাসিনক্রোনাস লো ফ্রিকোয়েন্সি ডিসচার্জ সব সময় গামা মোটর নিউরন থেকে হয় এটা খুব বেসিক মানে এইটুকুই আমরাও আমাকেও এই ডিটেইলে যেতে গেলে তোমাদের হয়তো লাগবেও না আমাকে পড়ে তোমাতে হবে গামা মোটর নিউরনের কিভাবে কি পাবে রিফ্লেক্স আর্কে যেরকম আলফা মোটর আর এই দুটো টাইপের মোটর নিউরন আছে তো আলফা এন্ড গামা ওই যে গামা মোটর নিউরন দ্যাট গামা মোটর নিউরন even in resting state of muscle there is low
low frequency asynchronous discharge. Due to that is the cause. But what is the tone? Certain amount of tension is present in the muscle even in the relaxed state. Even in the পুরোপুরি muscle relax. কেউ ঘুমাচ্ছে তখনও তার muscle চলবে। Sleeping, তাই বলে বলবো না ডেড বডিতে থাকবে। Sleeping এ থাকবে। ডেড বডিতে তো আর গামা মোটর ডিসচার্জ করবে না। Sleeping স্টেটেও থাকবে। In the fully relaxed state, সে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছে। তার তো পায়ে তো কোনো মাসেলে তো কোনো টোন থাকার কথা না, কারণ ওই যে তখনও ডিসচার্জ। That is the tone, muscle tone. But that muscle tone is এটা হচ্ছে muscle tone এর definition. Certain amount of that is called the muscle tone. এবার how to test it? তার মানে কি কতটা muscle আমরা একটা খুব গ্রসলি কি বুঝতে পারছো, মানে খুব গ্রস আইডিয়াতে কি মনে হচ্ছে? নিউট্রিশনে আরো অনেক কথা বলার আছে, বলা যেতে পারে যেগুলো থিওরিটিক্যাল। কি না অ্যাট্রফি, হাইপারট্রফি। অ্যাট্রফি যে বলা হলো অ্যাট্রফি অফ মাসেল, হোয়াট আর দ্য কজেস? malnutrition, carcinoma, carcinoma পুরো ক্যাটেকটিক হয়ে যায়, অ্যাট্রফি অফ মাসেল, হাইপারট্রফি, ফিজিওলজিক্যাল হচ্ছে অ্যাথলেটস, এরকম এক্সাম্পল। এইগুলো আমরা সাধারণত প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বলি না, কারণ ডেমনস্ট্রেশনটাই আসল, থিওরিটা আসল নয়, ঠিক আছে? টোন কখন বাড়ে কখন কমে এগুলো সব আমরা সিএনএস এর ক্লাসে পড়বো। শুনেছো এখনো আপার মোটর নিউরন লিসন, লোয়ার মোটর নিউরন শোনোনি বা শুনবে? হাইপারটোনিয়া, হাইপোটোনিয়া, কজ অফ হাইপোটোনিয়া। হাইপোটোনিয়া মানে ডিক্রিজ টোন, হাইপো ইজ ডিক্রিজ, হাইপার ইজ ইনক্রিজ, কজ কি ডিজিজে হচ্ছে, এগুলো থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনে করতে হয়। যদিও এখানে জিজ্ঞেস করবে তোমার কোনো প্র্যাকটিক্যাল ভাইভা ইজ টুগেদার, ভাইভা টেবিল প্র্যাকটিক্যাল টেবিলে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি এইভাবেই তো যে ভালো দেখাতে পারলো তাকে দু একটা কোশ্চেন করলো, সে ভালো কোশ্চেনগুলো বলতে পারলো, তখন তাকে আরো মনে করতে পারবে। যে দেখাতে পারলো না তাকে হয়তো কিছু থিওরি জানলে তাকে কিছু না জানলে, এইভাবে তো হয়। তো এভরিথিং অফ টু নো এট আ টাইম অফ এক্সাম, বাট আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখানোর সময় আমরা ডেমনস্ট্রেশনের উপর জোর দেবো বেশি, প্র্যাকটিসের উপর। আর বাড়িতে তো করতেই হবে, হস্টেলে বাড়িতে থাকলে হবে না, হস্টেলে থাকতে হবে, ঠিক আছে? বাড়িতে মা আছে, বাবা আছে, কেউ বলছে আর কি আছে মানে পেট ডগ আছে, পেট ডগ, পেট ক্যাট, বাড়ি চলে গেলে হবে না। ফার্স্ট ইয়ার আর ফাইনাল ইয়ার অন্তত থাকতেই হবে, সারা জীবন কাজে লাগবে। এগুলো মেডিসিনে, পুরো মেডিসিন এক্সাম এর উপরে, পুরো মেডিসিন এক্সাম এর উপরে, এইসবের উপরে, পুরো নয় মানে পার্ট অফ মেডিসিন। ফিজিওলজিতে ভালোভাবে শিখলে আর তখন দিয়ে নতুন করে আর করতে হবে যা। তাহলে এই টোন কিভাবে দেখি? জাস্ট মুভমেন্ট অফ দ্য প্যাসিভ মুভমেন্ট অফ জয়েন্ট, at that we will do passive movement of the joint. Passive movement of joint করে we will feel the muscle. কিভাবে করব? Passive movement of the joint করে we will feel the muscle. And next is difference, একসাথে বলে দিচ্ছি। Strength or power is how much power, মানে তার কতটা মাসেলের স্ট্রেংথটা কত মাপবো। ও ভাই সেখানে অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট করবে এগেইনস্ট এক্সামিনার্স। এক্সামিনার মানে এখানে ক্লিনিশিয়ান। এক্সামিনার কথাটা দুটো মানে, একটা হচ্ছে ওই যে এক্সটার্নাল এক্সামিনার যে পরীক্ষা নিতে আসছে, আমার জীবনটাকে ছাড়খাড় করতে আসছে, সে একটা এক্সামিনার। আর আমি অসুস্থ আছি, আমার জীবনকে ভালো করতে আসছে, সে একটা, সেই এক্সামিনার মানে ক্লিনিশিয়ান। এটা যেটা বলা হচ্ছে ক্লিনিশিয়ান, ডাক্তার। আমি ডাক্তারের কাছে গেছি এই আশা নিয়ে যে আমি সুস্থ হব, সেই এক্সামিনার অর দ্য ক্লিনিশিয়ান। অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট বাই দ্য সাবজেক্ট, ক্লিনিশিয়ান উইল অপোজিট। সেভাবে কি মাপে? স্ট্রেংথ অর পাওয়ার। স্ট্রেংথ অর পাওয়ার কি, এটার ডেফিনেশন আলাদা করে কিছু নেই। পাওয়ার অফ মাসেল, স্ট্রেংথ অফ মাসেল, কতটা স্ট্রেংথ। তাকে বলছি যে ফ্লেক্স করো, সে কিছুই পারছে না। গ্রেড, ওটা গ্রেডিংটা আমরা বলবো এখনই। গ্রেডিং আছে, কিছুই না পারলে 0, সবচেয়ে ভালো হলে 5, তার মাঝখানে 1 2 3 4 আছে, ঠিক আছে? সেটা আমরা এখন বলবো। কিন্তু স্ট্রেংথ অর পাওয়ার সেটা কিভাবে এক্সামিন করে? স্ট্রেংথ অর পাওয়ার ইজ অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট অফ জয়েন্ট। এই কথা এই অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট বাই সাবজেক্ট, রেজিস্ট্যান্স বাই এক্সামিনার। আর টোন কি? প্যাসিভ মুভমেন্ট বাই দ্য এক্সামিনার হিমসেলফ অর হারসেলফ। চলো হ্যাঁ, এক্সামিনার হিমসেলফ অন দ্য সাবজেক্ট, প্যাসিভ অন দ্য সাবজেক্ট। স্ট্রেংথ অর পাওয়ার বলে তো অনেক সময় হয়, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি বলবো? আপনাকে কিছু করতে হবে না, তুমি কিছু করবে না,
যা করার আমি করবো, তুমি খালি বসে থাকো, তুমি মাসেল রিল্যাক্স ছেড়ে দিয়ে বসে থাকো। এটা কি দেখছি, এটা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে বাইসেপসের হাত, ধরো অ্যাকচুয়াল আইডিয়ালি ফুল এক্সপোজার থাকবে, বাইসেপসের উপর হাত দিলাম। বাইসেপস যখন বাইসেপসের টোন দেখার সময় ফ্লেক্সর যখন করছি বাইসেপসের টোন বুঝতে পারছি। টোন ইজ দ্যাট ফিলিং, কতটা রেজিস্ট্যান্স মাসেল। মেজার ডেফিনেশনটা কি, দ্যাট সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টেনশন which is present in the muscle even in resting state. How is it elicited? It is elicited, it is measured in terms of the resistance offered by the muscle when the clinician is doing the passive movement of the subject. Resistance offered by the muscle when the clinician is doing the passive movement. কোন passive movement? এখানে ওর হাত ধরে ফ্লেক্সার করছি, তখন বাইসেপসেরটা করছি। ফ্লেক্সার করে নিয়েছি, হাতটাকে নিচে নিয়ে গেলাম, এক্সটেনশন করছিলাম। ট্রাইসেপসের কাজ কি? এক্সটেনশন অফ দ্য এলবো জয়েন্ট। ট্রাইসেপস যখন এক্সটেনশন যখন করছি তখন ট্রাইসেপসটা করছি। দিস ইজ টোন। টোন আলাদা, মানে টোনের সম্বন্ধে অনেকে কি করে, ইউটিউবের ভিডিও আমি এখন দেখছি, কোনটা এখনই যে কোনো ভিডিও দেখবেন আবার বলে সেন্সারির একটা পাঠানো হয়েছে, ওই একই লোকের মোটর সিস্টেম ভিডিও দেখবেন, ওনারটা পুরোটা মোটরটা অতটা নেই, ওর একটা ভালো ভিডিও পাঠিয়ে দেবো, যেটা পাঠাবো সেটাই দেখবেন, আর নিজের মতো দেখলে নিজের দায়িত্ব। ইউটিউবে মোটর সিস্টেমের অলরেডি আমি 3-4খানা দেখে নিয়েছি, তার মধ্যে ওই যে ভদ্রলোক, ওই ভদ্রলোকের ভিডিওগুলো খুব ভালো হয় সাধারণত, কিন্তু মোটরটা আমি দেখলাম অতটা, মানে থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনটাই বেশি আছে, ডেমনস্ট্রেশনের সময় কথাও বলছে, মানে খালি ছবিটা দেওয়া, ভিডিওটা তোলা আছে, অডিও ওইভাবে হবে না, কারণ এইগুলো ইম্পর্টেন্ট। আমি কি ইনস্ট্রাক্ট করছি, যখন আমি বলছি আপনি কিছু টোন দেখছি, যখন আপনি কিছু করবেন না, প্রথম হাত থেকে আপনি যা করার আমি করবো, আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন, মানে আপনি এক রেস্ট বসে থাকবেন, এই আমি করছি, বাইসেপসের টোন, এই বাইসেপ বুঝলাম, এই ট্রাইসেপসে হাত দিয়ে গেলাম, ট্রাইসেপসের টোন বুঝি, আর কিছু না দেখাতে পারি, হাতের গুলো দেখাবো, পায়ের গুলো জানবো, কিন্তু পরীক্ষায় এক্সটার্নালের মতো টাইম থাকবে না, ওই হাতেরটা দেখলেই ওটা কি শেষ। মেইন এক্সপোজ না করে যদি দেখি গেল ওখানে, ওটা কিন্তু জিরো বসবে, মানে কোনো কারণে শীতকালে পরীক্ষা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারি মাসে হয়তো পরীক্ষা হবে না, ফেব্রুয়ারি মাসে, তখন যদি ফুলাতা জমা করে থাকে, আমি যদি মাসেল দেখার সময় এক্সপোজ না করি, টোনে তাও অতটা না করলেও হয়, স্ট্রেট পাওয়ার সব কিছু করতে হবে, কারণ মাসেলের মাসটাও তো দেখতে হবে, ইন্সপেকশন থেকে শুরু, এক্সপোজার ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর এক্সামিনার পারমিট যদি করে, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি জানো আমি জানি, তুমি প্রভিন্সের ওপর থেকে করো, তাহলে করো, সেইটা আফটার দ্য পারমিশন ইজ অবটেন্ড, নিজেকে বলতে হবে এক্সপোজ। এইবার পাওয়ার, এইবার আমি বলবো, যখন বলবো আপনি অমনি ভাঁজ করবেন, বাংলায় যদি বলতে পারবেন না, যদি ইংরেজি বলতে, তাহলে ফ্লেক্স ইওর এলবো হোয়েন আই টেক। কোথায় হাত রাখতে হবে, এবার এখানে যদি ফ্লেক্স করে, মানে বাইসেপস উইল ফ্লেক্স, আমার রেজিস্ট্যান্স অফার করার জন্য কমন সেন্সে বলো কোথায় হাত রাখতে হবে, ওর ফোরামে হাত রাখবে। ও দেখলো না, ও দেখলো কেউ দেখলো বাইসেপসেই হাত রেখেছে, আর ও মাসেলটাকেই চেপে ধরে থাকতে তো হবে না, ওর মুভমেন্টটা যেখানে এখানে আমি কি করবো, এক্সামিনার উইল অফার, ট্রাই টু অফার ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স, তাহলে গ্রেড ইজ 5, ঠিক আছে, এইটুকু দেখে দিলাম, খালি বাইসেপসে দেখালাম, যে কোনো জয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার দেখাতে আমি একটু ভালো ভিডিও আগে দেখে নিই, কোনটা সবচেয়ে ভালো হবে সেইটা পাঠাবো, যে কোনো ভিডিও দেখে স্ট্রেট পাওয়ার খালি বাইসেপসে দেখালাম, এইখানে ও যেটা বললো একদম ঠিক কথা বলেছে, এই বাইসেপসে দেখতে ফোর হবে না, বাইসেপসের উপরই হাত রাখবে, বাইসেপসের উপর কখন হাত রাখছে, তোর বারবারই আমার বলা উচিত ইংরেজি, সমস্ত কমিউনিকেশন শুড বি ইন ইংলিশ, যাতে পরীক্ষায় সুবিধা হয়, সবাই বাংলা বুঝবে। আরে ওইসব অরিজিন ইনসারশন ভুলে যাও, তুমি আবার বেশি ভালো করে দিচ্ছ, বেশি টু মাচ অফ এনিথিং ইজ ব্যাড। আমার যেটা আছে, আমি পিছনে করতাম, চাণক্য শ্লোক পড়তে হয়েছিল ক্লাস 7, ওখানে লেখা আছে ওই দু একটা যে কথাগুলো ভালো লেগে গেছিল, মানে অতিরিক্ত ভালো হওয়াও খারাপ। তুমি আমার অরিজিন ইনসারশনে কেন যাচ্ছ, এখানে অরিজিন ইনসারশন যেখানে কমন সেন্সে, যেখানে তোমার রেজিস্ট্যান্সটা দিলে তোমার, মানে যদি তার উইকনেস থাকে অসুবিধা হবে, সেইখানটা তুমি ধরো, এখানে অরিজিন ইনসারশনের কোনো ব্যাপার নেই, তুমি এখানে মুভমেন্ট করছে, তুমি এখানে রেজিস্ট্যান্স, যদি মুভমেন্টটা এখানে হতো তখন এখানে, ধরো ট্র্যাপেজিয়াসের দেখছি, ট্র্যাপেজিয়াস মাসেলের নাম শুনেছো, লিফটিং দ্য শোল্ডার, এই সিম্পলি শোল্ডারের উপর যে রেজিস্ট্যান্স দিতে হবে, সে ওঠানোর চেষ্টা করছে, হাত ওঠানোর, এলিভেশন করার চেষ্টা করছে, অ্যাডাকশন
অ্যাডাকশন মানে কি? নিজের দিকে নিয়ে আসে। নিজের দিকে নিয়ে আসা। অ্যাড মানে যোগ করা, বাইরে আছে ভেতরের দিকে যোগ করছে, মানে বডির সাথে যোগ হচ্ছে, নেমোনিক বডির সাথে যোগ হচ্ছে, মনে রাখার জন্য। দিস ইজ অ্যাডাকশন। লিস্ট এলবো, এই লিস্ট যদি করি তাহলে কোথায় রাখবো? জোরে এখানে চেপে রাখার চেষ্টা করবো, যেখানে লিস্ট এইরকম করছে। অ্যাডাকশন, প্রথমে অ্যাবডাকশন দেখে, অ্যাবডাকশন ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি, এইখানে জোরে চেপে ধরবে, ওকে বলবো অ্যাবডাক্ট করতে, এখানে জোরে চেপে ধরবে। এই অ্যাডাকশন, অ্যাডাক্টরের পাওয়ার টেস্ট হচ্ছে। মাসেলের নামগুলোও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানতে হবে, যেগুলো ডিটেলে আমরা পরে আসছি। মোটর সিস্টেমে বারবারই বলছি একটা ক্লাসে হবে না, কিন্তু আজকে অনেকটাই টাইম আছে, কিন্তু একদিনে আমরা পড়াবো না, একদিনে পড়লে সব ভুলিয়ে যাবে। গ্রস আইডিয়া হবে, তারপর আবার পরের দিন পড়ে আবার প্র্যাকটিস করবো, আর পড়ে আসতে হবে, ভিডিও দেখে এসে নয়। একে জানের বই বারবার বলছি, একদম একে জানের বই পড়ে 10টা 5টা উল্টোপাল্টা বই পড়বে না। উল্টোপাল্টা বলছি না, উল্টোপাল্টা আই এম নট disrespecting the authors. একে জাইন ইজ সুইটেবল ফর দ্য বিগিনার্স, তাই জন্য বলা হচ্ছে। একে জাইন থেকে মোটর সিস্টেম পড়ে আসবে আবার ফাইন। এই অ্যাটেন্টিভ হবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছি। এইগুলোই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টিংও লাগে, যে কোনটা কি, কোন মাসেলটা। ইন্টারঅসাইল লাম্ব্রিকাস যে হাতে আছে, আমি ভুলে গেছি, আমাদের পড়া হয়েছে। কোনটা কি করছে, কোনটা ফ্লেক্সন করছে, রিজ জয়েন্টের ফ্লেক্সন, কোনটা করছে সেই মাসেলে, যখন সেই মুভমেন্টটাকে আমি টেস্ট করছি সেই মাসেলে। তাহলে জিরো পাওয়ার কি, যদি ও যেটা করলো কি দেখলাম, ও ফুল করতে পারলো, আমি যতই চাপ দিলাম ও ফুল করতে পারলো। আর আমরা সবসময় এনি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে উই অ্যাজিউম দ্যাট দ্য ক্লিনিশিয়ান ইজ নর্মাল। ক্লিনিশিয়ানেরই হাতের জন্যই সেটা বললে হবে না, ক্লিনিশিয়ান ইজ নর্মাল, সে রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে, পারছে, সাবজেক্ট ক্যান ওভারকাম দ্যাট রেজিস্ট্যান্স, গ্রেড 5 ফুল রেজিস্ট্যান্স ওভারকাম করছে, গ্রেড 5, গ্রেড 0 ইজ কিছুই পারছে না, শুরুই করতে পারছে না, গ্রেড 0। স্ট্রেট গ্রেড GRAD, গ্রেডিং অফ মাসেল পাওয়ার, স্ট্রেট অর মাসেল পাওয়ার, তাহলে 0। আর 1 কি হবে? একটু বেড়েছে। গ্রেড 1 হচ্ছে হ্যাঁ, ইনিশিয়েশন অফ দি মুভমেন্ট। আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্স পারে না, গ্র্যাভিটি এলিমিনেট করলে পারে। ইনিশিয়েশন অফ মুভমেন্ট নট পসিবল এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি। মুভমেন্ট, এই যে তুমি বলো, তুমি ওর পেছনে তো এমনি দেরি করে এসছে, ছুটতে ছুটতে ও তো দেরি করে আসো, তোমার ছোট জোরে জোরে বলছে, বন্ধ করে শুনতে দেখো, মাঝে মাঝে তো দেখানো হবে, দেখতে হবে। গ্রেড 0, গ্রেড 1, গ্রেড 1 ইজ ইনিশিয়েশন, তাহলে গ্র্যাভিটি এগেইনস্ট এ পসিবল নয়। গ্রেড 2 ইজ গ্র্যাভিটি এলিমিনেট করলে তবেই পসিবল। একে জানে পুরো পরিষ্কার লেখা আছে, মুভমেন্ট ইজ পসিবল অনলি ইজ গ্র্যাভিটি ইজ এলিমিনেটেড। গ্র্যাভিটি মানে এই ধরো অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেল স্কোরগুলো, ফ্লেক্সার অফ দা আপার লিম্ব, এক্সটেনশনস অফ দা লোয়ার লিম্ব, সেগুলো হচ্ছে অ্যান্টি গ্র্যাভিটি। মানে গ্র্যাভিটি ওইভাবে মনে রাখার এখানে দরকার নেই, ওগুলো অন্য এতে আসছে। কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টস আমরা দেখবো গ্র্যাভিটি। তাহলে এই যে আমি করছি যে কোনো মুভমেন্ট যেগুলো গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে করতে হচ্ছে সেগুলো পারছে না, অনলি আফটার গ্র্যাভিটি এলিমিনেশন পারছে, তাহলে গ্রেড 2। গ্রেড 3 হচ্ছে গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে পারছে কিন্তু ইনিশিয়াল রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে পারছে না। বাংলায় বলছি তো বলা উচিত না, মানে ইট ইজ পসিবল এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি বাট নট এগেইনস্ট ইনিশিয়াল রেজিস্ট্যান্স। দিস ইজ 3। 4 ইজ possible against gravity তো অবশ্যই, and also possible to some degree or varying degree। some or varying কথা মানে কি, অল্প কিছুটা রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে, ফুল রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে না, ইনিশিয়াল or এক্সামিনার ফুল রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে না। some or varying degree of resistance, varying degree মানে আরেকটু বাড়ালো রেজিস্ট্যান্স, পারছে কি পারছে না সেটা পারুক। 4A 4B এই সব নেই, 4 এর আর ক্লাসিফিকেশন নেই, মানে একটু রেজিস্ট্যান্সও পারছে কি আরেকটু বেশি রেজিস্ট্যান্স বাড়াচ্ছে তখনও পারছে, দ্যাট ইজ 4। আর ফুল রেজিস্ট্যান্স এক্সামিনার ক্লিনিশিয়ান বলেই দিচ্ছে যে আমি ফুল রেজিস্ট্যান্স, ক্লিনিশিয়ান দেখেই ক্লিনিশিয়ান ম্যাক্সিমাম পসিবল রেজিস্ট্যান্স দিয়েছে, প্রোভাইডেড ক্লিনিশিয়ান ইজ নরমাল, হুইচ ইজ অ্যাজিউমড ইন অল ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, যে ক্লিনিশিয়ান ইজ নরমাল, ক্লিনিশিয়ান নরমাল ফুল রেজিস্ট্যান্স দিয়েছে, তারপরেও পারছে, দ্যাট ইজ ফাইন। তাহলে 0 ইজ নো মুভমেন্ট, 1 is actually called with some movement, ওটাকে বলে flicker of contraction। টার্মটা হচ্ছে
flicker of FLICKER FLICKER সব বইতে লেখা আছে flicker of contraction যে তারপর have to eliminate gravity for muscle movement is possible only by eliminating gravity eliminate করলে পারছি next is gravity against তো by eliminating gravity but not against resistance মানে gravity মানে eliminating next হচ্ছে against gravity পারছে possible against gravity but not against initial resistance next is possible against gravity to what is possible against gravity and also to some or varying degree of the resistance of the excitant some or varying degree some or varying means some resistance তারপর একটু বাড়লো varying degree of resistance এ পারছে একটা সময় গিয়ে আর পারলো আর 5 হচ্ছে normal movement not of the possible against gravity resistance everything normal movement মানে full movement is possible that is how to strength or power coordination of movements what is coordination of movement that is smooth এটার ডেফিনিশন আমরা বলতে পারি যে স্মুথ এন্ড কি বলবো এটা হচ্ছে এখানে সেন্সরি সিস্টেমও থাকবে ফর কোঅর্ডিনেশনে কি সেন্সরি যে এতক্ষণ আমরা টোনের জন্য সেন্সরি সিস্টেম মাসের টোনের জন্য এই যে গামা মোটর নিউরন অ্যাসিনক্রোনাস ডিসচার্জ সমস্ত কিছুতে সেন্সরি সিস্টেমের ইনভলভমেন্ট আছে টোন স্ট্রেন্থ পাওয়ার কোঅর্ডিনেশন স্ট্রেন্থ পাওয়ারের সেন্সরি ইনট্যাক্ট কিন্তু আমি জাস্ট মাসেলের পাওয়ারটা কমেছে কি করেছে টেস্ট করছি coordination of movement smooth coordination that is so that the motor act is carried out in a suitable way the sequence of action should be maintained আরো ভালো করে আমি ডেফিনিশন তোমাদের আমি মানে সব বই ওইভাবে ডেফিনিশন হিসেবে দেওয়ানি আমি ডেফিনিশন মানে আমি আরো ভালো করে বলবো বা মোটর সিস্টেম আরো ডিসকাশন হবে জাস্ট কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট কি জানো কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট হচ্ছে এমনি তো একটা জেনারেল আইডিয়া করতেই পারছো যে কোঅর্ডিনেশন কাকে বলে যে পরপর সিকোয়েন্স অফ অ্যাকশন ইভেন্টস উইল বি কারেক্ট সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস হবে যে কোনটার পর কোনটা হচ্ছে হ্যাঁ করে হচ্ছে and that will be smooth so that the motor act is to আমার গোল কি যেটা মোটর অ্যাক্ট মানে যেটা ফ্লেকশন ইজ দ্যাট ইজ ডেফিনিট এন্ড প্রেসাইজ একটা মোটর অ্যাক্ট ক্যারি আউট করার জন্য যে পরপর যে কোঅর্ডিনেশনটা যেটা স্মুথ কন্ডাকশন অফ দ্য ইভেন্ট সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস বলা হয় সেটাকেই কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট কিভাবে করে কোঅর্ডিনেশন মুভমেন্ট ইজ আপার লিম্ব এন্ড লোয়ার লিম্ব সেপারেট টেস্ট করতে হয় আপার লিম্ব লোয়ার লিম্ব আর কোথাও হচ্ছে আপার লিম্ব লোয়ার লিম্ব এন্ড হোল বডি আবার একটা আলাদা ক্লাসিফিকেশন অল ক্লাসিফিকেশনস আর মেড done for the purpose of our understanding না হলে জিনিসটা যে টেস্টটা করবে that is what is required আপার লিম্বে কি করা হয় ফিঙ্গার নোজ টেস্ট কিভাবে করে আমরা দেখব ফিঙ্গার নোজ টেস্ট এখন লিখে রাখতে হবে পরে খালি মানে বা বইতে পড়া ফিঙ্গার নোজ টেস্ট কোন বইতে লিখছে নেক্সট টেস্ট ইজ ফিঙ্গার টেস্ট কোন বই অমিট করেছে কোনো জায়গায় অমিট করেছে ফিঙ্গার টেস্ট বলছে না ফিঙ্গার নোজ টেস্ট ড্রয়িং সার্কেলস ইন এয়ার উইথ আইস ক্লোজড ড্রয়িং সার্কেলস ইন এয়ার বা আইস ক্লোজড এখানে লাগবে ড্রয়িং সার্কেলস ইন এয়ার এই হাত দিতে বা স্কোয়ার সার্কেল আইস ক্লোজ লাগবে না আচ্ছা আর হচ্ছে একটা টার্ম লিখো ডায়াডোপোকাইনেসিয়া ডিসডায়াডোপোকাইনেসিয়া হচ্ছে এটারই যখন ডিস মানে যেটা ডিরেঞ্জ আর না হলে অ্যাডায়াডোপোকাইনেসিয়া লিখে রাখো ডায়াডোপোকাইনেসিয়া আপার লিম্বে এগুলো দেখতে হয় ফিঙ্গার নোজ টেস্ট ফিঙ্গার টেস্টটা বললেও হয় ফিঙ্গার টেস্ট লিখে রাখো আপাতত আমরা দেখাবো পরের দিন ফিঙ্গার নোজ টেস্ট ফিঙ্গার টেস্ট drawing circles in air with the hand and diatopokinesia DIABO তারপর KINESIA diatopokinesia that is rapid alternating rapid and alternating opposite movements মানে supination pronation এইটা করা এটা যদি কেউ না করতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা একটা কিছু বলালো না কোঅর্ডিনেট এগুলো জাস্ট নোট করে রাখো কোঅর্ডিনেট আমরা ভালো করে একটা ডেফিনেশন বানাবো সেটা আমরা পরীক্ষায় বলবো যদি লাগে যদিও লাগবে না মানে ওইভাবে ডেফিনেশন তো বলতে বলবে না পরীক্ষায়
মানে কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টস কি সেটা বুঝতে হবে। কি কি লাগে এখানে, সেরিবেলার ফাংশন ইনট্যাক্ট লাগবে, সেরিবেলাম, সেন্সারি সিস্টেম ইনট্যাক্ট লাগবে, জয়েন্ট সেন্স পজিশন, প্রোপ্রিওসেপশন শুড বি গুড মানে নর্মাল, প্রোপ্রিওসেপশন শুড বি ইনট্যাক্ট, সেরিবেলার ফাংশন ইনট্যাক্ট লাগবে, আর মাসেলকে তো মোটরকে তো থাকতেই হবে, মোটর ট্র্যাক শুড বি ইনট্যাক্ট, what things should be intact, proprioception, joint sense, proprioception should be intact, cerebellar function should be intact, motor tracks, এই যে ট্র্যাক এই ফাইবার এগুলো পড়ছিলাম লেমনিসকাস, মোটর ট্র্যাক শুড বি ইনট্যাক্ট, আর মাসেল ইটসেলফ অবশ্যই শুড বি ইনট্যাক্ট, না হলে তো প্রশ্নই আসছে না, মাসেল শুড বি ইনট্যাক্ট। এই চারটে কোনো বইতে ওই মোটর অবধি বলে চলে গেছে, মাসেলটা ইটসেলফ আলাদা করে মেনশন করা হয়েছে, আমরা মাসেল তো ইনট্যাক্ট থাকতেই হবে। সো sensory joint sense position will be intact, muscle sense of position should be intact, and proprioception এক কথায় কি proprioception is to be intact, then পরেরটা কি, cerebellar function is to be intact, motor tracks to be intact, and muscle to be intact, muscle to be, so these will carry out that all those are required for the smooth, for the correct coordination of movements। আচ্ছা তাহলে আপার লিমিট হলো ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, ফিঙ্গার টেস্ট, ড্রয়িং সার্কেল ইন এয়ার ডায়াডোকোকাইনেশন, লোয়ার লিম্বে হচ্ছে নি হিল টেস্ট, ওখানে ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, এখানে নি হিল টেস্ট, টাচিং দা অপোজিট নি, ও সে একটা হিল দিয়ে অপোজিট নি টাচ করতে হবে, শুইয়ে দেবে পেশেন্টকে, আমরা করবো সব, আমরা করে দেখো, ওই ঘরে যেতে হবে এর জন্য, শুইয়ে করতে হবে নি হিল টেস্ট। আরেকটা হচ্ছে ড্রয়িং সার্কেল ইন এয়ার উইথ দ্য লেগ, ঠিক আছে এই দুটো। আর আরেকটা আছে হচ্ছে সেটাকে অনেক সময় লোয়ার লিম্বে ইউজ করে দেয়, আর কেউ বলছে ওটা হোল বডি কোঅর্ডিনেশন দেখছি, ওয়াকিং ইন এ স্ট্রেট লাইন, ট্যান্ডেম ওয়াকিং, ট্যান্ডেম ওয়াকিং ইন এ স্ট্রেট লাইন, সে পারছে কিনা, ঠিক আছে, ওয়াকিং ইন এ স্ট্রেট লাইন। অ্যাটাক্সিয়া, হোয়াট ইজ অ্যাটাক্সিয়া? অ্যাটাক্সিয়া মানে देयर আর টু টাইপস অফ অ্যাটাক্সিয়া। তো ওয়াকিং ইন এ স্ট্রেট লাইনের আগে একটা আছে রমবার্গস টেস্ট, সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা 8 নার্ভের সাথেও করি, একদিন বলছিলাম 8 নার্ভের সাথে রমবার্গস টেস্ট করব, দাঁড়িয়ে থাকবে, যেই চোখ বন্ধ করবে পড়ে যাবে, যদি অ্যাটাক্সিয়া মানে চোখ বন্ধ করলে, যদি চোখ খোলা অবস্থাতেও না দাঁড়াতে পারে সোজা, দ্যাট ইজ সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, চোখ খোলা অবস্থাতেও হাঁটতে পারছে না সোজা লাইনে, দ্যাট ইজ সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, আর চোখ বন্ধ করলে পড়ে, মানে সেন্সারি ঠিক আছে, চোখ বন্ধ করলে দাঁড়াতে পারছে না বা হাঁটতে পারছে না, দ্যাট ইজ সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া, ঠিক আছে। লম্বাসটা সেন্সারি, রমবাক্সেও সেন্সারি দেখতে হবে, এটাতেও সেন্সারি দিতে হবে, চোখ বন্ধ না থাকা মানে হচ্ছে চোখ খোলা আছে তাও পারছে না মানে সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, আর চোখ বন্ধ করে পারছে না মানে চোখ খোলা আছে পারছে, চোখ বন্ধ করে পারছে না, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া। তাহলে কি কি হলো, রমবাক্স টেস্ট আর ওয়াকিং ইন স্ট্রেট লাইন অনেকে লোয়ার লিম্বের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, না হলে কেউ বলছে ও তো সত্যি অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে ফেলছে। কি হলো, তুমি চোখ বন্ধ করে দেখছিলে, ঘুমিয়ে পড়েছো, লিখেছো, কি কি হলো তাহলে বলো, জোরে জোরে বলো। হ্যাঁ সেটা তো ইনট্যাক্ট কি কি থাকতে হবে, কি কি ইনট্যাক্ট থাকতে হবে, ফার্স্ট ইজ, হ্যাঁ মাসেল ইনট্যাক্ট, এরপর এই যে আমরা অ্যাটাক্সিয়া এগুলো বলছি, কি কি টেস্ট, আপার লিম্বে কি কি টেস্ট, কোঅর্ডিনেশনে আপার লিম্বে, সেটা ফার্স্ট পয়েন্ট নয়, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, দেন ফিঙ্গার টেস্ট, দেন ড্রয়িং সার্কেলস ইন এয়ার, এখানে আইস ক্লোজ লাগবে না, আর হচ্ছে না এখানে লাগবে না, মানে ড্রয়িং সার্কেলে আইস ক্লোজ, আর ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, মানে আমরা দেখবো যে ডায়াডোকোকাইনেসিয়া আছে কিনা, ডায়াডোকোকাইনেসিয়ার আগে এজও যার পারছে না যে র্যাপিড অ্যান্ড অল্টারনেটিং movements of at the same joint, supination, pronation, flexion, extension, rapid, that should be rapid. তাহলে এটা আপার লিম্বে, লোয়ার লিম্বে বলো কি কি টেস্ট, লোয়ার লিম্বে টেস্টের নাম কি, ফার্স্ট টেস্টের নাম কি, ফিঙ্গার নোজ, এখানে ফিঙ্গার নোজ, ওখানে কি নি হিল টেস্ট, নি হিল, আর সেকেন্ড ইজ ড্রয়িং সার্কেলস ইন এয়ার উইথ লেগ, এগুলো শুয়ে করতে হবে, আমরা করবো। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে
রম্বাস, এবার কেউ কেউ লোয়ার লিম্বেই লাগিয়ে দিচ্ছে এই যে দাঁড়ানোর জন্য, ওটাকে লোয়ার লিম্বে, আর কেউ বলছে হোল বডি কোঅর্ডিনেশন টেস্ট। লম্বাক্স টেস্ট, দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে পারছি না, যদি চোখ খুলে দাঁড়াতে পারছে, চোখ বন্ধ করলে পড়ে যাচ্ছে, দেন সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া। আর চোখ খোলা অবস্থাতেও পারছে না, দ্যাট ইজ সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া। আর ওয়াকিংয়েও তাই, দ্যাট ইজ কল্ড ট্যান্ডেম ওয়াকিং, ওয়াকিং ইন এ স্ট্রেট লাইন। নেক্সট ইজ গেট। গেট অনেকে আবার বলছেও না মনোসিস্টেম ভিতরে, গেট এগুলো মেডিসিনে পড়া হলো। গেট ইজ দ্য ম্যানার অফ ওয়াকিং। তাহলে আমি কি দেখবো, হোয়াট ইজ দ্য পারসন আস্কড টু ডু, সাবজেক্ট আস্কড টু ডু। আবার সেই গেট দেখার জন্য ম্যানার অফ ওয়াকিং, কেমন ভাবে হাঁটছে, নর্মাল সবাই আশেপাশে 10টা সুস্থ মানুষ যেভাবে, কি হচ্ছে না, 10টা সুস্থ মানুষ যেভাবে হাঁটছে সেভাবে হাঁটছে কি। তাহলে কি দেখবো, what is the actual experiment হয়, টেস্ট কিভাবে করতে হয়। You will walk in a straight line, পেশেন্টকে বলতে walk in a straight line, turn around and come back, এটাই হচ্ছে টেস্ট। walk in a straight line, turn around and come back, এই ইনস্ট্রাকশন এক্সামিনার ক্লিনিশিয়ান ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, এখানে এই হচ্ছে ক্লিনিশিয়ান ওখানে দাঁড়িয়ে ইনস্ট্রাকশন walk in a straight line, turn around and come back, আবার ওই অবধি মেনে যাবে। কি দেখবো, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ভেরি ইজি, whether he is able to walk at all, হাঁটতে পারছে কিনা। তারপর স্ট্রেট লাইনে হাঁটতে পারছে কিনা, whether there is showing movement, একদিকে পড়ে যাচ্ছে কিনা, পড়ে গেলে কোন দিকে পড়ে যাচ্ছে। তাহলে whether he or she is able to walk at all, whether the subject is able to walk at all, whether the subject is being able to walk in a straight line or showing in one direction, if yes, in which direction, এতগুলো দেখতে হবে। can he turn and can he come back, আর কাম ব্যাকের সময়ও কোনো এই একই শোয়িং এগুলো কিছু নিশ্চয়ই এতটা আসতে পারলে আবার কি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু টার্ন অ্যারাউন্ড করলে সে পারছে না। দিস ইজ সিং। এবার গেট, এবার সাব টাইপস অফ গেট অনেকে বলছেও না যে বিগিনারদের ফিজিওলজি মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশনে কিন্তু মেডিসিনে পড়তে হবে, আমরা বলে দিই সাম কমন অ্যাবনর্মাল গেটস, স্প্যাস্টিক অর হেমিপ্লেজিক গেট, ঠিক আছে। হেমিপ্লেজিয়া কিরকম গেট হয়, একদিকে তো রেডিয়েট করবেই। হেমিপ্লেজিয়া একটা পাত্র হেমিপ্লেজিয়া কি, আচ্ছা পশ্চার এগুলো হেমিপ্লেজিয়া, এই টার্মগুলো তো থিওরিতে জানতে হবে। হেমিপ্লেজিয়া হচ্ছে প্যারালাইসিস অফ ওয়ান সাইড অফ বডি, প্যারাপ্লেজিয়া প্যারালাইসিস অফ অনলি দ্য লেগস। হেমিপ্লেজিয়া কি হবে, স্প্যাস্টিক গেট বলে সেটা, স্প্যাস্টিক গেট। আচ্ছা ড্রাঙ্কেন গেট, রিলিং গেট, এগুলো সব আছে। ড্রাঙ্কেন গেট যেরকম ভাবে একদম পুরো যেভাবে কমনলি নোন মাতালরা যেভাবে হাঁটে, ড্রাঙ্কেন গেট। পার্কিনসনিস ওয়ে একটা গেট আছে, ফেস্টিনা গেট, এগুলো আমরা পড়ে দেখাবো, দরকার নেই খুব একটা, তবু আমরা দেখবো ইয়েতেও পাবো। আর গেট একদম বাদ দেওয়া উচিত না, কিছুই জানি না করা উচিত না। গেট খুব বেশি হয়তো দেখাতে ফিজিওলজিতে নাও বলবে না, মেডিসিনে বলবে হয়তো। অ্যাবনর্মাল মুভমেন্টসও আমরা এগুলো খুব ডেসক্রাইব করা মুশকিল, এগুলো খুব নিউরোলজিক নতুন জায়গায় আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। টার্মগুলো লিখে রাখো, অ্যাথেটোসিস, সাম কমন খালি নামগুলো আজকে লিখে রাখো। অ্যাথেটোসিস একসাথে সব বলতে গেলে সব ভুলে যাবে। ATHETOSIS। আচ্ছা এপিলেপসি একটা ডিজিজের নাম, তোমাদের একেজাইনের বইতে সেটা কি অ্যাবনর্মাল মুভমেন্টের হেডিং আছে। এপিলেপসি ইজ নট এ মুভমেন্ট, স্প্যাজম মে বি অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট, SPASM। কন্ট্রাকশন হয়, কনকাশন না, কনকাশন তো ব্রেনে কিছু আঘাত লাগলে যেটা হয়, এই কথা বলো না। কনকাশন অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট না, মাথা ঘুরে না, মাথায় ঠিক আছে, একটার সঙ্গে একটা গুলিও না। স্প্যাজম, টিক্স, TICS, নামগুলো আজকে খালি লিখে রাখো। TICS, হ্যাঁ TICS লিখে রাখো না। অ্যাথেটোসিস, ATHETOSIS। কোরিয়া, CHORIA, কোরিয়া, এগুলো লিখে রাখো না। আরো একটু কিছু বলার আছে। আচ্ছা রিফ্লেক্সেস উইল বি ডান ইন সেপারেট ক্লাস, রিফ্লেক্সেস পুরো আলাদা করা হবে। আমরা 6 নম্বর পয়েন্ট অবধি কিছু ডিসকাশন করলাম, আওয়ার ডিসকাশন ইজ নট কমপ্লিট। টোনে একটু যদি এখনো পর্যন্ত সিএনএস হয়নি, টোনে 3টে কথা লিখে রাখো, আমরা এমনি একটু বলে দেবো। টোনে 3টে কথা লিখে রাখো। টোনে হাইপারটোনিয়ায় 2 থিংস আর হাইপারটোনিয়াকে একটা করে লেখো, স্পাস্টিসিটি আর রিজিডিটি। ওই টোন পয়েন্ট এখানে করেছিলাম, লিখে রাখো।
হাইপারটোনিয়ায় আমরা দুটো নিই, আপার মোটর নিউরোনেশনে হয় স্পাস্টিসিটি, SPASTICITY, স্পাস্টিসিটি। অ্যাবনর্মাল মুভমেন্টগুলো লেখা হয়েছিল তো, জাস্ট কিছু কিছু নাম, স্পাজম, টিক্স, অ্যাথেটোসিস, কোরিয়া, ঠিক আছে, খুব বেশি ইগনোর করছি। গেট, অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট, ডিটেইলে কিছু লাগবে না, এগুলো বেশ কঠিন, যারা নিউরোলজিস্ট হবে পরবর্তীকালে তারা পরবর্তীকালে শিখবে। আমরাও খুব ভালো জানি, মানে ফিজিওলজি লোক হিসেবে আমরাও এগুলো খুব বেশি ডিসকাশন করি না, কিন্তু প্রথম আপ টু কোঅর্ডিনেশন মুভমেন্ট খুব ভালো করে জানতে হবে। গেট আর এটা অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট তুমি খুব একটা না দেখাতে পারলেও, যে পার্কিনসনিজমের কোন গেট, তুমি মেডিসিনে পার্কিনসনিজম করবে, তারপর পার্কিনসনের কোন গেট, ওগুলো না দেখাতে পারলে অন্তত ফেল করিয়ে দেবে না। কিন্তু নিউট্রিশন, বাল্ক, টোন, স্ট্রেংথ, পাওয়ারের গ্রেডিং করতে হবে, সবচেয়ে সহজ কোশ্চেন। ওই 5টা গ্রেডিং পরপর ওই একটু বুঝে বলতে হবে যে কোনটা গ্র্যাভিটি, কোনটা রেজিস্ট্যান্স, এগুলো এইগুলো না পারলে মুশকিল আছে এইখানে ফিজিওলজিতে MBBS ফার্স্ট ইয়ারে। আপ টু পয়েন্ট নাম্বার 4 খুব ভালো করে, তারপর রিফ্লেক্সেস ভালো করে পড়তে হবে, মানে 5-6 পয়েন্টগুলো একটু কম ডিটেইলে জানলে হবে, অত ডিটেইল দরকার। তাহলে টোনের 3টে কথা লিখে রাখো, অত এখানে জিজ্ঞেস করে না, তবু ওইগুলো আমরা একটু দেখিয়ে দেবো। লিখে রাখবো স্পাস্টিসিটি, রিজিডিটি। আর রিজিডিটির মধ্যে দুটো টাইপ, একটা হচ্ছে লেড পাইপ রিজিডিটি, LEAD PIPE, লেড পাইপ রিজিডিটি, আর কক হুইল রিজিডিটি। লেড পাইপ, লেড, ওই যে লেডের বাংলা কি, সীসা, লেড, LEAD, লেড, লিড নয়, মানে একই বানান, লেড পাইপ রিজিডিটি। আর কক হুইল, COG, কক হুইল মানে কি গরু গাড়ির চাকা, কক হুইল রিজিডিটি। তাহলে ওটার কেন কি নাম হয়েছিল, ঠিক আছে, সেগুলো আগে জিনিসটা দেখতে হবে। তারপর এইগুলো খুব রিজিডিটি, স্পাস্টিসিটি বলতে পারলেও হবে, কিন্তু এগুলো যারা একটু ভালো বলতে পারবে আমরা একটু সামান্য আলোচনা করে রাখবো নেক্সট ক্লাসে। তাহলে আমাদের ডিসকাশন কমপ্লিট নয়, আমাদের পয়েন্টসগুলো কমপ্লিট। স্ট্রেন পাওয়ারের গ্রেডিং, টোন কাকে বলে, কোঅর্ডিনেশন মুভমেন্ট কাকে বলে, এগুলো জেনেছি। নিউট্রিশন দেখতে হবে, মেজার কারোর কাছে যদি থাকে একটু নিয়ে এসো পরের দিন। নেক্সট টিউসডেও আমরা হয়তো করবো, মাঝখানে ফ্রাইডে যে স্যার ক্লাস নেবেন ওইটা, আর বাড়িতে গিয়ে প্র্যাকটিস করবো, এগুলো কঠিন কিছু নয়, এখানে মেজার করবো। তাহলে ওখানে আর কোন লেভেলে মেজার করতে হবে আমরা এটা জেনেছি। ইন্ডিকেশন, ফার্স্ট থেকে আমরা কি দেখেছি, এক্সামিনেশন অফ মোটর সিস্টেম, what are the indications for it, what are the criteria for examination, any criteria, all criteria for all any clinical examination in general, আর এখানে এক্সপোজার লাগবে। what are the indications, gross looking at we can see wasting of muscle or hypertrophy of muscle, আর কি ইন্ডিকেশনে আর কি আছে, হাইপারট্রফি, ওয়েস্টিং। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে ও নিজে কমপ্লেন করছে যে abnormal reduced muscle movement or absent muscle movement due to weakness or pain or both, আর যদি নাও থাকে তাহলেও বলছে আমি পারছি না, cannot move a joint, cannot move a muscle। এইগুলো হিস্ট্রি অ্যান্ড ফার্স্ট ইন্সপেকশনে যা দেখো। Like what points to examine, nutrition or bulk is first point, role, third is strength or power, fourth is coordination of movement, fifth is gait, sixth is abnormal movement, some moves or some approach are say posture কি কোনো এক্সামিনেশন না, ওটা একটু আমি বলে দেবো কোন posture কি। আর 7 is reflexes, separate class। 5 and 6 আর আমরা একটু আলোচনা করে নেবো বা ডিসকাস টু সাবমিট, বাট না বলতে পারলে হয়তো ফেল করে যাবে না। বাট ফার্স্ট 4 পয়েন্টস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এভরি টেস্ট টু বি নোন। টোন মানে কি, টোনের নিউট্রিশন বালকে কি দেখেছি, কোথায় মেজার করব। নি জয়েন্ট, টু জয়েন্টস আর চোজেন। ফর দ্য আপার নি মিন্স এলবো জয়েন্ট, ফর দ্য লোয়ার নি মিন্স নি জয়েন্ট। এলবো জয়েন্টের 5 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ ফোরআর্ম, আর যদি ফোরআর্ম দিয়ে শুরু করো 4 সেন্টিমিটার below the elbow joint, forearm circumference, and to be done bilaterally. Everything is to be done. All these things bilaterally. 5 centimeter above the elbow joint for arm, 4 plus 5 is 9 for the thigh, 9 centimeter above knee joint, 6 centimeter below the knee joint, 9 ke khali উঠতে দিলে, ইংরেজিতে উঠতে দিলে 6 হয়। আর বাংলায় মনে রাখতে পারলে 9 6 হয়ে গেল, 9 তারপর 6। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ নিউট্রিশন এন্ড বাল্ক। আচ্ছা, আর কি নিউট্রিশন এন্ড বাল্ক কখন হাইপারট্রফি হয়, অ্যাট্রফি, গ্রস ম্যালনিউট্রিশন, কার্সিনোমা, হাইপারট্রফি, অ্যাথলিটসে ফিজিওলজিক্যাল হাইপারট্রফি। হ্যাঁ, আর আরও কিছু কজ হাইপারট্রফি কিছু মাসেল ডিজিজে হয়, অনেকে বলছে সেই ডিজিজের নাম এখন মনে রাখা, ডুকেন্স মাসকুলার ডিস্ট্রফি, দরকার নিয়ে। ঠিক আছে, ডুশেন এগুলো দরকার নিয়ে মুহূর্তে ছেড়ে দাও।
হাইপারট্রফি কখন হয়, অ্যাট্রফি কখন হয়? আচ্ছা, টোনে হচ্ছে হোয়াট ইজ টোন, সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টেনশন ইজ প্রেজেন্ট in the resting state event due to low frequency asynchronous discharge of gamma motor neuron. স্লিপেও থাকবে কিন্তু ডেড বডিতে থাকবে না, স্লিপে থাকবে, তাহলে দ্যাট ইজ টোন। এই টোন কিভাবে দেখি? How it is, this is the definition of tone. How it is measured: resistance offered by that muscle against during passive movement. Obviously by the clinician. Passive মানেই নিজে করছে না, ক্লিনিশিয়ান করে দিচ্ছে। তাহলে সেই মাসেলের ওপরেই হাত রাখতে হবে, দ্যাট ইজ টোন দেখার জন্য। সেই মাসেলের উপর হাত রাখবে, আর একটা হাত রাখবে ইওর লেফট হ্যান্ড আর রাইট হ্যান্ড, তোমার যেটা অ্যাক্টিভ হ্যান্ড সেটা দিয়ে তুমি এটা করবে, যেটা ওখানে দেখানো হলো যেরকম। আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে দেখতে পারো, আরেকবার চলে এসো। আর পাওয়ার হচ্ছে অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট বাই দা সাবজেক্ট হিমসেলফ অর হারসেলফ। টোন যখন দেখছি আপনি কিছু করবেন না, আমি করব, আপনি বসে থাকবেন, আপনি রিল্যাক্স বসে থাকবেন। এই যে বাইসেপসের উপর হাত রেখে, দেখতে পাচ্ছ সবাই বাইসেপসের উপর হাত রেখেছি, এবার হাত ট্রাইসেপসে নিয়ে গেলাম, এক্সটেন্ড করলাম। এটা টোন দেখা। আর পাওয়ার দেখা মানে যেখানে ওর রেজিস্ট্যান্স দেবে, রেজিস্ট্যান্স ইজ অফারড বাই এক্সামিনার। এটা আমি করছি না, এটা এবার আপনি ফ্লেক্স করুন, জোরে ধরে থাকবো, জোরে করলে তো তুমি নরমালি করবে, আমি জোরে ধরে রাখতে, তোমাকে জোরে করতে হবে, তুমি নরমালি করতে গিয়েও সেটাই দেখা হচ্ছে যে নরমালি করতে হবে। এবার এটা বাইল্যাটারাল করতে হবে, বাইল্যাটারাল, একটা এদিকে করলাম আবার এইদিকে, ঠিক আছে? আমরা তো আবার করবি, সবই করবো, অন্যগুলো করবো। এবারে অ্যাবডাকশনে কি করবো? এখানে অ্যাবডাকশন, এখানে জোরে চেপে রেখে এইভাবে হাত রাখবে। ট্রাপেজিয়াস টেস্ট করছি, কি করবো? জোর করে চেপে রেখে এইখানে দুটো আঙুলের মাঝখানে একটা কাগজ দিয়ে দাও। কি করতে বলা হয়? তারপর বলা হয় যে আরো চেপে ধরতে, তাহলে হচ্ছে অ্যাডাকশন অফ ফিঙ্গার্স। এবার আমি সেটাকে ওই অ্যাডাকশন অফ ফিঙ্গার্স, অ্যাডাকশন জোরে চেপে ধরলাম, বলবো এটাকে সরা, যাতে কাগজটা মাটিতে পড়ে যায়। ওই সরাতে না পারে তার মানে জিরো, তাহলে কাগজটা ধরাই থাকবে, তো সরাতেই পারছে না, কাগজটা ধরা আছে, সরিয়ে যে আমি কাগজটা প্যাসিভলি উঠিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে সব আমরা করবো, আর একটা করে দেখবো, খুব বেশি দরকার নেই, মেনলি এই একটা এই বাইসেপস ট্রাইসেপস দেখালেই হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে তার বেশি পরীক্ষায় বলে না সাধারণত, এবার আমরা করবো, দেখে রাখবো সব। দেন ইজ কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টস, কী কী দরকার, হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া কোঅর্ডিনেশন ইজ দ্যাট। আচ্ছা, ওটা তো একটা ডেফিনেশন আমরা বলবো, বা খুব একটা জিজ্ঞেসও করবো না, ডেফিনেশন, এগুলো প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। কী ইন্ট্যাক্ট থাকা দরকার, হোয়াট আর টু বি ইন্ট্যাক্ট? ফার্স্ট ইজ সেন্স অফ, কোন সেন্স? এখনো অন্যের মুখের দিকে তাকালে মুশকিল, এতবার বলছি, কি কোন সেন্সটা, কোন? এই তো বলো, একটু আগে তো বললাম। পজিশন সেন্স, জয়েন্ট সেন্স, জয়েন্ট পজিশন, কি বলে? প্রোপ্রায়োসেপশন। সে থিওরি ক্লাসও কোথায় করোনি নাকি? প্রোপ্রায়োসেপশন, বারবার proprioception should be intact. Then what should be intact? Cerebellum should be intact, cerebellar function should be intact, motor tracts to be intact, muscle itself to be intact. তাহলেই কোঅর্ডিনেশন হবে। টেস্ট ইন আপার লিম্ব, লোয়ার লিম্ব, হোল বডি। আপার লিম্ব ইজ ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, ফিঙ্গার টেস্ট, drawing circle in air, diadochokinesia. Lower limb is, lower limb নি জয়েন্ট নয়, নি হিল টেস্ট, ওখানে ফিঙ্গার ও নি হিল, হিল দিয়ে অপোজিট নি টাচ করবে, শুয়ে করতে হবে, নি হিল টেস্ট আর ড্রয়িং সার্কেল ইন এয়ার। আর হয় লোয়ার লিম্বেও বলতে পারবো আলাদা করে হোল বডি কোঅর্ডিনেশন, রম্বাস টেস্ট, রম্বার সাইন এন্ড ট্যান্ডেম অফ ওয়াকিং আ স্ট্রেট লাইন। নেক্সট ইজ গেট, গেট ইজ কল্ড ম্যানার অফ ওয়াকিং। And kiki dekho, what is the test, how to perform walking in a subject is start walking at one point, walk in a straight line, turn around and come back to the initial point. Kiki dekho, whether he can at all, he or she can at all walk or not. If can walk, he or she can walk in a straight line, if not, deviating to which side. ঠিক আছে? আর অ্যাবনর্মাল মুভমেন্টস কিছু নাম বলেছি, অ্যাথলেটোসিস, কোরিয়া, স্পাজম, টিক্স, স্পাজম, এসপিএসএসএন, টিক্স, অ্যাথলেটোসিস, কোরিয়া, কিছু নাম বলেছি। এই নামগুলো কি কি আমরা একটু জানবো, খুব বেশি না জানলেও হবে। রিফ্লেক্সের সেপারেট ক্লাস,
রিমেম্বার আওয়ার ডিসকাশন ইজ নট কমপ্লিট। আরো কিছু দেখতে হয়, আর টোনে এটা বলা হলো না, হাইপারটোনিয়া হাইপোটোনিয়া কেন কি হয়, আর হাইপারটোনিয়ার টু টাইপস, স্পাস্টিসিটি, রিজিডিটি। স্পাস্টিসিটিটা আমাদের জানতে হবে, বললাম ক্লাস 9 স্পাস্টিসিটিটা বললাম না বলিনি? ক্লাস 9 স্পাস্টিসিটি, CLASP KNIFE 9, ক্লাস 9 স্পাস্টিসিটি। আর রিজিডিটির মধ্যে লেড পাইপ রিজিডিটি আর অফ হুইল রিজিডিটি, এই পয়েন্টসগুলো পুরো একে জায়ন বইটা পড়ে আসবে। একে জায়নের মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন ফ্রাইডেতেও পড়ে আসবে, আর নেক্সট টিউসডে আমি নেব, নেক্সট টিউসডেতে পড়ে আসবে। তারপর আমরা রিফ্লেক্সেসে যাব। RNA, various bonds of the DNA, difference between the DNA and RNA, why DNA is more stable than RNA, why DNA becomes genetic material, not the RNA, and the different types of the RNA, their functions. This will be my topic, but before discussion, I have already discussed about the bases. From the base we have discussed nucleotide, and from the nucleotide we go to the polynucleotides. We have a conception of nucleotide already. Now we will অনেকে আমি ডিপার্টমেন্টে আছি, ক্লাসে আছি, একটু আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি এসব ডিপার্টমেন্টে আছি, প্লিজ কাম অন। We have discussed about the bases. There are 5 types of the bases. I have discussed in previous class. What is that? One category is the purine base, one category is the pyrimidine base. Of the purine base, there are 2 types, adenine and guanine. And of the pyrimidine, there are 3 categories. Thymine, cytosine, and guanine. Yes, very good. And from the base, we will go to the nucleoside. You know the nucleoside. That is the combination of the base and sugar. From adenine, the nucleoside is the adenosine. From cytosine, nucleoside will be cytidine. I have already discussed it, and you already know it. And now we will discuss about the polynucleotides. They are the polymer of the nucleotides. And that is the nucleic acids. Nucleic acids are nothing but the polymer of the nucleotides. As the proteins are polymers of the amino acids, polysaccharides are the polymers of the simple sugar. Similarly, polynucleotides or nucleic acids are the polymer of the nucleotides. There are 3 types of the macromolecules in our body. 3 major macromolecules, and all are polymerized form. One is the polysaccharide, one is the polypeptide, second one, and third one is the polynucleotide. These 3 are the major macromolecules in biochemistry. All are the micromolecules, small molecules. But these 3, polypeptides, polysaccharides, and polynucleotides, these 3 are the macromolecules. You know the term macromolecules, and macromolecules are 3 types. And the most important macromolecules which carries the genetic information are nucleic acids. We have DNA and RNA. DNA is the polymer of D, ATP, DAMP. This is nucleotide. D, CMP. 4 আগুন থাকবে। D, DAMP, GMP. And the next is the DEMP. These are the 4 types of monomers present in the DNA. There are 4 types of the monomers present in that. Monomers are all are the nucleotides. AMP is the nucleotide, CMP, AMP, GMP,
and also the D derivative. That means it contains the deoxyribose. If there is no D, it will be taken as sugar is ribose. If there is no D, prefix T, then it will be considered that sugar is ribose. When the prefix is the D, is the nucleotide containing the sugar as deoxyribose. RNA is the polymer of course, AMP, but not T. CMP, GMP, and UMP. These are the 4 types of polymer. In the previous class, I have told that there are 4 bases in the DNA: A, C, G, and T, and there are 4 types of the bases in the RNA: A, C, G, and D. In place of thymine, there is uracil. That is in the difference between the DNA and RNA. You already know the only one difference of the DNA and RNA, but there are many other differences. There are structural differences. Now, before going to the structural difference, I will go to the model of the DNA. You will find the outsides in the post program. যেখানে এগুলো আছে আমাদের কতগুলো ফেস্টুন আছে সেখানে তোমরা ডিএনএ এর স্ট্রাকচারটা দেখবে। ডিএনএ একটা ডিএনএ হচ্ছে কি একটা কিরকম দেখতে, তোমরা যদি মানে কলকাতার পুরনো বাড়িতে যারা যারা থাকছে যারা মানে স্পাইরাল সিঁড়ি যদি দেখে থাকো, স্পাইরাল সিঁড়ি, সেই স্পাইরাল সিঁড়ি তোমার হ্যান্ডেলটা হবে একটা বন্ড ফসফোডাইএস্টার, আর যে ফুড যেটা food will be the base pair. Food will be the base pair, and the handle will be the phosphodiester bond. This is the model of the characteristic model of the DNA structure discovered by Watson and Crick, and was awarded Nobel Prize in the 1953. যদিও ওয়াটসন and Crick বাদ দিয়ে আরো অনেক সায়েন্টিস্ট আছে, তারাও পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু পাইনি। দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যাল ব্যাপার। মানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ওয়াটসন and Crick, এবং তার সেই অনুসারে মডেলটার নাম হয়েছে ওয়াটসন Crick মডেল অফ দ্য ডিএনএ। কিন্তু ওয়াটসন Crick ছাড়া আরো অনেক কন্ট্রিবিউটর আছে, এটা হিস্ট্রি আছে, এটার অনেক ইতিহাস আছে, এটা লং ইতিহাস আছে, আমি সেটা জানছি না, আমি শুধু মডেলটা আগে বলছি। এর ইতিহাস আছে অনেক। Watson and Crick are two different scientists. Their characteristic features का तुम्हें लिखा है। What are the characteristic features of the model? Watson Crick model of the DNA. Of course, it is DNA, not RNA. What will be the characteristic features of the DNA? Of the Watson that is described in Watson model? Yes. Right-handed, double helical, structure, coil, around a common axis থাকবে, প্রত্যেকটা স্পাইরালের একটা অ্যাক্সিস থাকবে, দ্যাট ইজ একটা স্পাইরাল, তার একটা যেটা সেন্ট্রাল একটা অ্যাক্সিস থাকবে, এটাই হচ্ছে কমন অ্যাক্সিস। কয়েলের মধ্যে কমন অ্যাক্সিস, double helical structure joined by দুটো হেলিক্সের মধ্যে কানেকশন কি থাকবে? প্রত্যেকটা হেলিক্স একটা বেস থাকবে। হ্যাঁ, দুটো হেলিক্স, ফার্স্ট একটা হেলিক্স হলো, তারপরে আর একটা হেলিক্স হলো। হ্যাঁ,
দুটোর মধ্যে যে বেশ ইয়ে থাকবে, কানেকশন থাকবে, তা সেটা কিরকম কানেকশন হবে? সেইটা বলতে হবে তোমাকে। হাইড্রোজেন বন্ড। আমি কিভাবে আঁকলাম দেখতে তো, যখন আঁকবে পরীক্ষার টাকায় সহজ করে আগে এরকম গেলে আগে এরকম গেলে কিন্তু তারপরে ওদের জয়েন করবে, ঠিক আছে? এই দিক থেকে নাহলে এই দিক থেকে হ্যাঁ, এটা যদি 3 প্রাইম হয় এটাকে স্ট্রেস করবে, এটাকে স্ট্রেস করবে, তাই সেটা হচ্ছে 5 প্রাইম। এটা হ্যাঁ, এটা যদি 5 প্রাইম হয় এটাকে ট্রেস করে দেখবে কোথায় সেটা এইখানে এই যে দুটো হেলিক্স আমি বললাম, দুটো হেলিক্স স্যার কয়েল এবং কমন অ্যাক্সিস মানে এই একটা কমন অ্যাক্সিস এর উপর কয়েল করছে। এটা 3 ডাইমেনশনাল মডেল হলে ভালো জানা যায়। এটা 2 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার তো নয়, অ্যাকচুয়ালি এটা 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার। তো 3 ডাইমেনশনাল মডেল গুলো আছে, দেখে নিতে পারো, বাইরে ছবি আছে। অ্যাকচুয়ালি নট 3 ডাইমেনশনাল, পিকচারটা 3 ডাইমেনশনাল। এই যে মধ্যে এদের মধ্যে যে কানেকশন, এদের মধ্যে যে কানেকশন, হোয়াট ইজ দ্যাট কানেকশন? হাইড্রোজেন বন্ড। ইয়েস, হাইড্রোজেন বন্ড। এখানে যদি এ থাকে এখানে থাকবে টি, এখানে যদি সি থাকে এখানে থাকবে জি, এখানে যদি টি থাকে এখানে থাকবে সি, এখানে যদি টি থাকে এখানে থাকবে এর কোথায় কোনটা থাকে আমরা জানি না। হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ডস আপন দা জিনের উপর ডিপেন্ড করছে, বা জিনের কোন ডিএনএ তার উপর ডিপেন্ড করছে। আমরা একটা জেনারেল স্ট্রাকচার আগে লিখেছি, এটা জেনারেল স্ট্রাকচার। এ আর ডি এর মধ্যে যে বন্ড থাকবে সেটা হচ্ছে দুটো হাইড্রোজেন বন্ড, সেটা আমরা দুটো দাগ দিই। সি আর ডি এর মধ্যে দুটো বন্ড থাকবে, তিনটে। তাহলে সি আর ডি যেখানে যেখানে আছে তার তিনটে দাগ, আর টি আর এর মধ্যে যেখানে যেখানে দাগ আছে দুটো দাগ। তো এরকম করে সি ডি তিনটে, টি এ দুটো, এ টি দুটো, জি সি তিনটে, আবার ডিসি তিনটে, এইভাবে চলবে। তাহলে সি আর টি হচ্ছে স্ট্রঙ্গার বন্ড দেন এ আর টি। সেজন্য ডিএনএ কে যদি আমার মেল করতে হয়, ডিএনএ কে সেপারেট করতে হয়, কোন এরিয়াটাকে সেপারেট করব? দ্যাট রিজিয়নস হুইচ আর রিচ ইন এটি। এটি রিজিয়নস যেটা যেখানে যেখানে থাকবে সেখানে মেল করা বা সেপারেট করাটা ইজিয়ার। কিন্তু জিসি বন্ড যেখানে থাকবে, দ্যাট ডিএনএ যত জিসি বন্ড থাকবে সেই ডিএনএ হবে তত স্টেবল, তত বেশি তাকে সেপারেট করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। এটি বন্ড যত থাকবে সেপারেট করা তত সহজ হবে, কারণ হাইড্রোজেন বন্ড দুটো আছে, হাইড্রোজেন বন্ড তিনটে আছে। তাহলে এইভাবে থাকবে। এবার বলছি বেস তো দেখলাম, বেসটা কার সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে? বেসটা কার সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে? সুগারের সঙ্গে। সুগারের সঙ্গে একটা 1 নম্বর পজিশনে সুগারের সঙ্গে বেস অ্যাটাচ থাকছে, 3 নম্বর আর 5 নম্বর পজিশনে ফসফেট অ্যাটাচ থাকছে। তাহলে 2 নম্বর কিন্তু ফ্রি, 2 নম্বর ফ্রি। আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। This is the ribose. Okay, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4, আর এটা হচ্ছে 5। CH2 আর এই যে 1, এটার সঙ্গে যেটা থাকবে বেস থাকবে। বেস মানে কি হবে? হয় এ, না হয়
জি না হয় সি না হয় যে কোনো একটা থাকবে। এটা থাকবে 1 নম্বর পজিশনের সঙ্গে। 1 নম্বর পজিশনের সঙ্গে বেসিক যে কানেকশন তার কি বন্ড, সেটা কি বন্ড, what is the name of this bond which is connected by carbon number 1 of the deoxyribose with base. This bond is called glycosidic bond. There are two types of the glycosidic bond. Polysaccharide, disaccharide একটা glycosidic bond আছে, that is O-glycosidic bond. But here there is a different types of the glycosidic bond. The name of which is the N-glycosidic. Again, the N-glycosidic bond. That means it is connected with nitrogen. Nitrogen of which nitrogen? যদি বলা হয় which nitrogen? It is the nitrogen number 9 of the purine base and nitrogen number 1 of the pyridine base. তাহলে বেসের নাইট্রোজেনের সঙ্গে অ্যাটাচ, নাইট্রোজেনের সঙ্গে বেসের সঙ্গে অ্যাটাচ the CN bond, that is glycosidic bond, that is N-glycosidic bond. এখন বেসের কোথায় অ্যাটাচমেন্ট? which nitrogen? That is number 9. In case of purine, I want to say purine small but larger. Purine small in name but larger in structure. Pyrimidine larger in name, small in structure. So one of the purine and pyrimidine. তাহলে purine যখন হবে তখন এটা এক নম্বর হয় না। Purine অনেকগুলো নাইট্রোজেন আছে, অনেকগুলো আছে, 4টা নাইট্রোজেন আছে। There are 4 nitrogen of the purine and there are 2 nitrogen of the pyrimidine. You remember purine and pyrimidine? I am not trying again. আমি আগে গেছি। I am not repeat. দেখবে 1 নম্বর নাইট্রোজেনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকবে 1 নম্বর নাইট্রোজেন of the pyrimidine base, তার মানে থাইমিন, তারপরে সাইটোসিন। থাইমিন এবং সাইটোসিনের 1 নম্বর নাইট্রোজেন হবে। আর যদি অ্যাডেনিন এবং গুয়ানিন হয়, পিউরিন বেস হয়, তাদের হবে 9 নম্বর নাইট্রোজেন। ঠিক আছে, তাহলে এই একটা বন্ড হলো। এবার রাইবোজ সুগার, এটা একটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডের কথা বলছি আমি। এটা একটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডের আমি বেস বলেছি, সুগার বলেছি, ফসফেট থাকতে হবে। এটা হচ্ছে 5 নম্বর। এখানে কিন্তু H থাকবে, এখানেও কিন্তু H থাকবে। কেন বলতো? OH থাকবো না কেন? ডিঅক্সিরাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ যদি হতো তাহলে এটা OH থাকতো। ইন কেস অফ RNA এখানে OH হবে। রিমেম্বার, ইন কেস অফ DNA H হবে। ইন কেস অফ DNA the sugar is the deoxyribose. Where and the difference in the number 2. এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4, এটা হচ্ছে 5। এখন কথা হচ্ছে এই নোমেনক্লেচারটাকে আমরা প্রাইম দিয়ে দিই। 1 প্রাইম, 2 প্রাইম, 3 প্রাইম, 4 প্রাইম, 5 প্রাইম। Why I am naming it prime? প্রাইম দিয়ে কেন করছে? 1 প্রাইম, 2 প্রাইম, 3 প্রাইম, 4 প্রাইম, 5 প্রাইম। কেন 1 2 3 4 5 করলাম না? Can you tell me? Because 1 2 3 4 5 6 7 8 9 this number is taken up by base 1 2 3 4 5 দিয়ে 5 6 দিয়ে আমরা কিন্তু বেসের নাম্বারিং করছি। সেই জন্য এই নাম্বারিংটা নাম্বারিং এর টাইপটা পাল্টানোর জন্য আমি 1 প্রাইম 2 প্রাইম 3 প্রাইম যখনই প্রাইম বলবে দ্যাট ইজ দ্য কার্বন অফ দ্য সুগার। ওকে, আর যখন প্রাইম বলবে না তখন জানবে ইজ দ্য নাম্বার অফ nitrogen atom or carbon atom of the pyrimidine base, pyrimidine or pyrimidine base. তাহলে এখানে 5 প্রাইম থাকে, 5 প্রাইমে একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড হলো, আবার এখানে 3 প্রাইমেও একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড হবে। এটা সঙ্গে সুগারের একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকবে।
এটার সঙ্গে একটা সুগারের অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, আবার এটার সঙ্গে একটা সুগারের রাইবোজ এইরকম একটা সুগার অ্যাটাচমেন্ট থাকবে। তাহলে এই সুগার বেস ফসফেট মিলে হচ্ছে কি নিউক্লিওটাইড, আর দিস বন্ড ইজ ভেরি স্ট্রং বন্ড। এই বন্ডটাকে বলছে ফসফোডাইএস্টার বন্ড। ডাইএস্টার কেন বলছেন? এই দুটো স্টার আছে। আর একটা বলছে ফসফোডাইএস্টার, শুধু বলছে না, তার পিছনে তার নামের আগে একটা অ্যাডজেক্টিভ আছে। দ্যাট অ্যাডজেক্টিভ ইজ দা 3 প্রাইম 5 প্রাইম ফসফোডাইএস্টার বন্ড। মানে এখানে দুটো ফসফোডাইএস্টার বন্ডকে বলছে। একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড আছে ইন দা 3 প্রাইম, আর একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড আছে 5 প্রাইম। This is the 5 prime phosphodiester bond. This is the 3 prime phosphodiester bond. সেই জন্য this phosphodiester bond is the strongest covalent bond of the DNA. এবং that is called also backbone of the DNA. What is called backbone of the DNA? Which one will be that is the strongest bond will be the backbone. The weakest bond cannot be the backbone, like hydrogen bond. Like Van der Waals force, it cannot be the backbone. Backbone must be the strongest force, and that strongest force is the phosphodiester. তাহলে দুটো polynucleotide chain আছে, polynucleotide chain which are coiled around thick mirror image. চিন্তা করো, just imagine a mirror image. তাহলে একটা নিউক্লিওটাইড চেন পেয়ে যাবে তুমি। আমি কিন্তু পুরোটা আঁকছি না, আমি জাস্ট স্কেলিটনটা বোঝাচ্ছি। কেন 3 প্রাইম 5 প্রাইম ফসফোডাইএস্টার বন্ড বলছে? আর বিশেষ সঙ্গে সুগারের কি লিঙ্কেজ থাকছে? আর 2 প্রাইমে কি থাকছে? 2 প্রাইমে দেখো ফ্রি আছে, একমাত্র 2 প্রাইম পার্সেন্টেজ থেকে অনেকটা ফ্রি আছে। এই 2 প্রাইমে যদি ওইস থাকে তখন কিন্তু এটা আরএনএ হয়ে যাবে, এবং আরএনএ ইজ দ্য লেস স্টেবল দ্যান ডিএনএ because of the 2 prime hydroxyl group, and because of the absence of this hydroxyl group in that 2 prime distance, DNA is more stable, and because of the stability of the DNA becomes the genetic material. It can be present in the fossils. DNA can be present in the fossils. In the fossil study করে আমি DNA পেতে পারি, কিন্তু ফসিল স্টাডি করে আমি RNA পাবো না, কারণ DNA কিন্তু more stable than RNA. কেন স্টেবল? DNA এর সঙ্গে RNA দুটো স্টেবিলিটি তফাৎ থাকে। এক নম্বর কারণ হচ্ছে কি DNA এর দুটো বন্ড আছে, দুটো নিউক্লিওটাইড চেইন আছে which are connected by hydrogen bond, আর দুটো হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে কানেক্টেড আছে। নাম্বার 1, number 2, stability arises out of absence of the hydroxyl group in the 2 prime distance, and so DNA is the less alkali stable labile, and RNA is the more alkali labile. RNA is the alkali labile, but DNA is not such. So DNA cannot be destroyed quickly. DNA কে destroy করা কঠিন আছে। ফসফোডাইএস্টার বন্ড ইজ আ ভেরি স্ট্রং বন্ড, এটাকে সহজেও কিন্তু ভাঙা যাবে না। ফসফোডাইএস্টার বন্ড ইজ সো স্ট্রং বন্ড। তাহলে ফসফোডাইএস্টার বন্ড হলো এন গ্লাইকোসাইডিক বন্ড হলো, দুটো বেসের মধ্যে থাকবে হাইড্রোজেন বন্ড থাকে, এই হলো বন্ড। আরো একটা ফোর্স কিন্তু আমি বলিনি, what are that forces? That is also strong force. That is, এই যে বেস আছে স্পাইরাল সিরি, you think, imagine a spiral সিরি in old Calcutta. Spiral সিরি, পাদানি means base, পাদানি means base. এবার দুটো কনসিকিউটিভ পাদানির মধ্যে একটা ফোর্স কাজ করে, দুটো কনসিকিউটিভ বেস পেয়ারের মধ্যে একটা ফোর্স কাজ করে। বেসটা কি? টাইপ অফ দ্য বেসটা কি? হাইড্রোফোবিক বা হাইড্রোফিলিক? বেসের যে রিংটা, বেসের যে রিং, পিউরিন and পিরিমিডিন যে রিং, these are hydrophobic in character. So দুটো হাইড্রোফোবিক মলিকিউলের মধ্যে যে ইন্টারঅ্যাকশন, that is called hydrophobic interaction. This is also very strong. Hydrophobic interaction most সবচেয়ে বড় স্ট্রং, সবচেয়ে মানে স্ট্রেংথ হচ্ছে ফসফোডাইএস্টার বন্ড। নেক্সট টু ফসফোডাইএস্টার বন্ড base to base hydrophobic interaction. Next one is the hydrogen bond, and fourth one is the Van der Waals force in order of strength. এই চারটে ফোর্স DNA তে কাজ করছে। এই চারটে ফোর্সের জন্য DNA becomes more stable. এই চারটে ফোর্সের মধ্যে কোন ফোর্সটা কাজ করে না? তো RNA তে কিন্তু ওই যে
বেস টু বেস ফসফোরাইজ একটা হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশন কাজ করলেও স্ট্রং হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশন কিন্তু থাকে না আরএনএতে। স্ট্রং হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশন থাকে কিন্তু ডিএনএতে। both RNA and DNA contains phosphodiester bond. both RNA and DNA contains phosphodiester bond সমস্ত পলিনিউক্লিওটাইডে থাকবে, কারণ পলিনিউক্লিওটাইডস আর the polymer of the nucleotides connected by phosphodiester bond, as the polypeptides amino acids are connected by the peptide bond. In case of polysaccharide, sugars are connected by the glycosidic bond. Similarly, in case of the monomer, that is monomer means nucleotide. Nucleotides are connected by bond which is known as phosphodiester. তাহলে তিনটে মেজর ম্যাক্রোমোলিকুলার যে বন্ড, in case of polysaccharide glycosidic, in case of protein it is peptide, in case of another polymer that is polynucleotide, that is phosphodiester. তাহলে এই ক্রাইটেরিয়া এগুলো ছাড়া আরো কি ক্রাইটেরিয়া ওয়াটসন ক্রিক মডেল বলতে গেলে দিস উইল বি এগুলো ডেসক্রাইব করতে হবে, বিকজ ওয়াটসন ডেসক্রাইব দ্য স্ট্রাকচার ওয়াটসন ক্রিক মডেল। দিস ইজ এ ভেরি কমন কোশ্চেন frequently asked in the viva also as well as in the theory paper. Describe the Watson Crick model. You have to draw the model to some extent. যতটা পারো মডেল ড্র করবে, এবার মডেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? এটা দুটো নিউক্লিওটাইড চেন বয়েল অ্যারাউন্ড দ্য সেম অ্যাক্সিস। এবার বলতে হবে একটা টার্নে কতগুলো নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে। ওয়ান টার্ন, ওয়ান কমপ্লিট টার্ন, but more or less 10, not exactly 10. It is different. More or less 10. More or less 10 nucleotides is contained by one complete turn of the helix. So one complete turn of the helix মানে 10. এবার কি দুটো বেসের মধ্যে ডিফারেন্স যদি কত হয়? দুটো বেসের মধ্যে ডিফারেন্স 0.34. তাহলে 0.34 যদি দুটো বেসের মধ্যে দুটো অ্যাডজাসেন্ট বেসের মধ্যে ডিফারেন্স যদি 0.34 হয়, তাহলে একটা টার্নের কত লেন্থ হবে? 0.34 * 10 = 3.4। ঠিক আছে, এইটা মেনশন করতে হবে। তার মানে যে অ্যাক্সিসটা আমি দেখালাম, যেটা আমি তোমাকে পুরো ড্র করলাম, এইভাবে ড্র করলে সুবিধা হবে তোমাদের। কোনরকম তুমি ড্র করবে এইভাবে, তিনটে প্যারালাল লাইন আগে ড্র করবে, ঠিক আছে? ঠিক এইভাবে ড্র করবে, তাহলে পারবে না তুমি। উপর দিয়ে এভাবে চলে এসো। আবার আমি তোমাকে ড্রটা দেখালাম। ঠিক আছে, তিনটে প্যারালাল লাইন টানবে, এভাবে টানলাম, এই তিনটে প্যারালাল লাইনকে জয়েন করবে। তাহলে একটা 5 3 5 করবে, একটা 3 5 করবে, আর এইভাবে একটা এই দিকে আগে যে দেখালাম এগুলো বেসিকটা দিয়ে দেখাবো। তাহলে একটা কমপ্লিট টার্ন মানে তুমি ধরো এখান থেকে শুরু হয়, তাহলে এইটা এই পুরো লেন্থ হবে 3.4 ন্যানোমিটার, যেটা হবে মোর অর লেস 10 বেস পেয়ার। বেস পেয়ার কেন বলছি? কয়টা বেস? দুটো বেস থাকবে, দুটো নিউক্লিওটাইড চেন, দুটো বেস, এবং দুটো বেস কিন্তু যে কানেক্টেড হয় তার একটা রুল আছে। কি রুল আছে? বেস পেয়ার কিন্তু যে কোনো বেসের সঙ্গে যে কোনো বেসের হয় না, তার একটা রুল আছে। What is that rule? Base pairing rule. A will be always connected with A will be always connected with B, and G will be always connected with C. This is base pairing rule. তাহলে base pairing rule মেনশন করতে হবে, পার্সন কি হেলিক্যাল স্ট্রাকচার করতে হবে, ডাইমেনশন করতে হবে, কতগুলো বেস থেকে করতে হবে, এবং বন্ডস গুলো যেগুলো বললাম সেগুলো বলতে হবে, এবং কোন বন্ডস কতটা স্ট্রং সেটা বলতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এবারে বলবে লাস্টে বলবে ডিএনএ হ্যাজ
দুটো strands are anti-parallel in character. What is this? Anti-parallel কাকে বলছে? Anti-parallel means যদি একটা যদি 5 prime to 3 prime হয়, if one is 5 prime to 3, another will be 3 prime to 5 prime. This is called anti-parallel. দুটোই কিন্তু 5 prime to 3 prime বলছে না। দুটো strand একটাকে বলছে এটাকে বলছে coding strand, এটাকে বলছে template strand, 3 prime to 5 prime। তাহলে DNA দুটো strand, একটা template একটা coding। coding মানে 5 to 3 prime, 3 prime to 5 prime template। এই 3 prime 5 prime আর 5 prime to 3 prime দুটোর polarity আলাদা। Because of different polarity, these are called anti-parallel in character। তাহলে anti-parallel বলতে হবে দুটো নিউক্লিওটাইড চেইন anti-parallel। একটা নিউক্লিওটাইডে কি আছে বলতে হবে, দুটো নিউক্লিওটাইডের মধ্যে কানেকশন কিভাবে হয়, দুটো বেসের মধ্যে কানেকশন কিভাবে হয়, সুগারের সঙ্গে বেসের কানেকশন কিভাবে হয়, all should be mentioned in the Watson group model। এবার বলো ডিএনএ সঙ্গে আরএনএ ডিফারেন্স কি কি হতে পারে, এটা জিজ্ঞেস করে ভাই না বলো আরএনএ ডিফারেন্স বলতে ডিএনএ আর আরএনএ কি বলবো, শুধু বলবে ডিএনএ ডবল স্ট্যান্ডার্ড আর আরএনএ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড, দ্যাটস অল, নট দ্যাট। বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে গিয়ে ইন নিউক্লিওটাইড AMP, GMP, CMP, UMP. There are 4 types of monomer, 4 types of nucleotide. আমি ডিএনএ তে দেখালাম 4 টাইপস, কি কি? প্রত্যেকটা টাইপসের আগে কিন্তু ডি লাগাতে হবে। কেন লাগাতে হবে? সুগার হচ্ছে ডিঅক্সিরাইবোজ। যদি ডি লাগানো না থাকে, it means that sugar is ribose। তাহলে রাইবোজ আরএনএ তে রাইবোজ থাকবে, সুতরাং ওখানে ডি লাগবে। তাহলে এ লাগবে AMP, GMP, CMP, UMP। These are the polymers of the 4 types: AMP, GMP, CMP, UMP। আর DNA হচ্ছে polymer of the 4 types। একটা হচ্ছে DMP, DGMP, DCMP, DTMP। মনে থাকবে 4 types of polymers in DNA and RNA। তাহলে বলতে হবে প্রথম ডিফারেন্স বলতে হবে এটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, এটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড। এরপরে প্রশ্ন পড়ে অনেক সময় যদি একটু ভালো বলো কেন আরএনএ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে না, এই প্রশ্নটা করে একটু ভালো বলতে পারে। হ্যাঁ, যদি যারা ভালো বলে তাদের থেকে এই বলে না বলবে না, জিজ্ঞেস করে না আরএনএ হতে পারে না কেন হবে, কখন হবে? যদি ইন্ট্রা স্ট্র্যান্ড কমপ্লিমেন্টারিটি অ্যারাইজ করে। কি করে? আমি এটাকে বেন করে আছি, এটাকে সোজা করছি না, এটা সোজা করলে প্রাইমারি স্ট্রাকচার, বেন এরকম করলে হবে, এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার। একটাই কিন্তু চেন, একটাই নিউক্লিওটাইড চেন। এবার ধরো এখানে যদি কারো এ থাকে আর এখানে যদি ইউ থাকে, নট কি থাকবে না, থাকবে না তো, স্টিল তো ঠিক। এখানে সি থাকতে পারে, এখানে সি থাকতে পারে, এখানে ডি থাকতে পারে, এখানে ইউ থাকতে পারে, এখানে এ থাকতে পারে। তখন একটা কমপ্লিমেন্টারিটি ডেভেলপ করবে, এটাকে বলা হয় ইন্ট্রা মলিকুলার কমপ্লিমেন্টারিটি। ইন্ট্রা নট ইন্টার। ডিএনএ তে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে দুটো স্ট্র্যান্ডের মধ্যে থাকে ইন্টার মলিকুলার কমপ্লিমেন্টারিটি। আমরা যে কমপ্লিমেন্টারিটি বলি, কমপ্লিমেন্টারি ইন নেচার দুটো স্ট্র্যান্ড, সেটা হচ্ছে কি ইন্টার স্ট্র্যান্ড, এটা হচ্ছে কি ইন্ট্রা স্ট্র্যান্ড কমপ্লিমেন্টারি। তাহলে কিন্তু ডিএনএটা হতে পারে। ইন দ্যাট কেস ডিএনএ উইল বি, একে বলা হয় হ্যাপি লুপ অফ দ্য ডিএনএ। হ্যাপি লুপ অফ আরএনএ, হ্যাপি মতন দেখতে। তাহলে এই ক্ষেত্রে ডিএনএ আরএনএ ডবল স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে। আরো দেখবে আরো কতগুলো স্ট্রাকচার, যেমন ডিএনএ যখন পড়বে সেখানে দেখবে ডবল স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার পাবে আরএনএ। আরো একটা কথা আমি বলেছি ইন জেনারেল থাইমিন থাকবে না আরএনএতে, থাইমিন থাকবে না তো ইউজুয়ালি, কিন্তু থাইমিন থাকতে পারে। কোথায় থাকবে? থাকে থাইমিন। একটা ক্লাস অফ আরএনএ আছে যেখানে থাইমিন থাকে, দ্যাট ক্লাস অফ দা আরএনএ ইজ দ্য টিআরএনএ। থাকে। আমি যেগুলো বলছি সব হলো ইউজুয়াল ক্যারেক্টার। এই ইউজুয়াল ক্যারেক্টার বাদে যদি এক্সেপশনাল ক্যারেক্টার থাকতেই পারে,
তাহলে ইউজুয়ালি ইট ইজ এ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড, কিন্তু এটা ডাবল স্ট্র্যান্ডেড হতে পারে যদি ইন্ট্রাস্ট্র্যান্ড কমপ্লিমেন্টারিটি অ্যারাইজ করে। তাহলে সুগারের সঙ্গে তফাৎ আছে, ডবল স্ট্র্যান্ডের সঙ্গে তফাৎ হবে। তারপর বলতে হবে আরএনএ ইজ অ্যালকালিক স্টেবাইল, আরএনএ ইজ অ্যালকালিক লেবাইল, আরএনএ ডিএনএ ইজ নট অ্যালকালি লেবাইল। এটা ডিএনএ সঙ্গে আরএনএ ডিফারেন্স হবে, বেসের ডিফারেন্স বলতে হবে, সুগারের ডিফারেন্স বলতে হবে, স্ট্র্যান্ডের ডিফারেন্স বলতে হবে, স্টেবিলিটি ডিফারেন্স বলতে হবে। সুগারের ডিফারেন্স, স্ট্র্যান্ডের ডিফারেন্স, স্টেবিলিটি ডিফারেন্স, আর একটা কি বললাম? স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্স। এতগুলো ডিফারেন্স কিন্তু মেনশন করতে হবে যদি তোমাকে ডিএনএ এবং আরএনএ এর মধ্যে তফাৎ জিজ্ঞেস করে। হ্যালো, হ্যাঁ পরে বলছি কথা। হ্যাঁ, তাহলে ডিএনএ আরএনএ এর তফাৎ এবং ডিএনএ এর মডেল এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে। এটা তুমি আমি জাস্ট সাইড ফিচার বলেছি, আমাদের পড়ানো হয়েছে। কোশ্চেন কিভাবে আসে সেগুলো আমি বলছি, এবং কোশ্চেন সেই অ্যান্সার দেওয়ার আমি চেষ্টা করি, এবং সেগুলো তোমরা পরীক্ষার হলে সেইভাবে লিখবে। এখান থেকে প্রশ্ন আসবে কি হোয়াটসঅ্যাপ মডেল আসতে পারে, ডিএনএ ডিফারেন্স আসতে পারে, হোয়াই এক্সপ্লেন হোয়াই ডিএনএ ইজ মোর স্টেবল দেন আরএনএ, প্রশ্ন আসতে পারে কেন ডিএনএ মোর স্টেবল, ডিএনএ টা মোর স্টেবল বলে ডিএনএ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হলো নট আরএনএ। কিন্তু আরো একটা এক্সেপশন আছে, ইন কেস অফ রেট্রোভাইরাস আরএনএ ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, যেমন এইচআইভি ভাইরাস সব কিছু এক্সেপশন আছে। ইউজুয়ালি আরএনএ ইজ নট জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইজ দ্য ডিএনএ। হ্যাঁ, genetic material are stored in the DNA, not in the RNA. তাহলে এই ডিফারেন্সগুলো যেগুলো অলরেডি মেনশন করেছি বিভিন্ন ভাবে, সব ডিফারেন্সগুলো কিন্তু একসঙ্গে যদি টেবল আর ফর্মের ভাগে এখানে দাদা লিখতে হবে, একদিকে ডিএনএ একদিকে আরএনএ। ঠিক আছে, এবারে আমি হঠাৎ ডিফারেন্ট টাইপস অফ আরএনএ, অলরেডি ইউ নো দ্যাট থ্রি টাইপস। What are the three types? mRNA, বলো টোটাল আরএনএ কত, mRNA কত পার্সেন্টেজ? যদি 100% ধরি, আমি 100% যদি ধরি, তাহলে কোনটা সবচেয়ে বেশি হবে? মানে আরএনএটা হচ্ছে কি একটা কারখানা, প্রোটিন তৈরির কারখানা, সেটা সবচেয়ে বড় হবে তো। আরএনএটা সবচেয়ে পার্সেন্টেজ বেশি হবে, কত পার্সেন্ট? মোটামুটি আমি বলছি, আমি মোটামুটি 80%। আর টিআরএনএটা মোটামুটি কত হবে বলতো? মোটামুটি 15%। এমআরএনএটা সবচেয়ে কম, কিন্তু এটা সবচেয়ে বেশি। এবং এই যদি বলে আরএনএর কাজটা কি, হঠাৎ ডিএনএ যেমন অ্যাক্টস দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, রিপোজিটরি অফ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, মেইন ফাংশন DNA contains gene, RNA কিন্তু gene করে না। Gene is the segment of the DNA. Gene is not the segment of the RNA. Segment of the RNA কখনো gene হবে না। Gene বলে যেটা আমরা বুঝি, that is a segment of the DNA, particular segment of the DNA containing coding sequence, which is coded and which codes the protein. DNA is the segment, gene is the segment, particular segment of the DNA containing particular sequence which codes a definite protein. That is gene. এই জিনের কোডিং পোরশন ছাড়াও কিন্তু আরো অনেক পোরশন থাকবে, রেগুলেটরি পোরশন থাকবে। ওর ডান দিকে এবং বাম দিকে 5 প্রাইম এন্ড এবং 3 প্রাইম এন্ডে দুটো এন্ডে রেগুলেটরি রিজিয়নস থাকবে। তাহলে রেগুলেটরি রিজিয়নস along with কোডিং রিজিয়নস as a whole জিন বলছি। এই জিনকে যদি আমি রিপ্লেস করি, জিনকে যদি আমি নক আউট করি, জিনকে যদি আমি বার করি, তাহলে শুধু আমি কোডিং সিকোয়েন্স বার করলে কিন্তু হবে না, along with রেগুলেটরি সিকোয়েন্সকে বার করতে হবে। আমি যদি জিন থেরাপি করি, তখন কিন্তু শুধু স্ট্রাকচারাল জিন, কিন্তু কোডিং পোরশন শুধু আমাকে রিপ্লেস করে চলবে না, আমাকে গোটা জিনটাকে রিপ্লেস করতে হবে along with রেগুলেটরি পোরশন। কারণ রেগুলেটরি পোরশন না থাকলে কি হবে? জিনের এক্সপ্রেশনটাকে কে রিপ্লেস করবে? আমি একটা জিনকে আমি ইনসার্ট করলাম, ইনসার্ট করাটাই যথেষ্ট নয়, সেখান থেকে প্রোটিন হবে, কিন্তু প্রোটিন এক্সপ্রেশন হওয়ার জন্য রেগুলেটরি পোরশন থাকা যায়। সো রেগুলেটরি পোরশন থাকবে এবং স্ট্রাকচারাল জিন থাকবে, সব মিলে জিন। এটা যে জিনের কনসেপশন দিলাম, জিনের কনসেপশন দিয়েছি, জিনের কনসেপশন দিলে আরএনএ দিলাম, আরএনএ টাইপ করলাম, আরএনএর কাজ কি হবে? অল দ্য আরএনএ
are involved in some aspects of the protein synthesis. All the RNAs are involved in some aspects of protein. There are different aspects of the protein synthesis. কোনো না কোনো অ্যাসপেক্টে কেউ না কেউ কাজ করে। কোনো না কোনো অ্যাসপেক্ট অফ দ্য প্রোটিন সিনথেসিসে কেউ না কেউ কাজ করে। যদি এমআরএন থেকে যদি বলি আমি ইঞ্জিনিয়ার, এটা হচ্ছে গিয়ে কারখানা, এটা হচ্ছে গিয়ে লেবার। টিআরএনএ কি করে কি আমার অ্যাসিডকে ধরে নিয়ে আসে। আমার অ্যাসিডকে ধরে ইট যেমন নিয়ে আসে রাজমিস্ত্রি থেকে ধরে রাজমিস্ত্রি থেকে এমআরএন কার ইনস্ট্রাকশনে প্রোটিন সিনথেসিস হবে না এমআরএন ইনস্ট্রাকশনে প্রোটিন সিনথেসিস হবে। তাহলে এমআরএন টা ইঞ্জিনিয়ার বা রাজমিস্ত্রি কোথায় প্রোটিন সিনথেসিস হবে, কোন কারখানায়, সেটা জায়গায় আলাদা। তাই এটা যদি কারখানা হয় এটা হবে ইঞ্জিনিয়ার, এটা হবে শ্রমিক। এইভাবে তুই ফাংশনাল ডিফারেন্স কিন্তু হয়ে গেছে। সবাই কিন্তু ইনভলভ ইন প্রোটিন সিনথেসিস, সব প্রত্যেকে একটা ইনভলভ ইন প্রোটিন সিনথেসিস, কিন্তু তাদের অ্যাসপেক্ট আলাদা। এরপর তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করে টিআরএনএ স্ট্রাকচার, এটা খুব কমনলি করতে সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করে টিআরএনএ স্ট্রাকচার, রাইট ডাউন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য টিআরএনএ and mention its different arms. This question is frequently asked. You know, also secondary structure of the TRNA. Secondary structure of the TRNA question asked. Probably appearance of the TRNA structure asked. তাহলে TRNA is important in question. TRNA কে কেমন দেখতে? TRNA primary structure সোজা, কিন্তু secondary structure হলো এটা folded structure. Intermolecular folding হয়। ফোল্ডিং হয়ে একটা অ্যাপিয়ারেন্স তৈরি করে, সেই অ্যাপিয়ারেন্সের নাম হচ্ছে গিয়ে ক্লোভার লিপ। ক্লোভার মানে কি? লবঙ্গ। তার পাতা সেটা যেমন দেখতে সেরকম, তো সেই জন্য ওর নাম হচ্ছে গিয়ে ক্লোভার লিপ অ্যাপিয়ারেন্স। তাহলে ছবিটা কিরকম হবে? এই একটাও লিপ হচ্ছে এটা হবে 3 পাইবে, এটা হবে 5 পাইবে। এখানে কতগুলো আর থাকবে? তাহলে এটা কিন্তু প্রাইমারি স্ট্রাকচার কিন্তু 3.5 প্রাইম। এটাকে সোজা করলে যেটা হবে যে প্রাইমারি স্ট্রাকচার, এটা সোজা করলে একটা তার পেয়ে যাবে। এটা যে প্রাইমারি স্ট্রাকচার আমরা ক্লিয়ার হবে। কিন্তু ফোল্ডেড স্ট্রাকচার, যেটা ফোল্ডেড স্ট্রাকচার আমি আঁকলাম, সেটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার। সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ইট অ্যাপিয়ার্স লাইক ক্লোভার লিপ, সেজন্য একে বলা হয় ক্লোভার লিপ অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য টিআরএনএ স্ট্রাকচার। তাহলে এবারে দেখো এর মধ্যে কি থাকবে। এই যে আগে বলছিলাম না আর এর সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড হতে পারে, সবসময় হবে তা হবে না। এটাও কিন্তু দেখবে আর এর মধ্যে একটা ইন্ট্রামলিকুলার কমপ্লিমেন্টারিটি আছে। এইগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড। হাইড্রোজেন বন্ড এগুলো কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ড। এবার এই চারটা আণুকে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। এটাকে বলা হয় টি সাই সি আর টি সাই সি। হোয়াট ইজ সাই? টি হচ্ছে গিয়ে আইবি, সাই হচ্ছে গিয়ে সুডো ইউরিন। এবার আমি আসছি সুডো ইউরিনে। সি হচ্ছে গিয়ে সাইটোসিন। তাহলে এটাও কিন্তু নরমাল কম্পোনেন্ট নয়, এটাও কিন্তু নরমাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য আরএনএ নয়।
নরমাল কম্পোনেন্ট কিন্তু থাইমিন নয়, নরমাল কম্পোনেন্ট কিন্তু সুডোইউরিন নয়। এইগুলো বলা হয়। তাহলে ডিএনএর মধ্যে থাইমিন থাকতে পারে, এইগুলোকে বলা হয় আনইউজুয়াল বডি মডিফাইড বেস। সুডোইউরিনকে বলা হয় মডিফাইড বেস। আবার এখানে যেটা আর থাকবে BHU, এটা ফুল ফর্ম কি? ফুল ফর্ম হচ্ছে কি? ইট ইজ অলসো মডিফাইড ফর্ম, মডিফাইড বেস ডাই হাইড্রো ইউরাসিন। তার মানে ইউরাসিনের সঙ্গে দুটো হাইড্রোজেন যোগ হয়েছে। অরিজিনাল বেস হচ্ছে ইউরাসিন, মডিফাইড বেস হচ্ছে ডাইহাইড্রো ইউরাসিন। এখানে অরিজিনাল বেস হচ্ছে ইউরিন, মডিফাইড বেস হচ্ছে সুডোইউরিন। তাহলে মডিফাইড বেস, what are the modified bases present in the TRNA? জিজ্ঞেস করতে পারেন, তখন তুমি বলবে কি ডাইহাইড্রো ইউরাসিন আর একটা হচ্ছে সুডোইউরিন। হ্যাঁ, এবার আসি ইউরিনের সঙ্গে সুডোইউরিনের কি তফাৎ? What is uridine? It is a nucleoside. It contains base uracil and আর কি থাকবে? রাইবোজ আর ইউরাসিল। রাইবোজ আর ইউরাসিলের মধ্যে যে বন্ড সেটা কি হয়? কি বন্ড থাকবে রাইবোজ আর ইউরাসিলের মধ্যে? আগে বলেছেন ডিএনএ স্ট্রাকচার যখন বলেছি একটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ড। তার মানে সুগারের হচ্ছে কি সি, বেসের হচ্ছে কি নাইট্রোজেন, CN bond. In case of sudoiridine there will be no CN bond, there is a CC bond. তার মানে কি ইউরাসিলের নাইট্রোজেনের সঙ্গে কিন্তু অ্যাটাচ হবে না। ইউরাসিলের নাইট্রোজেন আছে, দুটো নাইট্রোজেন আছে, তার মানে এক নম্বর নাইট্রোজেনের সঙ্গে রাইবোজের অ্যাটাচমেন্ট হয়। এক নম্বর নাইট্রোজেনের সঙ্গে রাইবোজের এক নম্বর কার্বনের অ্যাটাচমেন্ট হয়, তখন সেটা হবে ইউরিডিন। কিন্তু এক নম্বর কার্বন যদি নাইট্রোজেনের সঙ্গে যদি অ্যাটাচ না হয়, ওর পাশে কোনো কার্বনের সঙ্গে যদি অ্যাটাচমেন্ট হয়, দ্যাট ইজ সুডোইউরিন। তাহলে ইউরিডিন আর সুডোইউরিনের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে যে in place of CN bond there is a CC bond. That is the difference. Actually these are isomer. Uridine and sudoiridine, these are called structurally molecularly same but different structure. They are isomer. Uridine and sudoiridine. Side হচ্ছে sudoiridine. তাহলে BHU বললে ডাইহাইড্রো ইউরাসিন। আর এই আণুটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম, সেই আণুটাকে বলা হয় অ্যান্টিকোডন। এই অ্যান্টিকোডন নামটা কার সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে? কার সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে? অ্যান্টিকোডন যখন আছে তখন কোডন বলে একটা জিনিস থাকবে, এই কোডনটা থাকবে এমআরএনএ, এবং এই ইন্টারঅ্যাকশনকে বলা হয় কোডন অ্যান্টিকোডন ইন্টারঅ্যাকশন। এই ইন্টারঅ্যাকশনকে বলা হয় কোডন অ্যান্টিকোডন ইন্টারঅ্যাকশন। তুই পরে যখন কোডন পড়ানো হবে তখন ভালো করে বুঝতে হবে। তাহলে অ্যান্টিকোডন আর is need for interaction with codon present in mRNA. Anticodon R with the DNA is for interaction with codon which is present in the mRNA. Now, codon anticodon interaction determines which amino acid will be here. It is the codon. It is the codon present in the mRNA. For যার উপর ডিপেন্ড করবে এখানে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়বে। এখানে এই জায়গা বলা হয় অ্যাক্সেপ্টর আর্ম। অ্যাক্সেপ্টর আর্ম কেন বলছে? ইট অ্যাকসেপ্টস অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তাহলে অ্যাক্সেপ্টর আর্ম তার উল্টো অপোজিট হচ্ছে অ্যান্টিকোডন আর্ম। তোমার তুমি যদি এদিকে 3 প্রাইম এদিকে 5 প্রাইম করো তাহলে তোমার বাম দিকে হবে টিসাইসিয়া, বাম দিকে হবে ডিএজল। তুমি যদি এটাকে 5 প্রাইম 3 প্রাইম করো তাহলে এটা কিন্তু পালিয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? কিন্তু এই ডিসপোজিশনটা থাকবে, এদিকে অ্যাক্সেপ্টর আর্ম, এদিকে অ্যান্টিকোডন আর্ম, এদিকে টিসাইয়া প্রোভাইডেড দিস ইজ 3 প্রাইম, and this is the DHL are provided this is 5 prime. তাহলে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে আনতে হবে, এই ডিআরএনএ স্ট্রাকচার দেয়, এই স্ট্রাকচারটা আনতে হবে। এবং প্রত্যেকটা ডাইহাইড্রো ইউরাসিল পিসাইস এবং অ্যান্টিকোডন আর্মটাকে তুমি ডিসক্রাইব করতে হবে ফিচার ফাংশন অ্যাক্সেপ্টর আর্মটা কি। অ্যাক্সেপ্টর আর্ম কি করবে? কি ইট অ্যাকসেপ্টস অ্যামাইনো অ্যাসিডস, পার্টিকুলার টাইপ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস। যে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড ধরবে না, যে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড সে ধরতে পারে না। দুইটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ধরবে which is determined by the codon and anticodon interaction. আচ্ছা না, তো তাহলে এই যে প্রশ্নগুলো আমি বললাম এগুলো পড়বে, এখান থেকেই পাবে তুমি কোশ্চেন। যদি বা আর কি টাইপস অফ আরএনএ আছে তখন বলবে হ্যাঁ আছে, আছে। কি বলবে? বলবে স্মল নিউক্লিয়ার আরএনএ, এসএনআরএনএ,
এছাড়াও যদি বলে এসএন আরএনএ এইচএন আরএনএ ইজ এ ভ্যারাইটি অফ এমআরএনএ এমআরএনএ প্রিকারসার প্রাইমারি ট্রান্সক্রিপ্ট আমি এমআরএনএ থেকে এইচএন আরএনএ সুতরাং এইচএন আরএনএ ডিফারেন্ট টাইপস অফ আরএনএ তে বলা যাবে না তুমি যদি এমআরএনএ বলে ফেলো তাহলে এইচএন আরএনএ তুমি বলবে না হ্যাঁ এইচএন আরএনএ হচ্ছে গিয়ে নেটিভ স্টেজ অফ দ্য এমআরএনএ এমআরএনএ এইচএন আরএনএ টা প্রসেসিং হয়ে এমআরএনএ হয় প্রি প্রসেস এমআরএনএ এইচএন আরএনএ ইজ কল্ড প্রি প্রসেস এমআরএনএ সুতরাং ওটা বলবে না বলবে কি এসএন আরএনএ বলবে আর একটা হচ্ছে এমআই আরএনএ মানে মাইক্রো আরএনএ এগুলোকে বলা হয় সব স্মল আরএনএ ওগুলোকে বলা হয় লার্জ আরএনএ লার্জ আরএনএ তিনটে টাইপ স্মল আরএনএ একটা খুব মেজরিটি হচ্ছে এসএন আরএনএ দুই নম্বর হচ্ছে এমআই আরএনএ তিন নম্বর হচ্ছে এসআই আরএনএ এসআই মিন্স স্মল ইন্টারফেরিং দিস ইজ মাইক্রো এটা হচ্ছে স্মল ইন্টারফেরিং এদের কাজ হচ্ছে গিয়ে জিন এক্সপ্রেশনটাকে ইনহিবিট করা জিন সাইলেন্সিং এ আমরা জিন থেকে যদি আমি প্রোডাক্ট যদি আমি না পেতে চাই জিনের অ্যাক্টিভিটি যদি আমি বন্ধ করতে চাই জিনটাকে যদি ইনহিবিট করতে চাই সেই সমস্ত ইনহিবিটরি ফাংশন ক্যান বি ডান বাই এমআরএনএ এন্ড এসআরএনএ তার ডিফারেন্ট টাইপস অফ আরএনএ বলা হলো এগুলো বলবে